Hi guys, welcome to another episode of Kathala Kacheri. Today we have with us Sesha Sindhu Rao Garu, correct? Yes, correct. Yes. So, Thank you for getting it. Yes. Yeah. So she is the writer director of a movie called Choodangane, and she has made a series of a book that I have been trying to finish since a long time. So దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని సిరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని అండ్ ఇట్స్ అబౌట్ టు రిలీజ్ ఆన్ SonyLiv. And she's also the producer of Gandhi Thatha Chettu. So thank you for coming to our Thank you. podcast. Thank you so much for welcome. inviting. Yeah, I'm suddenly, like when I'm seeing myself, I'm like, okay, yeah. But yeah, you'll get used to it. Yes. So Okay, Sundar, before we start, Yes. what is your general process of writing? General process of writing. Like- I hardly write. No, basically, I mean, like if I get an idea, so it's there in my head for like a really long time. I just have this like కొంచెం చిన్న బద్ధకం అనమాట కూర్చుని ఒక ప్లేస్లో కూర్చుని రాయాలని అంటే బట్ I mean, like, but there once I write my first draft, so that's when I actually discuss with people. So, like, because once I write off one full draft, then appudu I am not that attached to all my scripts. So, నేను ఒకసారి చదివిన తర్వాత నేనే చదువుకుని ఇది పీకేజ్ అని నాకు నేనే అనుకుని సో then I sit with other people and I am like, okay, these are the things that I want. These can be removed, so give me ideas. okay. So like I collaborate a lot with different writers. Nice. So I'm not like నేనే చేస్తా నేనే రాస్తా అని కాదు. Yeah. Different people, different perspectives and all that. Nice. Yeah. So you anyway you like collaborative process కాబట్టి it will make it Yeah. super. Yeah. Actually fast it will and be. easy. Yeah. I'm hoping it should be easy. Yeah. Hopefully. Depending on the topic that we get Yeah. actually. I mean, I've collaborated with like a lot of writers. So నేను మారుస్తూ ఉంటా. So Okay, different okay. places, different writers. Nice. Because అంటే చూసి చూడంగానే వాజ్ rom-com. That's like very ఏదో చిన్నప్పుడు రాసుకున్న స్క్రిప్ట్. నౌ ఐ డోంట్ లైక్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్. అయ్యో ఏంటిది ఇలా ఉంది మరి ఇంత చిన్న పిల్లల కథ ఏంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. But like when I started working for this Kanyasulkamu, so then I met a couple of writers with different processes and different perspectives. Chinna Kanyasulkamu మేము కమర్షియల్ చేసాం imagine. So we got some commercial elements, did few things, few changes here and there and all that. So it's fun. So I collaborate with like a lot of Nice. writers. Crazy. Yeah. Okay. So, do you have a preferred genre or topic? That I like step up? challenges. I mean, like I want to do genres of all kinds of genres. ఒకటి అని కాదు. Okay. So it's always a challenge. But preferred అని అంటే I mean I definitely love thrillers. Okay. And love stories are very easy, but I don't want to write a love story Right. anymore. ఈ రోజు లవ్ స్టోరీ వచ్చిందంటే ఏం చేయలేము. Okay. చూద్దాం. ఏం genre వస్తుంది చూద్దాం. చూద్దాం. లవ్ స్టోరీ వస్తే మార్చేద్దాం. Random topic. వెరీ ఈజీ. ఏదో నాకు లవ్ గురించి తెలిసినట్టు నాకేం తెలియదు. డైలాగ్ బేస్డ్ ఉంటుంది ఎక్కువ love story. అసలు Yeah. డైలాగ్ బేస్డ్ అని రూల్ ఏం లేదు. ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ అదే జరుగుతుంది అమ్మాయి అబ్బాయి కలవడం బట్ ఇట్స్ జస్ట్ ద కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ దే ఆర్ థ్రోన్ ఇంటూ దట్ మేక్స్ ఇట్స్ ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్. Okay. We was ChatGPT. No, thriller. A topic is a food delivery rider in Mumbai gets an unusual request to deliver a meal to someone who doesn't exist in the building's records. హారర్ థ్రిల్లర్ ఇది. అంటే మన ఇష్టం ఇంకా మార్చుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ. ఓ ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్. హారర్ థ్రిల్లర్ అని కొంచెం బార్డర్ లైన్ హారర్ బట్ మెయిన్లీ థ్రిల్లర్ అని పెట్టుకొని తీసుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఓకే. Yeah. ఏదో ట్రై చేద్దాం. చలో. నేను కూడా హారర్ రాసి చాలా రోజులు. ఓకే. హారర్ ఎప్పుడు రాయలే, జస్ట్ చూస్తుంటే చాలా అడ్డమైన హారర్ మూవీస్ అన్ని. వాడు కూడా ఎవ్రీ అదర్ డే విల్ సమ్ మూవీ విల్ బి వాచింగ్ ఐల్ బి లైక్ వాట్ ఇస్ దిస్ మూవీ అంటే అది ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదు, అది ఎక్కడి నుంచో పట్టుకొని హారర్ మూవీస్ వెతుక్కుంటా నేను కూడా. దెర్ ఇస్ దిస్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ జాపనీస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ Reincarnation. Did you watch it?
ఇట్స్ అమేజింగ్. ఓకే. It's on Netflix. No, it's not on Netflix. There is a link on YouTube and Daily Motion. That's it. ఓకే. నేను ఎప్పుడు హారర్ మూవీ అని అంటే ఫస్ట్ అదే సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. యూ షుడ్ వాచ్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ నైస్, క్రేజీ, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నెట్ఫ్లిక్స్ లో కూడా ఇట్లాంటి సినిమా ఉంది కదా, ఇన్కార్నేషన్ అదని పేరు. అది ఇన్కార్నేషన్. అందులో ఫస్ట్లోనే వాడు ఒక ఏదో చాంటింగ్ చెప్తుంటాడు. నైస్. సో హారర్ నాకు పెద్ద నాకు ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ మై సర్కిల్. ఇట్స్ బోత్ ఆఫ్ యూ హూ విల్ లెట్స్ ట్రై. ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ మై సర్కిల్ ఆల్సో. ఓకే, ఫస్ట్ థాట్స్. ఓకే, ముంబైయా? అదే మనకు ముంబై ఏం తెలుసు, అదే హైదరాబాదే ఉండాలా? ఓకే, అంటే ఏమని ఉండొచ్చు, ఎనీ ప్లేస్. హైదరాబాద్ పెట్టుకుందాంలే, మిగతా ప్లేసెస్ వేరే ప్లేసెస్ తెలిసినా మీకు తెలియాలని రూల్ లేదు కదా. ఓకే, సో ఏంటి ఇంతకీ ఐడియా ఏంటి ఒకసారి? A food delivery rider in Hyderabad gets an unusual request to deliver a meal to someone who doesn't exist in the buildings records. అసలు వాడు బిల్డింగ్లోకి ఎలా వచ్చారు అంటే స్టాండ్ అలోన్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ కావచ్చు, ఒక పలానా అడ్రస్కి డెలివర్ చేయమన్నారు, కానీ అక్కడ చూస్తే ఎవరు లేరు. ఎంటీ హౌస్ అంటే ఎంటీ హౌస్ అని అంటే అది ఎంటీ హౌస్ అని వాడికి ఎట్లా తెలుస్తుంది? డెలివరీ చేసిన తర్వాత డోర్ తెరవాలి కదా, అట్లీస్ట్ డోర్ తెరవాలి కదా. కింద ఈ ఫ్లాట్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్తే ఫ్లాట్ ఎవరు ఉండరు అట్లా. మరి అలాంటప్పుడు అయితే వాడు వెళ్ళిపోతాడు వెనక్కి. వాడు ఎందుకు వెళ్తాడు? వాడు ఫస్ట్ థింగ్ అసలు రాడు కదా. ఫస్ట్ డెలివరీ చెయ్యాలి ఫుడ్ అని అంటే నంబర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, అవన్నీ ఏం లేకుండా వాడు ఎట్లా వచ్చిండు? అసలు వాడు కాల్ చేయాలి, లాజిక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో. స్విగ్గీ డెలివరీ వాడు వస్తే అందులో 2-3 నంబర్స్, రింగ్ ద బెల్, ఈ మధ్యన అయితే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, లీవ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డోర్. కరెక్ట్, డోర్ ఓపెన్ ఉండాలి అంతే. ప్రాపర్ హారర్, డోర్ ఓపెన్ ఉండాలి. డోర్ ఓపెన్ ఉండాలి. ఇది నైట్, లాక్ అయిపోతుంది. నైట్ టైం 2 o'clock 3 o'clock ఇన్ ద నైట్. అలా కొంచెం అర్ధరాత్రి ఉంటేనే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. అమావాస్య రోజు ఎందుకు అమావాస్య ఉండాలి? క్లీషేగా ఎందుకు ఎవరో పెట్టచ్చు. నేను ఎప్పుడు అలా ఎన్న క్లీషే ఎందుకు ఇది ఇలా ఉండాలి, ఇది ఇలా ఎందుకు ఉండకూడదు? వీడికి కొంచెం దూలు ఉండాలి, వీడికి కూడా కొంచెం వీడు ఏదో చిల్లర ఉండాలా, లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉండాలి. ఏం లేకపోతే మజా రాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, వాడికి యాక్టర్ కొంచెం ఆఫ్ ఉంటేనే. ఇప్పుడు 2 o'clock వీడికి ఒక డెలివరీ ఇది వచ్చింది, ఆ పిల్ల ఎవరో అమ్మాయి ఉంది, వీడు ఎక్సైట్ అయ్యి ఒక పర్సన్ ఉంటే అప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. కొంచెం ఇట్లాంటి వాళ్ళు వస్తుంటారు 2-3 in the night. జాగ్రత్తగా ఉంటాయండి అని చెప్తారు. నేను ఆర్డర్ చేస్తుంటాను, నేను 24/7 ఏదో ఒకటి 3 o'clock in the night, 4 o'clock in the night సడన్లీ. సో డెలివరీ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి చాలా క్రీపీగా కూడా ఉండింది. ఓకే, వాడు వచ్చి he didn't even knock on the door. అటు ఇటు యూ కేమ్ టు మై ప్లేస్, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండే అనమాట. ఫోన్ చేస్తుంటే ఎత్తట్లే, వాడు ఇట్లా తొంగి చూస్తుండే. ఎట్లా పెడదాం ఇట్లా వీడి క్యారెక్టర్ కూడా అట్లుంటే అప్పుడు బాగుంటుంది. అసలు ఈ మధ్యన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా, కి యూనో సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ లో చెప్పులు దొంగతనం చేసుకుని ప్లస్ ఓన్లీ స్టోల్ లెఫ్ట్ స్లిప్పర్ ఆఫ్ విమెన్. వావ్, దట్స్ అ ఫెటిష్. ఇంట్రెస్టింగ్. వాళ్ళ రీజన్ ఏదో ఇచ్చింది, ఆయన క్యాన్సర్ అట్లా అన్నారు. మరి అయితే రైట్ లెగ్ లేదని లెఫ్ట్ లెగ్ సారీ క్యాన్సర్ వచ్చి ఫాట్ క్యాన్సర్ అండ్ బయటకు వచ్చిండు, ఏదో మెంటల్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనే రీజన్ మాకు చెప్పింది, మాకు తెలియదు కరెక్ట్. కానీ లేదా రీజన్ ఇదే, ఇట్లాంటిదే ఏదో వెరైటీగా ఉంటుంది. అదేదో మూవీ ఉంటుంది కదా, హానిబల్ తీసి అమరావతి, అందులో గులాబ్ పువ్వు ఏదో పేరు ఉంటుంది, అది వాడు అన్ని ఆర్గన్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేస్తుంటాడు. గులాబ్ పువ్వు పోయింది, అది అనసూయ అమరావతి. అలా కొన్ని అట్లా అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఒక డెలివరీ బాయ్ ఉన్నాడు అనుకో. అలాగే ఇంకేమి ఇలాంటి కొన్ని వెరైటీ ఇన్సిడెంట్స్ నడుస్తుంటాయి. అడు చెప్పులు దొంగతనం చేసేటోడు, ఆర్ దాన్ని ఏమంటారు, సగం తినేసి ఇచ్చేటోడు. అక్కడికి వచ్చాక
దాన్ని ఏమంటారు, యాక్చువల్లీ ఇది కూడా జరుగుతుంటుంది. ఫుడ్ డెలివరీ గైజ్ ఇది చాలాసార్లు నాకు అయ్యింది. అదేంటిది, కస్టమర్ డి నాట్ పికప్ ద కాల్ అని చెప్పి క్యాన్సిల్ వాళ్ళే చేసేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోతారు. అది సో మనకు మన ఫుడ్ రాదు, అది కస్టమర్ ఎట్లాగో వాడు ఇచ్చేస్తాడు కదా డబ్బులు, సో ఫ్రీ ఫుడ్ లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సిల్ చేసింది సంబడి. అట్లాంటి వాడు ఉండి, వాడు మంచోడా చెడ్డోడా? వాడు క్రీపీ కొంచెం ఉండాలి, చెడ్డోడే ఉంటే బాగుంటుంది. చెడ్డోడే ఉండాలి, చెడ్డోడు ఉంటే గోస్ట్ మంచిది ఉండాలి. అప్పుడు గోస్ట్ మంచిది ఉండాలి. ఎందుకు? ఓకే అంతే, అంటే వీల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ సమ్ రివెంజ్ ఇది. వీడెందుకు వీడే ఎందుకు వెళ్ళాడు, వీడికి ఎందుకు అవుతుంది అన్నది ఒకటి. వీడేమైనా చేసిండా? వీడే ఇట్లా హారర్ సినిమాలు చూస్తుంటాడు, హారర్ కొంచెం మేబీ ద గోస్ట్ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ with him, sixth sense lo laga, or maybe he is thinking that he is communicating with a ghost, but there is no ghost. There is no ghost, but what a fantasy it is. So if he is, first of all, he is a little konjam off creepy guy on pettukunnamu, but on top of that this fellow has another this thing also, saying that he likes to go to isolated places, he likes to go to this isolated places. ante konjam off emantaru వాడికి భయం ఎక్కుంటే, and భయం ఎక్కువ ఉంటే వాడు రాత్రి he can choose to work in the morning also, no? ఏమో ఓకే లాజిక్ అప్పుడు సినిమాకి లాజిక్ అవసరం లేదు, మ్యాజిక్ కావాలి. మ్యాజిక్. పిజ్జా ఉంటుంది కదా మూవీ, పిజ్జా నాకు మైండ్లో అదే తిరుగుతుంది, ఊరూరికే పిజ్జా అనేది అట్లే ఉంటుంది. సినిమాలు చూస్తారు వాళ్ళు కూర్చొని బేబీ అనుకుంటే వైఫ్ మాట్లాడుతుంటది, బట్ వాళ్ళు అదంతా ప్లాన్ కదా. అవును అదంతా ప్లానే కానీ, బట్ ద హోల్ ఆ ప్లాన్ రివీల్ అయ్యేంత వరకు, బట్ దట్స్ హౌ ఇట్ రన్స్ కదా. సో ఓకే, వీడు నైట్ టైం వచ్చిండు ఆ ఇంట్లోకి. సరే వీడు వచ్చి రాగానే సెక్యూరిటీ గార్డ్ పడుకుని ఉన్నాడు, అందుకే నేను పైకి వెళ్ళిపోయిందా అంటే ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ లాజిక్స్. స్టాండ్ అలోన్ బిల్డింగ్ వాట్ ఎవర్, అసలు సెక్యూరిటీ ఉండరు కొన్ని, వాళ్ళు లోపల అనుకుంటారు. చెప్తే ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, ఈ మైట్ బి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డాక్యుమెంటరీ ఏదో చూసిండు అబౌట్ సమ్ హౌస్, ఇట్లా ఇది అని మరీ ఆన్ ద ఫేస్ ఉంటుంది. మరి అదే ఏం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసింది డిపెండ్స్, అది కూడా అంటే అవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేద్దాం మనం. లైక్ వై డిడ్ హీ కమ్ అండ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే దెర్ ఇస్ నో బడీ అని చెప్పి వాడికి ఎట్లా తెలిసిందని, లైక్ డిడ్ హీ రింగ్ ద బెల్ అండ్ దెన్ సడన్లీ ద డోర్ ఓపెన్డ్, ఆర్ యా ఇట్ హ్యాస్ టు బీ లైక్ దట్. అంటే డోర్ ఆర్ లేకపోతే 3 o'clock బార్లో డోర్ తెరిచి పెట్టుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది. అది పెడదాం, ఇల్లుంది లోపల అన్ని లైట్లు వేసి మంచిగా ఉంది, బార్లో తెరిచిపెట్టుంది 2 o'clock in the night. వాడిని పిలవాలి లోపలికి రండి అని చెప్పేసి, మేబీ వాడు అట్లా లోపలికి వచ్చేసరికి లోపల ఏమన్నా దాని ఏమంటారు టీవీలో ఏమన్నా నడుస్తుండొచ్చు, చిన్న కామెడీ ఎలిమెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టీవీలో రా లోపలికి, అదే రా లోపలికి అంటే వీడు లోపలికి వచ్చాడు. సో టీవీలో కూడా అక్కడ పెట్టొచ్చు, మేబీ వీ కెన్ డూ అ న్యూస్ ఇది నడుస్తుంది, దే టాక్ అబౌట్ దిస్ డెలివరీ guy who comes, what if and he doesn't realize that వాడి గురించి మాట్లాడుతారు, one future చెప్తుంది అది అని. యా మేబీ యూనో లైక్ వాడు ఎంటర్ అయినప్పుడు వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ దెర్ ఇస్ అదేంది అదే టీవీలో వస్తుంది ఏదో, అందుకని వీళ్ళు లోపలికి వచ్చాడు. లోపలికి రాగానే సో వాట్ యువర్ సేయింగ్ ఇస్ టీవీలో వచ్చే న్యూస్ ఇస్ అబౌట్ a delivery guy went to an empty place. ఇది జరుగుతుంటుంది, అలా చచ్చిపోయాడు నన్ను అంటే, then probably he'll find one only left leg and another bionic leg వాళ్ళ some guy and it happens to be him. అట్లా అంటే అర్థం కాలేదు, అంటే వాడి న్యూస్ వాడు చూస్తున్నాడు అక్కడ, ఒక మంచి ఫ్యూచర్ న్యూస్ పైనుంచి కింద ఒక ఖాళీ అపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకున్న ఒక స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ అని న్యూస్ వస్తుంది. వాడు కొంచెం టెన్షన్ అయ్యాడు, మేబీ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడాడు. వీ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యాక్చువల్లీ స్టోరీ ఏమని చెప్తే ఇట్లా అయింది, ఇట్లా అయి ఉండొచ్చు అని, సో అని చెప్తున్నట్టు నువ్వు ఇవే చేసినావు అనుకో నువ్వు చనిపోతావు. సో మేబీ హీస్ ట్రైయింగ్ టు చేంజ్, హీస్ ట్రైయింగ్ టు చేంజ్, ఆర్ ఇట్ ఇస్ మోర్ లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షైనింగ్ మూవీలో
స్టార్టింగ్ లో వాడు ప్లాట్ చెప్పేస్తాడు, వాడి నీ ముందు ఒకడు వచ్చిండు, వాడు పిచ్చిలేసింది, వాడు చచ్చిపోయిండు, వాడు ఫ్యామిలీ అంతా వదిలేసింది, ఫ్యామిలీనే చంపాలని చూసిండు వాడు అని చెప్తాడు స్టార్టింగ్ లోనే. అండ్ వీడు అనుకుంటాడు నాతో ఎందుకు ఏదో ఇది అని అనుకున్నాడు వాడు. సో వీడు కూడా అట్లా అనుకోవచ్చు, వాడు చూసి ఇంత కూడా బ్రెయిన్ లేదు, ఎవడైనా ఇంటికెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకుంటాడు అనుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ గా అదే జరిగినప్పుడు సో వాడు అలాగా ఆ న్యూస్, ఆ చిన్న చిన్న ముక్క లైక్ వాట్ ఎవర్ న్యూస్ దట్స్ కమింగ్ అవుట్, అది వాడికి కనెక్ట్ అవుతూ కరెక్ట్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇట్ షుడ్ కీప్ ప్లేయింగ్. సో వాడు ఎంటర్ అయినప్పుడు జస్ట్ న్యూస్ ఇట్లా టీజర్ లాగా ఫస్ట్ లో వస్తుంది కదా, ఓకే ఇట్లా స్విగ్గీ డెలివరీ హెడ్ లైన్ లాగా మీరు చెప్పినట్టు, సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయినా స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ అని వస్తుంది. వాడు పెద్ద పట్టించుకోడు, చూసి లోపలికి వెళ్తుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగింది అని వాళ్ళు రివీల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు, లైక్ డాక్యుమెంటరీ చేస్తున్నప్పుడు వన్ బై వన్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఎక్కుతుండు, ఇంట్లో ఎవరు లేరు, ఫస్ట్ ఈ బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళిండు అని వీడు అట్లా వెళ్తుండు, అది వినకుండా అది బ్యాక్గ్రౌండ్ నడుస్తుంది వింటలేడు వాడు. సో అది ఇంకొంచెం డార్క్ వారు ఏమైనా అంటే వాడు వస్తున్నాడు, ఆలోచిస్తున్నా థింకింగ్ ఇంకేం వెరైటీ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. వీళ్ళ క్యారెక్టర్లు అనుకుందాం ఫస్ట్, దెన్ విల్ గో విత్ దట్. యా ఫస్ట్ విత్ వీడిని అట్లనే పెడదాం. హీ షుడ్ బి అ గై హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దోస్ ఈ డాక్యుమెంటరీస్ అండ్ ఆల్ దట్. అంటే క్రైమ్ పెట్రోల్ ఇట్లాంటివన్నీ నచ్చే టైప్ ఫెలో, అంటే హీ ఇస్ వెరీ వాయరిజం నచ్చే టైప్ ఫెలో. గ్రాటిఫికేషన్ when you see something like it's ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ట్రూ క్రైమ్ డాక్యుమెంటరీ చూసినప్పుడు మనకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ వాడికి వస్తుంది. వాడు రీల్స్ చేస్తాడు. నేను యాక్చువల్లీ దట్ థాట్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ దట్ నువ్వు ఇప్పుడు అన్నావు కదా వేర్ ఈ లైక్స్ దిస్ థింగ్ దిస్ ఫెలో ఇస్ రీల్ మేకింగ్ స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్, because we have a lot of vloggers who are bikers, stuff like that. So this fellow makes vlogs by delivering Swiggy atla would chesukochu, so that we have that Blair Witch project kind of a feel also, that so yeah first person lo found footage type kuda interesting. అంటే సో దట్ మనకి ఓకే వేరే అదర్ క్యారెక్టర్ లేరు కదా, సో అది ఏం జరుగుతుంది అని వాడు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక స్క్రీన్ తో మాట్లాడుతున్నానే దానికి కూడా మనకి. కానీ ఓకే ఆ ఫ్లాట్ లో ఎవరు లేడు, కానీ వాడు వచ్చినప్పుడు సమ్వేర్ హీ ఆల్సో హ్యాస్ టు ఫీల్ కి ఎవరో ఉన్నారు. సో once he enters, then the door should shut or something like that. He has to go inside a little bit and door మెల్లగా క్లోజ్ అవుతుంది, ఆ విషయం వాడికి తెలీదు. So he has to go inside deeper and then he has to feel that presence, that someone seems to be inside. ఏదో సౌండ్ వస్తుంది వాడికి, వాడు ఇంకా లోపలికి నావిగేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. అంటే వాడు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తాను కానీ ట్రై చేస్తుంటే డోర్ క్లోజ్ అయినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ద డోర్ విల్ క్లోజ్ అండ్ అంటే హీ షుడెంట్ గెట్ అవుట్, స్టక్ అయిపోయి ఉండాలి. వాడు మేబీ యూనో వాడు బాల్కనీలోకి వెళ్ళి అరుస్తున్నా ఎవడు బయట వాళ్ళకి ఎవరికి ఏమి వినిపించట్లేదు, ఎవడు లేడు అని. లైక్ మేబీ గ్రిల్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే ఏది ఉందో, లైక్ నో బడీ కెన్ లిసన్ టు వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఫోన్ సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి వాడికి, లైక్ ఈజ్ హీ ట్రైయింగ్ టు కాల్ సంబడి, రాకూడదు లోపలికి ఎంటర్ అంత స్మాష్. మేబీ వాడికి సిగ్నల్ వచ్చింది ఇటు పక్క నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు, బట్ ద అదర్ పర్సన్ డజంట్ హియర్ ఎనీథింగ్. సో యునో లైక్ బికాస్ వీ నీడ్ డైలాగ్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ టు సేక్ యునో లైక్ రే ఏదో జరుగుతుంది రైడా. సో ద అదర్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ ఎనీథింగ్, బట్ దిస్ గై ఇస్ లైక్ ట్రైయింగ్ టు స్పీక్. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఫౌండ్ ఫుటేజ్ దానికి వెళ్తే మేబీ ఇట్లాంటివి చేయలేము. కంప్లీట్ ఫౌండ్ ఫుటేజ్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ మిక్స్ కొంచెం, బికాజ్ ఏంటంటే అది బికాజ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ వీడు వచ్చిన తర్వాత న్యూస్ ఏదైతే చూస్తాడో దట్స్ అబౌట్ హిమ్ అండ్ వీఆర్ రివీలింగ్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి. సో అక్కడ ఫోన్ ఎవిడెన్స్ దొరికింది, ఆ ఫోన్ లో కొన్ని వీడియోలు ఉన్నాయి అనేదో ఉంటే దెన్ యునో దట్స్ ప్రాబబ్లీ దట్ కుడ్ బి ది ఎండింగ్. వాడు ఎండింగ్ లో చెప్తాడు ఇదంతా మాకు ఎలా తెలిసింది తెలుసా, వాడి ఫోన్ అక్కడ ఉంది అప్పుడు క్లోజ్ అప్ లో ఫోన్ చూపిస్తే, అండ్ ఎండింగ్ లో మేబీ దెర్ ఇస్ అనదర్ పర్సన్ who is actually watching the same news. ఎవడైనా ఇలా చేస్తాడు డెలివరీ బాయ్, అగైన్ అనదర్ లూప్. బట్ వాడికి మనం రీజన్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా, దట్ వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది, జస్ట్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అంతే. అదే రీజన్ హారర్ లో రీజన్లు అంటే అదే ఆ రీజనే పిశాచి అట్లాంటిది ఒకటి ఉండాలి. ఎందుకు
అక్కడ వాళ్ళ పాపము ఆ దయ్యాలు జస్ట్ ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నారు కానీ తినలేకపోతున్నారు. లైక్ వాట్ ఇస్ ద థింగ్, లైక్ మేబీ ఇది మరి చాలా దాన్ని ఏమంటారు టూ కమర్షియల్ టెంప్లెట్ దీనిలో ఉంటుందేమో. ఓ స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ ఎవరో ఆమెని రేప్ చేసి సూసైడ్ చేసి చచ్చిపోయింది అనేది. అది ఆ సినిమా ఉంటుంది సుధీర్ బాబు సినిమా, కామెడీ మారుతి సుధీర్ బాబు సినిమా, వాళ్ళ బిల్డింగ్ దట్ ఈస్ దిస్ వన్. అంటే ఇట్స్ కామన్ థింగ్. అమ్మాయి దయ్యం ఉంటే వాట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అన్ అబ్బాయి దయ్యం? అవును, ఎందుకు అమ్మాయిలే ఉంటాయి దయ్యాలు, అబ్బాయి ఉండాలి. అది ఇది బాగుంది. దట్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ ఓకే వాడు తినాలనుకుంటున్నాడు అండ్ ప్రతిసారి వాడు డెలివరీ చేసుకునేది ఆ పలానా రెస్టారెంట్ నుంచే ఉండాలి, ఆ పలానా ఫుడ్డే ఉండాలి. వాడి కోరిక ఫుడ్ తినాలి. వాడిని బతుకున్నప్పుడు తినే ఈ వాంటెడ్ టు ఈట్ దట్ ఫుడ్, సూషియో ఏదో ఒకటి అనుకుంటే వాడు తినలేకపోయాడు బతుకున్నప్పుడు. సో వాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత హీఈస్ ఆర్డరింగ్ ఆల్ దిస్ ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ స్విగ్గీ డెలివరీ కమ్స్ with the same packet, same restaurant, and we can also show that in the end there are many Swiggy packets there which are of the same restaurant and that పెట్టొచ్చు. అంటే మన కామెడీకి డైవర్ట్ అవుతుంది. ఇదేంటో అనుకోం కదా ఐడియా, వేరుండేరు అంటే అలాంటిది పెడితే దాంట్లో నుంచి ఏదో ఒక థీమ్ ఎతకాలి. లైక్ ఇట్స్ దట్ వాడి లాస్ట్ కోరిక ఉండిపోయింది అది. అదే లైక్ మేబీ ఒక ముసలాయన అయి ఉండొచ్చు, ఆయనకి అదేంటది ఒక ఐస్ క్రీమ్, ఆయనకి ఫుల్ డయాబెటిక్ ఆ దయ్యంకి. ఆయన లాస్ట్ కోరిక చచ్చిపోయే ముందరన ఒక స్వీట్ తినాలని, చచ్చిపోయాడు. సో అందుకే ఇట్లా ఆత్మ ఇట్లా వెళ్తుంది. ఆర్డర్ ఎట్లా చేస్తాడు దయ్యం? మ్యాజిక్ ఆర్డర్ ఎట్లా చేస్తాడంటే మేబీ ఎట్లా చేస్తాడు యాక్చువల్లీ కామెడీ సైడ్ వెళ్తే అది కొంచెం మిక్స్ కొట్టొచ్చు. ఏముంది అది కమర్షియల్ టెంప్లెట్ అంటున్నాం, అదేంటది అట్లా ఫ్రూట్ జ్యూస్. బట్ ఎనీవే ఐ థింక్ ద రీజన్ ఫర్ ద గోస్ట్ ఫర్ ద స్విగ్గీ బాయ్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్ దట్ ఈస్ యూనిక్. అంటే నాకు అది బాగా నచ్చింది. దట్ వాడు యూజువల్గా ఏంది అన్ని గోస్ట్ స్టోరీలో ఇప్పుడు ఇట్లా కామన్గా ఏదో రివెంజ్ తీసుకోవడం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ చివరి కోరిక కోసం వాడు తీసుకోవడం, అది మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్ప్రిటింగ్ యాజ్ ఎ హారర్. మేబీ ఆ పర్సన్ కోరిక అర్థం చేసుకుంటే ఓకే, బట్ ఇట్స్ ఫియర్ దట్ engulfs you. సో ద ఫియర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కిలింగ్ ద పర్సన్. అతను ఏం చేయట్లేదేమో, అది చూసుకుని అది తిద్దామని అంటే ఆసక్తి చూసుకుంటాడు. హీ డజంట్ ఈవెన్ కేర్ ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ డైడ్ ఆర్ నాట్. బట్ ఇమాజిన్ లైక్ యూ కమ్ ఇన్ టు ద హౌస్ అండ్ సడన్లీ యూర్ లైక్ trapped and you get to know that there is some paranormal activity that's going on. First the fear will kill you. That's exactly what is happening. Yeah, like I mean like చిన్నప్పుడు నాకు కూడా బాగా ఇలా దయ్యాలు అవి కొంచెం భయం ఉంటుండే. బట్ వన్ ఫిల్మ్ చేంజ్డ్, సిక్స్త్ సెన్స్లో ఎప్పుడైతే వాడు హీ స్టార్ట్స్ బీయింగ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ ద దయ్యాలు అండ్ ఆల్ దట్ నో. సో అప్పటి నుంచి నేనేం చేయలేదు, మీరు ఎవరైనా వస్తే ఐ బి ఫ్రెండ్స్ విత్ యూ, ఐ మీన్ లైక్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. మనం ఒకటే ఇట్స్ ఈజియర్ దట్ వే. లేకపోతే చూసి ఏదేదో. సో ఇప్పుడు దయ్యానికి కూడా హీ కెన్ గెట్ యాంగ్రీ. that is not able to why does the అంటే వాడిని ఎందుకు లోపల దాకా రానిస్తారంటే వాడు అది బయటకు తీసి పెడతాడు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు. కరెక్ట్. at least he can smell it or something. He needs to అది ఎప్పుడు తినడానికి రాదు, ఎవ్రీ టైం ట్రై చేస్తుంటాడు. తినడానికి రానప్పుడు కోపం వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఉంటుంది. అప్పుడు షేక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు డెలివరీ. హీ డైడ్ అవుట్ ఆఫ్ హంగర్. డబ్బులు ఎట్లా కడతాడు అసలు? ఇవన్నీ అవసరం లేదు అసలు. అంటే రావటమే మేబీ అలాగ ఉండొచ్చు. క్యూనర్ సార్, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ సార్, అందుకే వాడు స్పెసిఫిక్ లోపలికి వెళ్తాడు. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ. సో డోర్ ఓపెన్ అయింది, ఎట్లాగో రమ్మని లోపల నుంచి ఇట్లా వాయిస్ వినిపిస్తుంది, టీవీ ఉంది, అంతా ఉంది, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అని ఎత్తుతున్నాడు. అది ఉంటేనే అప్పుడు ఇల్లంతా ఇట్లా నీట్గా ఉండాలి, చాలా నీట్గా ఉండాలి. ఇల్లు వీడు వెళ్ళినప్పుడు నీట్గా ఉండాలి. తర్వాత అటు ఇటు చూస్తే బయటకు వచ్చి చూస్తే ఇదేంది ఇల్లు ఏం లేదు అన్నట్టు ఉండాలి. ప్లస్ అట్లా స్విచ్ కావాలి. వాడి పర్సెప్షన్ కూడా ఒకటేసారి ఫ్లిప్ అయ్యి మొత్తం ఇట్లా గోస్ట్ హౌస్ లాగా అయిపోవాలి. అప్పుడు అంటే ఐ థింక్ అది ఎట్లా అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ ఎంటర్స్, వాడికి అది నార్మల్ ఇల్లు అన్నప్పుడు ద పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ డిఫరెంట్. అండ్ వన్స్ హీ గెట్స్ టు నో దట్ దెర్ ఇస్ నో బడీ అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ లైక్ హాంటెడ్, that's when the flip
happens, then correct. everything, Yeah. the whole setting becomes all ఎగ్జాక్ట్లీ అంతా పోతుంది, మొత్తం దయం అయిపోతుంది, ఆ టీవీ ఆన్ ఉంటుంది, అది వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ ఫుల్ క్రీపీ లైక్ అరుంధతిలానే. ఆమె మంచి మాల్ లోపల ఎంటర్ అవుతుంది, వావ్ అనుకోండి, లోపల అంతా చూసేసరికి పట్టుమని చెప్తే మారిపోతుంది. టీవీ కూడా పాత టీవీ అట్లా అది ఉంటుంది కదా, డబ్బా టీవీ. అండ్ అదేంటది హూ ఎవర్ ఐ థింక్ వాయిసెస్ ఇట్లాంటి వాటితో చాలా ప్లే చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ రూమ్స్, డిఫరెంట్ థింగ్స్. మేబీ ఇట్స్ హౌస్ దట్ దిస్ మ్యాన్ was born and then he grew up. Yeah, so it could every be his nook and family corner. also. It could be his family argument. ఒక రూమ్ లోకి వెళ్తే ఆడ ఫ్యామిలీ ఆర్గ్యూ చేస్తుంది, నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన స్వీట్ తినొద్దని, గుర్రుందా నీకు, తిట్టొచ్చు, తిడుతుంటది వైఫ్. లైక్ అంటే దేర్ ఆర్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయాక దే ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ లైక్ వన్ హౌస్. సో యు నో లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ హాంటెడ్, సో యు నో లైక్ యువర్ మెమరీస్ ఆర్ లైక్ గోయింగ్ ఎవ్రీవేర్. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గోస్ట్ ఆల్సో, where the wife doesn't want the delivery gate to open. That would be nice. That could be like a nice conflict. వాళ్ళిద్దరు కొట్టేసుకుంటుంటే, మేడం సార్ ప్లీజ్ కొట్టుకోవచ్చు సార్, రెండు గోస్ట్లు హాంట్ చేస్తున్నాయండి, ఒకటేమో తినాలి, ఇంకొకటి తినద్దని. మనం మంచిగా కామెడీ వైపు డైవర్ట్ అయిపోయినా పర్లే, నో ప్రాబ్లం. జానరా షిఫ్ట్, హారర్ కామెడీ. సో వేర్ వర్ వి? వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఫిక్స్ అది. విల్ మేక్ ఇట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ నాకు డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు. వన్ థింగ్ ఇస్, ఆర్ వి షోయింగ్ ద వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ థింగ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆర్ ఇన్ ది ఎండ్? లైక్ ఆర్ వి రివీలింగ్ దట్ దిస్, అంటే వాళ్ళ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పేస్తున్నామా, లేదంటే ఫస్ట్ slowly reveal, we'll slowly start introducing characters. No, it will be interesting. Like we can see, basically we can also do, as we were discussing, ki what if it's is like చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన రూమ్ and then they died here, and then you know like so wherever ఏ రూమ్ కి వెళ్ళినా సరే చిన్నప్పుడు సెల్ఫ్ and all that, బట్ అందరూ ఒకటే. ఐ మీన్ యూనో లైక్ మేబీ ఒకసారి రూమ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు సెటప్ ఒకలా ఉంది, ఇంకొకసారి మళ్ళీ అదే రూమ్కి వెళ్తే సెటప్ ఇంకొకలా ఉంది. సో ఇట్ కెన్ కీప్ చేంజింగ్. మేబీ ఒకసారి రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు దెర్ ఇస్ సమ్ ఫస్ట్ నైట్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్, అదేంటది. సో యూనో లైక్ మేబీ దెర్ ఆర్ లైక్ 2-3 rooms, సో ఎవ్రీ ప్లేస్ యూనో లైక్ memories of it. But we have to అంటే all these are scares only. So all these are scares only. Yeah. Scares అంటే through that also we can అంటే ఒక స్టోరీ చెప్పొచ్చు. ఈ హస్బెండ్ ఎట్లా డయాబెటిక్ అయిందో స్టోరీ చెప్పాలి. లైక్ స్వీట్లు తింటుంటాడు, సపోజ్ ఫస్ట్ నైట్ అవుతుంది, మిల్క్ వచ్చింది, షుగర్ తక్కువైందని ఇంకా షుగర్ తక్కువైందని చెప్పి పెళ్ళం తిట్టిండేమో, ఆమెకి పిచ్చి కోపం వచ్చింది, సరే షుగర్ వేసుకుని వచ్చే లోపల ఉన్న స్వీట్లన్నీ తినేసిండేమో, పండుకున్నాడేమో. It could be anything. You know, like the incidents that have veediki, then slowly you know like he's also getting to know like what's going on. Correct. So we'll show it through objects. For example, now we'll pick 3 incidents. So one is childhood, one is marriage, and then one is old age. Yeah, old age. Okay, so in all these 3 ఇప్పుడు first night incident చూసినాం కదా. So in this వీళ్ళు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యిండు, అది 3 మారిపోయింది. ఇట్ ఈస్ నౌ గోస్ట్ హౌస్ ఓన్లీ. ఇన్ ద గోస్ట్ హౌస్ ఇస్ వెంట్ టు దట్ రూమ్ అండ్ నౌ అ గ్లాస్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ అండ్ కమింగ్. సో వీ వోంట్ టెల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 3 incidents, first 3 times that he witnesses this, we won't show what is happening. It is just that the glass is coming. ఒకసారి గ్లాస్ కెన్ ఫ్లై అండ్ కమ్ అట్ హిమ్ బికాస్ ద వైఫ్ త్రూ ద గ్లాస్ అట్ హిమ్. అట్లాంటిది ప్యూర్లీ ఫర్ స్కేర్స్ విల్ పుట్ దెమ్, అండ్ ద సేమ్ థింగ్ వై ఇట్ కేమ్ అనేది మనం తర్వాత చూపిస్తాం. మేబీ యూనో దాని తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ టైంలో ప్రాబబ్లీ యూనో లైక్ పాపం ఆయన ఎక్కువ, సారీ ఐ షుడెంట్ బి సేయింగ్ దట్, బట్ అదేంటి డయాబెటీస్ ఎక్కువ అవటం వలన రోజు మేబీ హిస్ వెట్టింగ్ ద బెడ్, ఆమెకు పిచ్చి కోపం వస్తుంటుంది పొద్దున్న లేచేసరికి. ఇది ఐ మీన్ యూనో లైక్ దట్ ఆ గ్రాడ్యువల్. కరెక్ట్, దట్స్ నైస్. మందావతలని పెడదాం మధ్యలో, ఆ మందాగి లివర్ కూడా పోయింది, దొబ్బింది. సారీ, లివర్ పోయింది. డయాబెటీస్ కి
అగ్రివేట్ చేస్తుంది కదా మందు. షుగర్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఇంక్లూడ్ షుగర్ ఇస్ గోయింగ్ టు అగ్రివేట్. నా పెద్ద బాధ, ఎందుకంటే ఐ నీడ్ స్వీట్ నో మ్యాటర్ వాట్. లైక్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మీల్ ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ స్వీట్. సో నాకు కూడా భయం అవుతుంటుంది అట్లా. స్వీట్ వల్లన అని రాదు. లైక్ ఐ ఎమ్ కైండ్ ఆఫ్ బార్డర్ లైన్ ప్రీ డయాబెటిక్ ఇది. బట్ ఐ యూస్ టు హేట్ స్వీట్స్. ఓకే. బట్ సడన్లీ యూనో లైక్ వన్స్ సడన్లీ ఆ క్రేవింగ్ స్టార్ట్ అయింది నాకు. ఏంటిది స్వీట్ క్రేవింగ్. మళ్ళీ ఐ డోంట్ లైక్ ఆల్ స్వీట్స్. ఐ మీన్ యూనో ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్ కొన్నే ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ స్వీట్ ఇది. అప్పుడు దాని తర్వాత ఓకే, అదే చిన్నప్పటి నుంచి ఐ యూస్ టు హేట్ స్వీట్స్. ఓకే. So sweet, but so when you realize that okay you can't have it, that is when you yeah, you want to have it. Inkem like what? Okay, the first incidents will do. Yeah, incidents structure lo 3 incidents will be. Childhood oddu, after marriage. Yeah, because wife and husband gabatti. Wife and husband gabatti. Maybe is it pelli chuplu or yeah. బట్ ఆ ఇల్లు వాడలేదు మనం. లైక్ ఆ ఇంటికి పెళ్లి చూపులకు వచ్చారు. అక్కడ స్వీట్లు ఉన్నాయి కదా. or no, పెళ్లి చూపులు is a good this thing because they put sweets. They put sweets. We are fixed on the fact that he wanted to eat that sweet, that's why he ordered, no? So in 3 incidents, 3 different scenarios where 3 different people, I mean 3 different times he had the opportunity to eat that sweet. That specific sweet. ఆ స్పెసిఫిక్ స్వీట్ ఆర్డర్ చేసాడు. ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేసింది కూడా స్వీటే. మంచి సంథింగ్ మడత కాజా, I don't know, very weird. There is a specific type of kaja which is not ఇప్పుడు పెద్దగా ఉంటాయి కదా కాజాలు. Once I ate a kaja which is like single layer kaja and there's syrup inside. అదే తాపేశ్వరం కాజా. Because it related to the ప్లేస్ నేమ్ అని అప్పుడు గుర్తుంది. తాపేశ్వరం కాజా అది ఇట్లా ఒక బ్లాక్ లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ జ్యూసీ. మడత కాజా ఇస్ దట్ రౌండ్ సో అట్లాంటిది ఐ హావ్ నెవర్ ఈటెన్ దట్. అంటే ఆఫ్టర్ దట్ ఐ హావ్ నెవర్ ఈటెన్, ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ ఆల్సో. ఐ డోంట్ నో మరి కొంచెం కష్టమే. తాపేశ్వరం కాజా అట్లా కొన్ని ఉంటాయి స్పెసిఫిక్. సో అట్లాంటిది ఏదో వి కెన్ డూ విత్ దట్ స్పెసిఫిక్ స్వీట్. వాడికి ఇప్పుడు ఎంత కామన్ గా దొరికే స్వీట్ కాదు. ఈ షాప్ ఓపెన్ అయింది, షాప్ ఓపెన్ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది అనుకుని పెట్టుకో. వీడే ఫస్ట్ ఇది ఇంతకు ముందు కూడా జరిగింది. ఉండాలి వేరే స్విగ్గీ ప్యాకెట్లు ఉంటాయి అక్కడ. అవును, డబ్బాలు బయట అది చూసి వానికి ప్యాక్ అవుతుంది. రావాలి కానీ తర్వాత రావాలి. గోస్ట్ హౌస్ అని ఎప్పుడైతే రివీల్ అవుతుందో అప్పుడే అవన్నీ ఎగ్జాక్ట్లీ. So him realizing that there is something fishy here and he needs to get out, that happens when he sees those Swiggy packets and the same sweet dabbas, the same restaurant. అట్లా అది చూసినప్పుడు ఏదో ఒకటి తేడా ఉంది. కాజా డబ్బాలు ఇట్లా వెనక రూమ్ అంతా కాజా డబ్బాలతో నిండిపోయింది. and it should stink like crazy. I mean unbearable ఉండాలి వాడికి కొంచెం. See basically కొన్ని సెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. Once you feel that, that's when everything gets exaggerated. So that has to come through like visually or correct, whatever. That once he's entering, it's like very normal. But once he starts realizing, that's when like things have to stay. Like maybe first stench start అయింది, వాసన వస్తుంది. దాని తర్వాత యాక్చువల్లీ విజువల్ నుంచి పెడదాం. this video, this one video where వాడు psychological experiment చేస్తాడు, where you put your 2 hands here and he'll put a cardboard in front of your hand. He'll put a fake hand. Okay, when he'll take a feather, he'll do in each real cheyi fake cheyi మీద ఇట్లా చేస్తాడు. So that your brain associates that this fake hand is your real hand. And then in the end he'll take a hammer and hit the fake hand and he'll feel pain in the real hand. So ఇక్కడ కూడా అట్లా సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే వాడు విజువల్ గా ఎప్పుడైతే వాడు కన్ఫర్మ్ అయిందో దట్ ఇది ఒక తేడా ప్లేస్ అని, అప్పటి నుంచి వాడికి అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ సెన్సెస్ స్టార్ట్ హైటన్ అయిపోతాయి. అన్ని ఏ చూసినా కూడా వాడికి భయం అవుతుంటది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్పూకీ క్రీపీ అట్లా ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఇన్సిడెంట్స్? వన్ ఇస్ పెళ్లి చూపులు, వన్ ఇస్ ఫస్ట్ నైట్, నెక్స్ట్ ఇస్ చనిపోయే ముందు పెడదాం. జస్ట్ బిఫోర్ హి డైస్. జస్ట్ బిఫోర్ హి డైస్ వద్దా అంటే ఒక రాత్రి గొడవడుతున్నారు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. తాగొద్దని చెప్తుంటే తాగుతుండేవాడు. మన కంక్లూజన్ ఏంటి? వాడు చచ్చిపోతాడు. కంక్లూజన్ ఏం లేదు, సూసైడ్ చేసుకుంటాడు కదా వీడు.
వీడందు సూసైడ్ చేసుకుంటాడు ఇట్లా స్టోరీ చేసి వాడికి సూసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు దీనికి సూసైడ్ పెడితే వింత కుట్టదేమో. ఇప్పుడు ఆ టీవీ స్టోరీ కూడా పెడదాం, టీవీ స్టోరీ నడుస్తుంటది. సో టీవీ స్టోరీ చెప్పిన దానికి వీడు ఆపోజిట్ చేయాలి, అది వాడు రియలైజ్ అవ్వాలి. అరే ఓకే అది చెప్పింది కదా కరెక్ట్ కదా, చెప్పినాక అది వాడేం చేసిండో నిన్న చేయకూడదు అని అది చేసి హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. That means he has to realize that what he has to not do this. Towards the end he has to realize how do I get out and I have to listen to the story అనేది realize అవ్వాలి కదా. And also somehow is there a way that you know like he can make him fulfill his wish? That will be like highly impossible. Yeah, exactly, that's what I mean, you know, like something where you know like maybe is he explaining how it is or you know like ఎట్లా తినాలి కుక్క ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే అది చిన్నప్పుడు ద మోస్ట్ కామన్ కుక్క సైన్స్ న్యూరో సైన్స్ ది ఒక ఇది ఉంటుంది కదా, అదే కుక్క ముందర మీద పెడితే సలవేటింగ్ అదేంటది పేరు పావ్లవ్ కండిషన్ క్లాసికల్ కండిషన్. yes so somehow you know like he should get to feel that or something ఆ డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోవాలి వాడిది గోస్ట్ది, అప్పుడు వీడు బయటకు రావచ్చు. వీడేం చేస్తాడు దానికి, అది అందుకనే ఇప్పుడు దయ్యం మనకి మెమరీ చూపిస్తుంది, డోర్లు బంద్ చేస్తుంది, అన్ని చేస్తుంది, ఫుడ్ తీసుకొని తినలేదా, తినచ్చు కదా. వీడేమైనా స్పెసిఫిక్ గా మనం చేయాలి. ఎట్లా తింటది వాళ్ళకి ఇవన్నీ అంటే మనం అదే లైక్ వీడేం చేస్తుండు, వీడి రోల్ ఏంటి ఇయ్యడం కంటే ఐ థింక్ ఫుడ్ ఆ తినడం అనేది రాదు అంటే నోబడీ స్మెల్ చూడాలి వాడు అంతే. he has to make it basically for any like for example ఒక ఫుడ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలంటే there are multiple stages కదా. first is smell, first is visual smell and everybody who comes in ఆ స్విగ్గీ ప్యాకెట్లు ఓపెన్ చేసి ఉండవు, వాళ్ళు క్లోజ్డ్ ఉంటాయి. So everybody who has come before him basically did not follow the steps because they were scared and something happened to them. But this fellow does not follow the steps. So towards the end he has to realize that okay I have not to do this, I have to not do this and realize he opens the Swiggy packet, he takes that out, అంటే something where you know like see first అందుకే like when it's food so first is visual, visually it should be appealing, next is like the smell because you know the taste is only on the tongue, it's called jiva chapalam, it's so little here that once it comes here then we won't feel any taste. Exactly so you know for the sake of this taste so you know like adedo cheppali అందులో నుంచి but how can somebody make a ghost feel? అదే ఓకే దేర్ వి కెన్ టేక్ సినిమాటిక్ లిబర్టీ వచ్చేసింది, ఫీల్ వచ్చింది. అదే అది వాడు మేబీ వాడు చెప్పాడు ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యు నో లైక్ అది ఎలా ఉంది ఏంటి ఆర్ మేబీ యు నో లైక్ ద మెమరీ హీ రిమైండ్స్ ద బాయ్ ఆఫ్ ద మెమరీ యు నో వై హీ లవ్స్ దట్ స్వీట్. he should describe it. ఇప్పుడు అబ్బాయికి కూడా he has an association with that sweet. సో వాడు అరే నేను కూడా ఏదో తింటుండే చిన్నప్పుడు సిటీలో వచ్చాక ఎప్పుడు దొరకలేదు అన్న వాడు వాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో చెప్పి లైక్ ఇట్స్ లైక్ అది ఆ పిల్లోడి ఫస్ట్ మెమరీ, ఆ ముసలోడు పాపం ఎప్పటి నుంచి ఆ స్వీట్ పిచ్చి పట్టింది. అండ్ వాడు we can do this because we already thought you know వాడు కొంచెం vlogs చేస్తుంటాడు స్విగ్గీ and he already has that habit of you know speaking in a very enticing way. So వాడు ఇది చేసినప్పుడు is almost like is tempting the ghost. I mean tempting అని కాదు, tempting making him feel mouth watering అట్లా. సో వాడికి ఆ టేస్ట్ ఫీల్ అయ్యేలాగా వీడు డిస్క్రైబ్ చేసిండంటే సో అదే మన క్లైమాక్స్. అదే క్లైమాక్స్ బయటికి రావాలంటే వీనికి అది వానికి describe it with memory, with visual, with make the ghost feel like he has eaten. And this fellow should eat the sweet, and he should also convince the wife you know like please let him eat the sweet for once. And then maybe he'll be satisfied. He'll be satisfied. వైఫ్ ని కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి కదా ఏదో ఒక దీంట్లో. సో నౌ బికాస్ బతుకున్నప్పుడు కుడ్ బి మిస్టేక్ ఆర్ సంథింగ్ బట్ బతుకున్నప్పుడు బేసిక్గా వీడిని ఎప్పుడు స్వీట్ తినలేదు. చచ్చిపోయిన తర్వాత వీడు ఆమె ఇరిటేట్ చేస్తుంటాడు, నీ వల్లనే నేను స్వీట్ తినలే అని. నా లాస్ట్ విష్ కోరిక చేయలేదు అని ఆమె పిచ్చి వేస్తుంటాడు, నువ్వు పిచ్చాను నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఇప్పుడు అని. ఆమె ఎందుకు దయ్యంలాగా ఇట్లా బటక్తి ఆత్మ అయింది ఆమెకి, ఆయన తిననీయకుండా ఆమె అవ్వాలి. వాడు అట్లా ఎమోషనల్ గా చెప్తుంటే ఆమె కరిగిపోతుంది కదా వైఫ్ కూడా.
అందుకు కరెక్ట్ లాస్ట్ లో వీడు వాడి డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ కాలేదు అనేది ఆమె బాధపడుతుంది. సో ఆమెకు ముక్తి కలగలేదు, వీడికి డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ అయ్యేది, వీడికి ముక్తి కలగలేదు. సో ఇద్దరిని ఒకటే దెబ్బతోని వీడు క్లియర్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా. సో ఇప్పుడు ఆమె ఎందుకు ఆపుతుంది? అదే ఆమెకి ఏదో ఒకటి ఉండదు. సరే ఆమెకి ఇరిటేషన్ చచ్చిపోతాడని ఆపుతుంది. మేబీ హీ డైడ్ యంగ్. అంటే ఆమె అంటే 20 ఆమె చచ్చిపోయి ఒక 15 ఏళ్ళ ముందరనే చచ్చిపోయిండేమో వాడు. సో అందుకనే మేబీ ఆ లోన్లీనెస్ దాని వల్ల కోపం వచ్చింటుంది ఆమెకి. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు వీడు ఇంట్లోకి వచ్చినాక వాడికి వీడు కావాలి, ఆమెకి వీడు వద్దు అనుకుంటుండే. సో ఆమె డోర్ బంద్ చేస్తుంది, సారీ వాడు డోర్ బంద్ చేస్తాడు, ఆమె ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది, నువ్వు వెళ్ళిపోరా అవసరం లేదు అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ మనం వచ్చేసరికి ఆమె ఏం రియలైజ్ అవుతుంది, అట్లొద్దు మనం అట్లా పెట్టకుండా విల్ నాట్ పుట్ ఇట్ యాజ్ షీఈ్ నాట్ లెటింగ్ హిమ్ ఈట్ ద స్వీట్ అనేది పెట్టకుండా షీఈ్ జస్ట్ మెమరీ, లైక్ షీఈ్ ద ఏమంటారు, she does not have any particular desire saying that okay I won't let my husband eat అనేది ఏం లేదు ఆమెకి. ఆమెకి only she's just a lingering ghost. She's there because her husband is there. See maybe the wife also appears whenever he's ordering sweet. I mean we have to slowly introduce the characters kabatti first it's like starting off in a very serious note, but then slowly it becomes about this guy with this ultimate desire. సో ఫైనలీ ఎవ్రీ టైమ్ అన్ని స్వీట్ డబ్బాలు ఎందుకున్నానంటే ఎవ్రీ టైమ్ స్వీట్ ఓపెన్ చేసిన ప్రతిసారి పెళ్ళం రావటం మళ్ళీ వచ్చిందా షుడ్ బి హౌ షీ కమ్స్, యు నో లైక్. సో దిస్ గై ఫియర్స్ దిస్ గై and this guy fears his wife. The wife should fear something. So it's like you know like building on you know like the kind of fear well and what happens. వైఫ్ కూడా లాస్ట్ వెళ్ళిపోవడానికి షీ షుడ్ హావ్ ఎ రీజన్. అది వైఫ్ రియలైజేషన్ దట్ అరే వీడు తినలేదు పాపం వాడు, అండ్ షీ డజంట్ నో వై హీ లైక్స్ దట్ స్వీట్ సో మచ్. ఇప్పుడు ఆ రీజన్ వీడు ఇచ్చిండు అనుకో, దట్ దెన్ షీ కెన్ రియలైజ్ మేబీ ఆ స్వీట్ వాడికి చిన్నప్పుడు ఇదా లేకపోతే ఆమె చూసినప్పుడు తిన్న స్వీట్ వాడు కూడా ఈమె నేను ఆర్డర్ చేసినప్పుడే వస్తుంది అని చెప్పి ఆర్డర్ చేయొచ్చు. Making it love story. Yeah, that will be actually cute. You know, like it's like there are mixture of genres, but you know like it's nice. Maybe pellam himself sorry no sweet enduku tintunavu ana amustadi, but maybe he says you know like adi order chesinappude no usavam chesi could be something of that sort. So it could be that from next time this Swiggy delivery boy కూర్చొని వచ్చి అక్కడ కూర్చొని ఆ స్వీట్ కోసమే వాళ్ళ కోసమే రావచ్చు. అయిపోయింది నౌ ఇట్స్ లైక్ hey we are together ఇంకా అంటే ఇది ఫియర్ అవసరం. సో అప్పుడు that emotional this thing should be something where you know like ఎందుకు నీకు ఈ స్వీట్ అంటే ఇష్టం అని క్లైమాక్స్ వీడు అడిగిన తర్వాత మేబీ వీడికి ఒక చిన్న డెలివరీ బాయ్ కూడా ఒక చిన్న ఇది ఉండాలి కాబట్టి he also has some memory, some childhood memory, and then maybe he says you know like first time when I had the sweet I met my wife. So she comes only when సో నన్ను తిట్టడానికైనా వస్తుంది అని చెప్పి నేను అందుకని చేస్తుంటా. ఇట్స్ మోర్ దెన్ నాకు ఇది ఫుడ్ తినాలని కాదు, నా పెళ్ళం చూడాలి ఆర్ సంథింగ్. అండ్ దెన్ నౌ దే రీయునైట్. అంటే రీయునైట్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాపర్ క్లైమాక్స్? ద క్లైమాక్స్ ముందు ఉండే వేర్ వాళ్ళిద్దరు నౌ దిస్ గై ఆ స్వీట్ తీసి ఆ స్వీట్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంటే వానికి ఆత్మకి ఇట్లా ముక్తి కలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇఫ్ వి గో ఈ వేలో వెళ్ళామంటే ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ గై ఇస్ జస్ట్ లైక్ నా వైఫ్ ని కలవాలి అని అంతే ఉంటది. కానీ అది రిపిటేటివ్ యాక్షన్ అవుతుంది వన్ సైడ్. కరెక్ట్. సో దేర్ ఆర్ two stages is what I am thinking, where this fellow figures out that the key to letting the go of this fellow, the ghost husband, is by describing the food. Okay, first thing is describing and is about to eat that food. Okay, is about to eat. appudu wife ostadi, అప్పటి వరకు వైఫ్ రాదు, అప్పటి వరకు వీడి మెమరీనే వీడికి ప్లే అవుట్ అవుతుంది. డెలివరీ బాయ్ like he's explaining and then you know like the memory like he's
ఆ మెమరీ నుంచి దట్ గోస్ట్ ఇస్ లైక్ రీలివింగ్ ద మెమరీ అండ్ దెన్ యు నో లైక్ కరెక్ట్ అండ్ దట్స్ వెన్ ద వైఫ్ కమ్స్. అప్పుడు వైఫ్ వస్తుంది, వైఫ్ వచ్చి వైఫ్ ఎవరా నువ్వు అని చెప్పేసి వాడిని తరిమేద్దాము వాట్ ఎవర్. వైఫ్ చాలా ఎక్కువ ఇట్లా షీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గోస్ట్లీ ఉంటుంది వైఫ్. లాస్ట్కి హస్బెండ్ రివీల్ చేయాలి. ఈ పాయింట్ వరకు ఎవరు రాలే కదా దాని ముందు. ప్రతి స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ అయితే దుంకి చచ్చిపోయిండో ఏదో ఒకటి అయింది కానీ దే నెవర్ అటెంప్టెడ్ దిస్. అండ్ బికాస్ ఈ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు వైఫ్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు హస్బెండ్ అంటాడు అమ్మ అనుకొని, అప్పుడు హిల్ రివీల్ వై ఐ బీన్ ఆర్డరింగ్ స్విగ్గీ డెలివరీస్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ యూ. డోంట్ కమ్. ఈ ముందు టైం రాలేదా స్వీట్? తెలుస్తుంది అసలు ఏమొస్తుంది ఏంది నని. సో ఇట్స్ లైక్ అది స్లో. ఓకే ఫస్ట్ బీట్లో ఆలోచిస్తే వీడికి ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది, వీడు ఒక ఇంటికి వచ్చాడు, ఏదో డెలివరీ వచ్చింది, వచ్చిన తర్వాత లోపలికి వచ్చాడు, దెర్ ఇస్ సమ్ న్యూస్ దట్స్ ప్లేయింగ్ ఆన్, ఇట్స్ లైక్ ఫుల్ సీరియస్ నోట్. దెన్ సడన్లీ దిస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆర్ యు నో లైక్ వాట్ ఎవర్ దిస్ మెమరీ స్టార్ట్ కమింగ్. అండ్ దెన్ దట్స్ వెన్ వీ రివీల్ కి అదే స్వీట్, మొత్తం ఇల్లంతా స్వీట్ డబ్బాలు ఉన్నాయి, నథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్. సో నౌ హీ ఫిగర్స్ అవుట్ అది సైడ్ లో వెనకాల దట్ థింగ్ షుడ్ కీప్ ప్లేయింగ్ మధ్య మధ్యలో, యూనో లైక్ వ్లాగా లేకపోతే ఏంటా. ఎప్పుడైతే వీడు షాక్ అవుతాడో ఇంకేం చేయాలి అర్థం కాదు, అప్పుడు మళ్ళీ ప్లే అవుతుంది, వెనకాల నుంచి ప్లే అవుతుంది. దెన్ comes what? Then the wife comes. He's almost about to relive the memory. Then the wife comes. Then the wife tries to kill him, saying that you are the reason my husband is like this. My husband మళ్ళీ చంపేస్తా నా మొగుడిని అని అట్లా చేస్తుంటే అప్పుడు హస్బెండ్ వచ్చి ఆపుతాడు, ఆపి చెప్తాడు ఏంటి ఏది నని ఆ మెమరీ. ఆర్ యునో లైక్ మన డెలివరీ బాయ్ he tries to like get the story out of him and then he says you know like చెప్పు భయ్యా ఏమన్నా చంపేస్తాదంటే ఇక్కడ చెప్పు నువ్వు ఎందుకు ఆ స్వీట్ అంటే పిచ్చి నీకునని. she should be like ఆ స్వీట్ వల్లనే అదే తిని చచ్చిపోయావు నువ్వు, నన్ను ఒంటరిదాన్ని చేసి చచ్చిపోయావు నువ్వు. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ వాట్ ఇఫ్ ద గోస్ట్ is like 45 and the wife is like 65. లైక్ యూనో ఐ మీన్ యూనో లైక్ వీడు 45 ఉన్నప్పుడు చచ్చిపోయాడు, ఆమె ఒక 70 years వరకు బతికి ముసలిది అయిపోయా చచ్చిపోయాడు. ఏంటి భయ్యా మీ అమ్మమ్మ అంటే కాదు నా పెళ్ళం, ఏంది నా పెళ్ళం, లైక్ యూనో దట్ విల్ బి ఏజ్లో. అండ్ దెన్ యూనో లైక్ విమెన్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్, ఎవడైనా ఇలాగా తాగి చచ్చిపోయాడు లేకపోతే స్వీట్ తిని చచ్చిపోయాడు, ఒంటరిగా బతకాలి అని అంటే కనుక ముష్టిన కొనుక్కు చచ్చిపోయాడు అని తిట్టుకుంటుంటారు. సో ఆమెకు పళ్ళు ఊడిపోయి కొంచెం ముసలిది ఉండాలి, అప్పుడు దెన్ యూనో లైక్ దెన్ దట్ వాళ్ళిద్దరు అలా రీయూనైట్ అయినప్పుడు దెన్ ద హోల్ థింగ్ ఫస్ట్ నేరాలు ఘోరాల్లో వచ్చిందంతా, నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ వాడు బ్లాక్ చేసిందంతా కుడ్ బి లైక్ వన్ పాపులర్ లైక్ వెరీ హీస్ బికమ్ ద ఏంటది ఏదో గోస్ట్ ఇన్వెస్టిగేట్ నాట్ గోస్ట్ ఫ్రెండ్లీ బస్టర్. ఆ సెటప్ చేద్దాం ఆ స్వీట్ ని స్టార్టింగ్ లో వాడు ఎంటర్ అయినప్పుడు పెళ్లి చూపులకు తీసుకొచ్చే సామాన్ ఉంటాయి అక్కడ కాదు, వీటితో సెటప్ చేద్దాం. డెలివరీ బాయ్ అంటే ఇప్పుడు మేబీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీతో మాట్లాడుతుండు, అరే తిన్నారా స్వీట్లు నీకోసం పంపిస్తున్నా, నీకోసం తెచ్చిండే ఏదో ఒకటి, దట్ సేమ్ స్వీట్ దట్ హీ హాస్ దట్ వానికి కూడా మెమరీ. నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నా అప్పటి నుంచి వస్తలేదు. అండ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్లో మామూలు జనరల్గా వీళ్ళు డెలివరీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడే అందులో ఉంటుంది కదా ఆర్డర్ ఫర్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పి చదువుతారు కదా, పావు కిలో తాపేశ్వరం కాజా ఆర్ సంథింగ్ అని అనేసరికి ఆడప్పుడు అబ్బా ఈ ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అయితే బాగుండు తినచ్చు. సో వన్స్ హీ కమ్స్ ఓకే డోర్ నాక్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో బడీ అని అన్నప్పుడు ఓకే మంది ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ అవుతుందని ఆల్మోస్ట్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం. He also has this desire of eating. You know that a desire with fear, memory. Food is actually generally, you know, like most of them have memory. So it's, you know, playing on memory. What's your favorite food? I don't have a favorite. What's yours? Ramzan aithe halim start chestam. Ade etla like what's your favorite? Like what gives you that childhood? Mine is gulab jamun actually. What's the memory of gulab jamun? అంటే ఐ డోంట్ నో, మై మామ్ మేక్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ స్టైల్ ఆఫ్ గులాబ్ జామున్. ఇట్స్ అ క్రాక్డ్ అన్ఫినిష్డ్ గులాబ్ జామున్ టైప్ విచ్ ఇస్ ఐ లవ్. అట్లా ఏవో కొన్ని ఇట్స్ వెరీ వియర్డ్. మామ్వే ఉంటాయి మోస్ట్లీ లైక్ మటన్ కర్రీ టైప్. యా మటన్ కర్రీ. ఇట్స్ ఐ రెసొనేట్. ఐ క్విట్ నాన్ వెజ్. సో నాకు ఓన్లీ 2 things tempt me, which is chicken pakoda on road or my mom makes mutton curry. The smell. It is the smell that it's
basically Ratatouille మూవీ ఉంటుంది like it's like you know it transports you. the transportation you know like now also like I keep getting this ఎప్పుడైనా అయినా తింటే మమ్మీ చేసినట్టుంది మేజర్ ఇది అదే ఉంటది అమ్మాయి చేసినట్టుంది ఇల్లు like my mom is no more so you know like there are few specific things I mean you know my mom was like so particular ki food బాగుందని చెప్పకూడదు నేను because you know 4,000 లోపలికి వెళ్ళే లేదో చూసుకోవాలి you are like very lucky to have food and the taste is only in your tongue that's it nothing beyond that so if you are getting food so you are lucky so vangal petadu and all that anamata but she makes like simple stuff but very amazing stuff so whenever I make some charu or aloo fry like okay mummy just papu okay because I cook with memory of whatever I eat so not the recipe or anything so I make it till I try to achieve the taste of something that I've eaten so it's always the memory that gives a specific idi if you think about it you know like everybody will have something which transports to a very interesting memory dorkandi gaani adi tinalanu untadi so ఆ మెమరీ మీద ప్లే చేస్తే దెన్ it'll be set actually these two are good memories I feel పెళ్లి చూపులు ఫస్ట్ నైట్ both are associated with ఓకే వానికి కూడా పెడదాం అది వానికి ఎట్లా పెడదామంటే దట్ వాడు అడుగుతుండు పంపేయమని స్వీట్ ఓవర్ పంపేయట్లే వానికి ఊరి నుంచి వానికి తినాలని కానీ ఇక్కడ నుంచి దెన్ ద ఫస్ట్ టైం he sees he has to feel కానీ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉందా స్వీట్స్ సో వానికి కూడా ఒక ఆర్క్ ఉంటది దట్ వానికి తినాలని ఉన్నది వానికి ఉంది ఒకటి తింటుండు ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ లైక్ వాడికి ఫైనలీ ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి తినంది ఈరోజు దొరికింది తినటానికి సో ఇట్స్ లైక్ దేర్ మెమరీస్ అండ్ దేర్ లవ్ టువర్డ్స్ దట్ స్వీట్ హస్ యునైటెడ్ the ghost and this man also yeah he's made a new friend like you know like it doesn't matter who the friend is కొన్ని లాజికల్ లూప్ హోల్స్ తీసేద్దామా స్టార్టింగ్ లో ఇది వెళ్ళిపోదాం అట్లనే ఏది లాజికల్ లూప్ హోల్స్ అంటే వాడు స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేస్తాడు అదంతా అట్లాగా అదంతా మ్యాజిక్ అదంతా నాకు కూడా పెద్ద అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వెళ్తాడు సపోజ్ ఎవరు లేరు కింద డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయింది పైనకి ఇది కొంచెం ఒక 3-4 years ముందు సెట్ చేస్తే మనకి అంటే బేసికలీ అది ఎట్లుంటది అంటే అదేంటది నెలకు ఒకసారి ఒక ఆర్డర్ వస్తుంటది అన్నట్టు అలాగే ఏదో ఒకటి సెటప్ చేసాం అనుకో లైక్ ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ లైక్ అది ఉంటాయి కదా ఐ డోంట్ నో డెలివరీలో ఉంటుందో లేదో తెలియదు కానీ లైక్ అమెజాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ లాగా లైక్ నెలకు ఒకసారి యూ కెన్ స్కెడ్యూల్ మేజర్ డౌట్ ఏముండే అంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఆ అడ్రస్ నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది ఎప్పుడు పేమెంట్ అవ్వదు సిఓడి ఎందుకు ఇస్తారు మళ్ళీ కానీ వాళ్ళకి అంటే స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఇస్ నాట్ మానిటరింగ్ ఇట్ నో యూ కెన్ ఆర్డర్ చేసేస్తారు అవునా మరి ఏం కాదు నెలకు ఒకటి ఆర్డర్ చేస్తారు సరే నెలకు ఒకటి కాదేమో మేబీ వాళ్ళ పెళ్లి చూపులు డే రోజున ఆర్డర్ చేస్తుండేమో ఇయర్ యానివర్సరీకి ఓ సంథింగ్ యూనో స్పెసిఫిక్ గా యానివర్సరీకి ఆర్డర్ చేస్తున్నాడంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ మరి సంవత్సరం తర్వాత చేసిన అంత బ్లాక్ లిస్ట్ ఏం అవ్వదు బ్లాక్ లిస్ట్ రోజుకి లక్షల ఆర్డర్లు వస్తాయి అండ్ ఈ డెలివరీ బాయ్స్ ఎన్ని రోజులు సేమ్ పీపుల్ ఉంటారు మారుతూనే ఉంటుంది అది వేరే వేరే వాళ్ళు వస్తుంటారు మేబీ ఆర్ దే కుడ్ వాళ్ళు చనిపోయి కూడా అన్ని రోజులు అన్ని ఏళ్ళు కాకపోయి ఉండొచ్చు 5 ఏళ్ళు అయినాయి 5 డెలివరీలు అయినాయి 5వ డెలివరీ వీడు అట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు సి బేసికలీ వాడు ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు కానీ పెళ్ళం చచ్చిపోయిన తర్వాత లైక్ దట్స్ వెన్ దే కెన్ మీట్ దట్స్ ఆల్సో దేర్ నో లైక్ ఒకళ్ళు మనిషిలా ఉండి ఇంకొకళ్ళు ఇట్లా బటత్తి అంటే దే కాంట్ టాక్ maybe he tried to communicate with her also like many times never maybe worked, maybe ఆ కాజాలోనే వాడు ఆత్మ ఉందేమో like it's related మనం పెట్టాలి క్రేజీగా like something where you know like that was his last wish or you know whatever so maybe ఆ కాజా వస్తే వీడు he can communicate with her but he never got a chance so now you know like finally she died just recently ఆమె just ఒక 3 years back చచ్చిపోయిందో ఏదో అనుకుంటే so 3 years నుంచి యానివర్సరీకి is trying maybe ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం వచ్చిందేమో వైఫ్ ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బి యు నో ఆర్ రెగ్యులర్ గా వస్తుందా రావట్లేదు ఎందుకంటే ఎవరు స్వీట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫైనల్లీ షీ కేమ్ సో యు నో లైక్ చూసినప్పుడు దట్ షుడ్ బి దట్ ఎమోషనల్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో యు నో లైక్ దిస్ ఇస్ ఆల్ దయ్యాలు ఓన్లీ నో అంటే లాస్ట్ వరకు హారర్ రా వీడికి
సో ఇప్పుడు వీడి పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఇట్స్ ఆల్ హారర్ అంటిల్ ది ఎండ్. వీని పర్స్పెక్టివ్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు వాడు వెళ్ళిండు లోపలికి, ఫస్ట్ అంతా వెళ్ళిండు అందరూ వాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టీవీ చూసిండు, టీవీ చూసినాక హస్బెండ్ హాంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిండు. హస్బెండ్ ఏమని హాంట్ చేస్తాడు, అది తెలుగు రాబోయే అని హాంట్ చేస్తాడు. కాదు నేను అదే అంటున్నా, హీ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద లివింగ్. సో ఈ డస్ దిస్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్స్ అందుకనే అన్నా. ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు వచ్చింది, he doesn't see anything in the beginning, he doesn't see that ghost, nothing. వీడు రూమ్ ఏంది డోర్ క్లోజ్ అయిపోయింది, there is just some paranormal activity that's going on. అదేంటది మేబీ ఆడి చేతిలో నుంచి ప్యాకెట్ కింద వచ్చి పడింది కానీ ఇట్స్ నాట్ ఓపెనింగ్, ట్రై చేస్తున్నా మేబీ అది ఓపెన్ కావట్లేదు. అండ్ దెన్ వాడు పట్టుకోవడానికి వెళ్తుంటే అది వెళ్ళిపోతుంది, కట్ చేస్తే దే సో మెనీ సౌండ్స్. ఆ పెళ్లి బేసిక్ ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ పెళ్లి చూపులు కూడా, పెళ్లి చూపుల్లో అందరు మాట్లాడుకునేది అంతా వాడికి అని వినిపిస్తుంటుంది. దెన్ యునో లైక్ జస్ట్ చూస్తే ఆబ్జెక్ట్స్ మూవింగ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి. దెన్ స్లోలీ యునో లైక్ సమ్ ఏదో ఒక దీని వలన ఒక పోర్టల్ ఓపెన్ అయినట్టు, దట్ వన్స్ ద డబ్బా ఓపెన్స్ దట్స్ వెన్ ద మ్యాన్ కమ్స్. జీనీ ల్యాంప్ లాగా వాడు దొరికినప్పుడే జీనీ వస్తాడు అన్నట్టు. డబ్బా స్వీట్ బట్ల ఎన్వైరన్మెంట్ స్వీట్ రాగానే వాడు రావాలి. మేబీ స్వీట్ బై మిస్టేక్ అది వాడికి కూడా కొంచెం స్వీట్ పిచ్ ఉంది కాబట్టి వాడి పారిపోదాం అనుకుంటూ మేబీ అది బై మిస్టేక్ తెరిచిపడ్డా ఏదో డైరెక్ట్ థ్రెట్ ఉందని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మనం ఎక్కడ, అంటే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ టు వర్క్ దాని నుంచి చేయాలి, షో నుంచి. మేబీ వాడు అది ఎందుకు అట్లా ఉంది అని చెప్తే మేబీ దట్ కుడ్ ఆల్సో బి లైక్ అ డీకోయ్. ఎవడైనా ఏదో ఒక రకంగా ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తారేమో. మేబీ నోబడీ డైడ్, వి నెవర్ నో, ఎవరు చనిపోలే. ఏది ఇంతమందిని చంపేస్తున్నా మీరు అంటే అదే ఎవరేం చచ్చిపోలేదు ఏం చచ్చిపోలేదు అని చెప్పి ప్రతి వాడు వస్తాడు ఇట్లా ప్యాకేజ్ వదిలేసి పారిపోతాడు. అందుకని వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ డోర్ వన్ చేసి సో దట్ షుడ్ ఆల్ బి లైక్, అంటే ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ దట్ సీరియస్, నాట్ సమ్ లైక్ రియలీ క్రీపీ షిట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ దెన్ యు నో లైక్ సడన్లీ డబ్బా ఓపెన్స్, దెన్ కామెడీ హ్యూమర్ స్టార్ట్. అక్కడ మనం అవి చూపించచ్చు. అక్కడ కూడా వాడు ఫస్ట్ టైం కనిపించినప్పుడు వీడు భయంకరంగానే ఉండాలి, తర్వాత లైట్ కొట్టినప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ లో వాట్ ఎవర్ సీ ఇట్స్ బేసికలీ అదే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు. ఫస్ట్ లో జస్ట్ ఊరికే ఫ్లోటింగ్ గ్లాసెస్ అవి చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ, ఇమాజిన్ హీఈస్ ఇన్ ద రూమ్ అండ్ హీఈస్ గెట్టింగ్ టు హియర్ లైక్ సమ్ 50 people టాకింగ్, ఇట్ విల్ బి లైక్ షిట్ స్కేరీ. అండ్ ఫుల్ ఇట్లా రివర్ లో ఇట్లా కొడుతుంటది అది. Then suddenly you know like once he knows the incident, then it's like hey, this is pelli chuplu man, normal. Maybe you know like he's going, he's seeing everything, and then maybe you know like he's talking to that ghost also, you know like me pellam chala baagundi and all that, you know like manchi choice and all that, you know like maybe through that only you know like idina mardalu, all this like in dialogue some childhood nonsense can come out. Harry Potter lo వాళ్ళు ghost వచ్చి మాట్లాడతారు కదా అట్లా. సో అట్లా పెడదాం pelli chupul scene. అదే కట్ చేస్తే వాడు పెళ్లి చూపులు కూర్చున్నాడు, వానికి ఆ స్వీట్ వస్తుంది, ఇట్లా చూసి నవ్వుతాడు అంతే. అక్కడ ఎండి వచ్చి మనం. సో ఇట్స్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఫియర్సమ్ ఉంటుందో అది యాక్చువల్లీ నాట్ ఫియర్ఫుల్ ఎట్ ఆల్. ట్విస్ట్ ఇన్ హారర్. లైన్ ఆర్డర్కి వెళ్తారమ్మా. లైన్ ఆర్డర్కి వెళ్దాం డైరెక్ట్. యాక్చువల్లీ మూడో ఇన్సిడెంట్ ఏమనుకున్నాం అనుకోలేదు, గొడవ. ఇవన్నీ చిన్న మాంటేజ్లోనే వస్తాయి. ఎట్లా నేను క్రేజీ ఫైట్ అన్నట్టుకున్నాం. అన్ని అటు అటు అన్ని పడుతున్నాయి, విసురుకోవడానికి అన్ని. అదేంటి చక్కన పడుతుంది, ఐస్ క్యూబులు పడుతున్నాయి, గ్లాసులు పగులుతున్నాయి, సౌండ్ వినిపిస్తుంది, టపా టపా కొట్టుకునేది. ఓకే, బిగినింగ్ మిడిల్ అండ్ దాని తర్వాత నిజంగా ఇన్సిడెంట్ వచ్చినప్పుడు అది చాలా ఫన్నీగా ఉండాలి అలా. దీనికా నేను ఇంత భయపడ్డా. ఓకే, సింగిల్ లైన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చింది. ఆర్డర్ డైరెక్ట్ అక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం, ఆడైపోయి ఇచ్చేది కాదు, అది కలెక్ట్ చేసుకునేది. అండ్ కొంచెం మనం ఆ వ్లాగ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆ వ్లాగ్ థింగ్ కూడా ఉండాలి. లాస్ట్ లో వాడు డిస్క్రిప్షన్ జస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అది సరిపోతుంది, మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు అసలు వ్లాగర్ బదులు వాడికి ఇంకేదో, వాడు స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ కానీ వాడికి పక్కన రైటింగ్
అట్లాంటివి అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే అడేదో కథలు రాసుకుంటాడు. సో దట్ పే ఆఫ్ కి పనికి వస్తాడు వాడికి. డైరీ అది వాడు డిస్క్రైబ్ చేసి. సో పోయట్రీ మెమరీ వాడదాం కదా, సో దాని ఎస్టాబ్లిష్ దట్ వానికి ఆ స్వీట్ తినాలని ఉంది. అది ఎట్లనే ఉంటుంది అంటే షుడ్ బి యాడ్ సమ్ వ్లాగింగ్ ఆర్ లైక్ హౌ ఈజీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఎందుకంటే ఆడికి చిన్న సెటప్ వేస్తే దాని తర్వాత అది బాగుంటుంది. లైక్ డస్ ఈ లైక్ బ్లాగ్, ఇప్పుడు ఎవడైనా బ్లాగ్ చేస్తున్నాడా? బ్లాగ్ ఎవడు చేయాలి? బ్లాగే పాడ్కాస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఏదో ఒక సంథింగ్ వేర్ యూనో లైక్ హీ లైక్స్ టు రైట్ సమ్ పోయిట్రీ అట్లాంటిది ఏమైనా ఉంటే వాడిని అట్లనే పెడతాం కదా, ద స్విగ్గీ బాయ్ హూ ఈట్స్ ఫుడ్. స్విగ్గీ ఫుడ్ కాదు, లంచ్ టైం అట్లా వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ బ్లాగ్ చేస్తుంటాడు. ఫుడీ స్విగ్గీ బాయ్, ఫుడీ బ్లాగర్, హి ఇస్ ఎ ఫుడ్ బ్లాగర్ హూ వర్క్స్ ఇన్ స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్. అంతే. ఫుడ్ ఇక్కడ రాదు, వన్ పేరేంది? నేను అడుగుతా యూజువల్లీ క్వశ్చన్. నేను ఇందాక అనుకునేది షిట్ మర్చిపోయినా. సంతోష్. నాకు ఒక పర్సన్ తెలుసు, సంగమేష్ యాదవ్. స్పెసిఫిక్ సంగమేష్ యాదవ్, ఐ మీన్ లైక్ దెర్ ఇస్ దిస్ పాండబ్బా. సో లైక్ కంటిన్యూస్గా చేసే ఇది సంగమేష్ యాదవ్ ఆయన పేరు. అట్లా వాళ్ళు గుర్తుంటారు, రెగ్యులర్గా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. సంథింగ్ వెరీ వియర్డ్ అట్లాంటిది. కానీ తాపేశ్వరం కాజా, వాడు తెలంగాణ వాడు పాపం, ఒకటేసారి తిన్నాడు వాడు తాపేశ్వరం కాజా. వాడికి దాని పే అది ఏందో అందుకే నాకు తెలియదు. ఇప్పుడే తెలుస్తుంది, ఎన్నేళ్ళ నుంచి వస్తుంది కాదు ఉంటుంది, ఎవరినైనా తెలియదు. అవి కొంచెం స్పెసిఫిక్ టు రీజన్ కదా అవి. అదేంటిది ఇదేంటి పూతరేకులది ఏంటి ప్లేస్? ఆత్రేయపురం పూతరేకులు, తాపేశ్వరం కాజా, కాకినాడ కాజా. అదే. సో ఇప్పుడు కాజా అన్నది స్పెసిఫిక్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామా, లేకపోతే ఓన్లీ అక్కడ వీడు కథలు ఇట్లా మంచి ఒరేటర్ బ్లాగ్స్ మంచిగా చేస్తాడు వాడు స్పెసిఫిక్ గా అది, కానీ వాడికి ఆర్డర్ వచ్చి చూసినప్పుడు వాడు ఫీల్ అవుతాడు, అరే దానికి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మనం, అవసరం లేదు, అప్పుడే చెప్తాడు. ఇప్పుడు డెలివరీ బాయ్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆర్డర్ ఫర్ ఏదో పేరు, ఏదో ఒక ఎవరి కోసం ఆర్డర్, అదేంటిది 1/2 కిలో టాపేశ్వరం కాజా అనగా అబ్బా ఇది ఇక్కడ ఉందా, ఎంత భయ్యా, మేబీ వాడు ఎంతో చెప్తే ఇది. వ్లాగింగ్ ఓన్లీ, he's picking up this thing, he's vlogging on the way, he reads it and he tells it in the vlog, you know. తాపేశ్వరం కాజా మరి too many things అయిపోతాయా? If at all we are adding too many things. No, the medium by which we are showing the information is the vlog. That's all. వాడు వ్లాగర్ అని మనం స్పెసిఫిక్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం దాన్ని ఒక మీడియం లాగా వాడుతున్నాం అంతే. సో వాడు వ్లాగర్ అని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తలేము. ఆల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వ్లాగింగ్ యాజ్ ఈస్ గోయింగ్, పికింగ్ అప్ అండ్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ స్టోరీ టు ద వ్లాగ్ ఓన్లీ. అయితే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓపెన్ చేయటానికి అంటే ఓకే, ఇట్లా పట్టుకుని దీనికంటే కూడా లైక్ ఐ హావ్ సీన్ ఫ్యూ పీపుల్ బైక్కి అటాచ్ చేసుకుంటారు కదా. సో బైక్ మీద వెళ్తూ మాట్లాడుకుంటుంటారు వాళ్ళు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు లాగా సంథింగ్, మేబీ హీస్ టాకింగ్ సంథింగ్. సో కానీ మనకు ఆ షాక్ వాల్యూ ఉండాలి, అరే ఇది ఇక్కడ ఉందా, ఇది ఇక్కడ ఉందా. Exactly, yeah. So we'll open with him coming on the bike towards a restaurant and him talking into this. So we're establishing that he's a food vlogger. Then he goes picks up the order and అప్పుడు వాడు షాక్ అవుతాడు, సీయింగ్ దట్ ఓకే ఈ కాజా ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు అని. వావ్ క్రేజీ, మనం కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా అని చెప్పి వాడు అనుకొని తీసుకొని బైక్ మీద పెట్టుకొని క్యాజువల్లీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద లొకేషన్, డెలివరీ లొకేషన్. అండ్ ఈ డ్రాప్స్ చేయడం అక్కడి నుంచి ఇంకా మనం అనుకున్న అది అల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అంతే కదా. ఓపెనింగ్ ఈజ్ వ్లాగింగ్ అబౌట్ యూనో హిస్ జర్నీ, వాట్ ఇప్పుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే మనము లైఫ్ అండ్ మేబీ వాడికి ఒక చిన్న అంటే లైక్ డైలాగ్ tone could be very different, like hi friends is like very common, but you know like maybe he's telling something. కొంతమంది ఫుడ్ వ్లాగర్స్ ఉంటారు, అతను మసాలా నూరుతూ పాట పాడుతుంటాడు, నేను చూసినా మొన్న. అది కూడా మళ్ళీ ఏంది హిందీ పాటలు, పాత హిందీ పాటలు. So something very weird sort of a mannerism, like this hi friends, this is like done and dusted. You have to break
గెట్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్. కొంచెం విల్ మేక్ ఇట్ లిటిల్ క్రీపీ ఆల్సో లైక్ దిస్ ఫెలోస్. మొన్ననే నేను దీనికోసమే మనం క్యారెక్టర్ కోసం ఐ థాట్ క్యారెక్టరైజేషన్ బిస్కెట్ క్యారెక్టర్కి ఏమైనా మార్చొచ్చా అని నేను మారుస్తున్నప్పుడు చూస్తుండే ఒకడు ఉంటాడు బేసిక్గా, ఒకడు గడ్డపొడి ఉంటాడు చూడు, సన్న గడ్డం ఉంటుంది అండ్ వాడు అమ్మాయిలు మీరు ఎప్పుడు బట్టలు ఇలా అవునవును తెలుసు. సో వాడు ఉంటాడు. ఇంకో ఉంటాడు వాడు నెల్లూరు కుర్రాడు ఏదో ఉంటుంది వాడిది, నెల్లూరు అబ్బాయి. ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాన్, సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. వాట్ డస్ హీ డూ? లైక్ ఈజ్ హీ దాన్ని ఏమంటారు, పాటల లిరిక్ లో వాడు దీని గురించి ద వే హీ సేస్, బికాజ్ యూనో లైక్ ఇది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఆల్ డన్ అండ్ డస్టెడ్, కొంచెం ఇట్లా వెరైటీ థింగ్ విల్ థింక్ ఆఫ్ సంథింగ్. ఇప్పుడు వాడిని దీని ఇంపోజింగ్ క్యారెక్టర్ చేద్దామా అంటే పట్టించుకోడు వీడు పక్కన వాళ్ళ గురించి, జస్ట్ వెళ్ళిపోయి తింటుండ అనుకోడు వెళ్ళిన రెస్టారెంట్ కి, ఎట్లుంది ఫుడ్ అని పోయి అడిగేస్తుంటాడు. వెరీ లైక్ బ్రదర్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది, కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు డైరెక్ట్, నెల కొడతారు. ఇక్కడ నుంచి ఆర్డర్ చేయొద్దు ఫుడ్ బాగా, మేబీ యూ కెన్ సే ఆల్ దట్, సేఫ్టీ మ్యాటర్స్. ఇక్కడ ఎలకలు వచ్చినాయి మొన్న, ఇందులో బొద్దింకి వెళ్ళింది. కరెక్ట్. అలా చూడండి, గ్లవ్స్ వేసుకోలేదు, మాస్క్ వేసుకోలేదు, ఏం వేసుకోలేదు, అయినా కూడా ఫుడ్ చేస్తున్నారు. మీరు ఇక్కడి నుంచి ఆర్డర్ చేయకండి. మేబీ వీడు వెళ్ళినప్పుడే సంబడి యూనో లైక్ స్విగ్గీ దీంట్లో ఆర్డర్ క్యాన్సిల్, రిఫండ్లో ఎంతమంది రిఫండ్లు అడుగుతుంటారు కదా, సంథింగ్ ఈ రెస్టారెంట్లో ఆర్డర్ చేస్తే మీకు రిఫండ్ వస్తుంది భయ్యా. Vlogging about the restaurant goes into kitchen. కానీ ఇది ఈ ట్రేట్ మనకి ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుంది తర్వాత? ఏది అంటే వాడు ఎక్స్ట్రావర్ట్నెస్ ట్రేట్, అందుకనే కదా he's able to talk. The thing is he's okay. One thing is a direct parallel to Ghost. One thing is he is helping someone who has no it's like అందుకనే మరి నేను ఇట్లా అటు ఇటు కదిలినాను. So he's basically by nature is someone who helps someone who has no face kada. So by vlogging also he's telling okay bhai ikkadi nunchi meeku coupon ostadi, refund ostadi, or ikkadi nunchi manchi vastayi anedi he's telling some random people that he has never met, and now that nature helps him helping the ghost because he's never actually ఇప్పుడు అట్లా కనెక్ట్ no face people ke kada. So what it doesn't matter who that person is, kind basically is kind by nature. అట్లా మనకి డైరెక్ట్గా ఓకే ఎక్స్ప్లిసిట్గా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వీ ఫీల్ దట్ వైబ్ అబౌట్ మనకి భయం లేదు అంతే. సో ఎప్పుడైతే మనకి రీజన్ తెలుస్తుందో దట్ మీన్స్ ఇట్ బికమ్స్ న్యాచురల్ థింగ్, లైక్ యు నో వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అచీవ్ దిస్. జానర్ లేని స్టోరీ, పక్కా కమర్షియల్ ఫన్ అంతే, జస్ట్ ఫన్. ఐ మీన్ ఇట్స్ ఎంగేజింగ్ ఆర్ దట్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ us. పొద్దునే వంగా సాబ్ ఇంటర్వ్యూ లాజిక్ అవసరం లేదు అసలు, జానరా బెండింగ్, దట్స్ ఇట్, జానరా బెండింగ్. ఓపెన్ రిథమ్ ట్రావెలింగ్ టు ద లొకేషన్, హారర్, కామెడీ, లవ్ స్టోరీ, ఫీల్ గుడ్ సి లవ్ స్టోరీ వద్దనుకుంటున్నా, లవ్ స్టోరీ అడి తిరిగి ఇటు తిరిగి లవ్ స్టోరీ వచ్చింది. ఇట్లుంటే బాగుంటుంది లవ్ స్టోరీ, పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ కలిసి ఇది వింత, ఇలా వింతగా ఉంటాయి. ఎందులోనే లవ్ స్టోరీ దూర్చొచ్చి ఎనీ. ఓకే, పిక్స్ అప్ ద ఆర్డర్. అండ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ కదా, ఇక్కడ మనం అది పెడదాం, ఈ కాజా గురించి మీకు ఒక స్పెషల్ చెప్పాలి అని చెప్పి చెప్తాడు. లైఫ్ లో ఒకటేసారి అది ఇక్కడే చెప్పేద్దామా? చెప్పేద్దాం అంటే వీఆర్ ఫోర్ షాడోయింగ్ కదా, దట్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ మెమరీ అని. Later when he comes reveals, then he should say something. మన తెలంగాణలోకి తెలియదు ఇది, ఇట్స్ స్పెషల్ స్వీట్ అట్లాగా. దెన్ ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ టెలింగ్ సమ్ డీటెయిల్ అబౌట్ దట్ కాజా ఆల్సో. మెమరీ చెప్పొద్దు, మెమరీ ఇస్ ద మ్యూచువల్ కనెక్షన్ కదా. సో ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ యు నో లైక్ ఓకే మనకి తెలియదు ఇది అని.
అట్లా కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మెమరీ కూడా వీల్ డూ ఇట్ రాటేటివ్ when it reveals when he takes a bite it should go transports and then immediately when he comes back that ghost is in front of him. That's the one of the scare we can just straight away get back into horror also. Picks up the order and is traveling and explaining about the speciality of this particular sweet. Like jesse he reaches the location morning only, no? We are putting morning horror. night early morning 3 o'clock but ఆ time okay తాపేశ్వరం కాజా కాకినాడ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ సమ్ కాజా తాపేశ్వరం కాజా వెళ్ళు ఇట్స్ దట్ పక్కా మీకు తెలుసు కదా అదే అదే ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. ఓకే కాజా అయితే ఇది దేన్ని అందులో దాన్ని ఏమంటారో అని ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా చెప్తాను. తాపేశ్వరం కాజా అన్నట్టు ఇది చూపిస్తుంది బట్ నాకు తెలిసింది అది ఇట్లాంటిదే ఉంటుంది. అంటే అయితే ఇది కాకినాడ కాజానా గొట్టం కాజా అంటుంది. కాకినాడ కాజా చాలా ఇది తాపేశ్వరం కాజా ఇస్ లైక్ వెరీ దిస్ ఇస్ ద కాజా. So this is Kakinada or Tapeshwaram? This is Kakinada, yeah. That round one is. I thought it was ulta. I also thought it's Gottam Kaja. మీరు అంటుంది ఏంటి కాకినాడ గొట్టం కాజా, తాపేశ్వరం మడత కాజా. ఓకే, నేను కాకినాడ మడత కాజా తాపేశ్వరం గొట్టం కాజా అనుకుంటున్నా. అదేంది చిచి. ఓకే వాట్ ఎవర్ కాజా. కాకినాడ కాజా ఇస్ రిలేటబుల్ ఆల్సో. పేరు విన్నారు కానీ ఎప్పుడు టేస్ట్ చేయలేదు కదా. ఇదే పాటలు కూడా అసలు ఉంటుంది. కాకినాడ కాజా చాలా ఫేమస్ కదా, దొరకని స్వీట్. అప్పుడు వీడు ఇన్ఫర్మేషన్ అదే చెప్తాం. అందుకే యాక్చువల్లీ మనం జనరల్ గా అనుకునేది కాకినాడ కాజా అది అనుకుంటాము, కానీ అది కాదు. అంతే లైఫ్ ఇన్స్పైర్స్. అంటే వాడు అప్పుడెప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎక్కడో వాళ్ళ ఏదో మెమరీలో తిన్నాడు. సమ్ బేసికలీ అందరు తెలంగాణ వాళ్ళకి తెలియదు అంతా. It's spooky and there. What is spooky? He reaches the location. Night time. 10 ఎందుకు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎందుకు ఉండకూడదు? అంటే స్వీట్ షాప్ ఓపెన్ ఉండదు. లాజిక్ ప్రకారం 10 o'clock is fine I feel. అంటే వాటి లొకేషన్ కొంచెం దూరం ఉంటే సెట్. లొకేషన్ కొంచెం ఆర్డర్డ్ ఫ్రమ్ ఫార్ అవే. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ. వాడు ఆల్రెడీ ఆ రోడ్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం ప్యాకేజ్ ఉండాలి వాడికి. సడన్ గా టెంపరేచర్ డ్రాప్ సల అవుతుంది. అది కూడా బ్లాక్ చేస్తుంటాడు కదా, చెప్తుంటాడు కదా. ఇదేదో కొత్త ఏరియా కొంచెం మంచి ఏమన్నా వింత ఏరియా. స్ట్రీట్ లైట్ ఫ్లికర్ అవుతుంటుంది. ఈ మధ్యన ఇవి వచ్చినాయి కదా, ఇక్కడ ఉన్నాయో లేదో తెలియదు కానీ మొన్న గోవాలో అదేంటది వెళ్తుంటే డిటెక్ట్ అయ్యే థింగ్స్ దట్ ఆ ఫ్లికర్. ఇంకొంచెం క్రీపీ ఇది ఉండటానికి వీడు ఒక్కడ వెళ్తుండో కానీ 2-3 సార్లు ఫ్లిక్కర్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 వెహికల్. వెనకాల చూస్తే వెహికల్ లేదు కానీ అది మాత్రం ఇట్లా ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది. కొంచెం లాస్ట్ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి దీన్ని, మరి 10 o'clock ఫైనల్ ఆర్డర్ అది. గోయింగ్ టు పిక్ అప్ హిస్ ఫైనల్ ఆర్డర్. ఆ ఏరియా కూడా ఏదో వింత ఏరియా ఉండాలి. యాక్చువల్లీ నువ్వు ఇప్పుడు బిహెచ్ఎల్ లోపల పోయినా కూడా ఇట్లనే ఉంటుంది. అవును ఇట్లనే ఉంటుంది. సైనిక్పూరి అయితే ఇట్లనే ఉంటుంది, కొంచెం పాష్ హారర్ ఉంటుంది. అట్లనే సైనిక్పూరి లాంటి ప్లేసే ఉండాలా. బిహెచ్ఎల్ సైనిక్పూరి ఇక్కడే ఏళ్ళ నుంచి ఉంటారు. పాత బిల్డింగ్ కొన్ని PCIలు ఇవన్నీ అట్లనే ఉంటాయి. సెక్యూరిటీలు ఉండవు, కొన్ని మై మామ వాళ్ళ ఇల్లు ఉంటుంది, కార్నర్ హౌస్. ఆయన 50 years నుంచి అదే ఇంట్లో ఉన్నాడు. లైక్ సింగిల్ హౌస్ ఇన్ ద కార్నర్, ఫుల్ బిగ్ బ్యాక్ యార్డ్. సింగిల్ లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఒకటే హౌస్ నార్మల్ పాత అపార్ట్మెంట్ పెడతారమ్మా. ఇప్పుడు తీసేద్దాం, అపార్ట్మెంట్ తీసేసి ఇట్లా పెడదాం. ఒక ఇల్లు కార్నర్ హౌస్. వాడు ఆ గల్లీకి రావటానికి వాడు ఫోన్ చేస్తున్నా సరే వాడు ఫోన్ ఎత్తట్లే లొకేషన్ దీనికి.
ఎత్తుకుని అబ్బా క్యాన్సిల్ అయితే బాగుంటది అని అనుకుంటూనే వెళ్ళాడు. ఆ లొకేషన్ కూడా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అది తీసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది, మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళి అక్కడ చూపిస్తుంది, అట్లా మ్యాల్ ఫంక్షన్ అవుతుంటుంది వెనకాల నుంచి. అసలే గూగుల్ అట్లా చూపిస్తుంటుంది, వెనకాలకి తీసుకుపోతుంటుంది. సో అది బంద్ చేసి వాడు మెల్లగా బండి ఆపి మెల్లగా నడుచుకుంటూ పోయి డోర్ గేట్ ఓపెన్ చేస్తే పెద్ద కిర్రన్ సౌండ్ వస్తుంది, ఫుల్ big trees. Yes. Like the house is very beautiful in the morning, but in the night, of course, it's like kind of scary because like there is anni pedda chetlu and all that, full backyard and a big house with like ఆ పాతకాలం దీనిలాగా దాన్ని ఏమంటారు, ఒక చిన్న స్కూటర్ చెత్త స్కూటర్ విత్ గ్రిల్ డోర్ అండ్ అగైన్ అ డోర్ ఇన్సైడ్. అంటే ఆ పాత కన్స్ట్రక్షన్ ఉండేది, గ్రిల్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో లోపలికి వెళ్ళి ఇంకో డోర్ వస్తుంది, వాడు ఆ డోర్ క్లోజ్ చేద్దామని అంటే గ్రిల్ క్లోజ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. అండ్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ లో అందరూ అప్పట్లో అన్నిటికీ గ్రిల్ వేసేసుకుని ఉంటాయి, ఆడికి ఎట్టెల్లాలో కూడా అర్థం కానీ. కరెక్ట్. అక్కడి నుంచి వాడు అర్చన కూడా ఎవరికి ఏమి వినిపించదు. సెట్ అన్నిటికీ లాజిక్ వచ్చేసింది మనకి. సింగిల్ హౌస్ అంటే ఓకే, అవన్నీ అవసరం లేదు, అపార్ట్మెంట్ టూ కాంప్లికేటెడ్. ఫార్ అవే ఉంది ఇదంతా బిల్డప్. ఓకే, ఇట్స్ స్పూకీ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ హ్యాపెనింగ్. The regular cliche paranormal activities are happening. ఫస్ట్ వాడు లోపలికి ఎందుకు వెళ్తాడు మరి? గేట్ దగ్గర వెళ్ళాలి కదా మరి డెలివరీకి. బేసిక్ గేట్ దగ్గర అవుతారు, ఫోన్ చేస్తుండో కలుస్తలేదు. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఉన్నప్పుడు గేట్ ఒక దగ్గర ఉంటది, డోర్ ఒక దగ్గర ఉంటది, డోర్ బెల్ అక్కడే ఉంటది కదా. అంటే మా ఇంటికి అయితే కుక్కలు అరవకపోతే వాళ్ళు గేట్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి అయితే వస్తాడు. అండ్ డోర్ బెల్ అంటే నీ గేట్ ఓపెన్ చేయాలంటే కష్టం కదరా మీ ఇంట్లో గేట్. అది తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా కొంచెం. ఆ పాతకాలం ఇట్లా గేట్లు ఉంటాయి, ఇట్లాగా యూలో ఉండి ఇట్లా ఓపెన్ చేసి లోపల నుంచి ఇట్లా కిరికిరి సౌండ్ వస్తుంటది. అండ్ ఇట్లా కనిపిస్తుంటది కాంపౌండ్ ఇంత కిందకే ఉంటది. వాడిని ఎస్టాబ్లిష్ కూడా చేస్తున్నాం కదా, ఇట్లా క్యూరియస్ వాడు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇట్లా కొడతారు, సార్ ఎవరైనా ఉన్నారని గేట్ ఇట్లా కొడతారు. తర్వాత కమ్స్ అంటే దే షుడ్ బి లైక్ 3-4 doors. ఇట్ విల్ బి ఫన్. ఐ మీన్ యు నో లైక్ ఓకే మెయిన్ గేట్ తర్వాత ఒక డోర్, గ్రిల్ డోర్, దెన్ మెయిన్ డోర్. అంటే మనం చెప్తున్నాం కదా లైట్లన్నీ వెలుగుతున్నాయి, సౌండ్ వస్తుంది లోపల నుంచి. సౌండ్ స్టార్ట్ అవని వాడు కాల్ చేస్తాడు, ఎవరు వస్తలేరు అని చెప్పేసి, అయితే ఎవరు లేరేమో అనుకున్న టైంకి ఆ సౌండ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. మనం అనుకున్నాం కదా ఇల్లు స్టార్టింగ్ మంచిగా మంచిగా ఉంటుంది. వాడు ఓపెన్ చేసిన లైట్లన్నీ వెలుగుతున్నాయి. సో వాడు ఓపెన్ చేసి మెల్ల లోపలికి వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళిన తర్వాత సార్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటాడు. గేట్ ఓపెన్ ఉంటుంది, గేట్ ఓపెన్ చేసి డోర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, బెల్ కొడతాడు, ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతుంది. సార్ అని ఓపెన్ చేసి చూస్తాడు, ఎవరు ఉండరు, అన్ని అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి, అంత అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. వాడు లోపలికి వెళ్తాడు, వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పిలుస్తాడు. అయితే ఆల్రెడీ ఆ స్టోరీ నడుస్తుందని పెడదాం, అది టీవీలో నడుస్తుంది. ఆ న్యూస్ వినే వీడు లోపల వెళ్తున్నాడు. కరెక్ట్. ఆ న్యూస్ వింటూనే లోపలికి వెళ్ళినాడు, ఉండుంటాడు అని. అక్కడ మధ్యలో ఏమైనా ఒక సౌండ్ లాంటిది రావాలి, లోపలికి రమ్మను సంథింగ్. న్యూస్ లో అంటాడు కమ్ వెల్కమ్ అన్నప్పుడు లోపలికి అంటే వాళ్ళు ఇలా చెప్తారు కదా, ఇలాగ వచ్చి లోపలికి వచ్చాడు, లోపలికి వచ్చి మంచినీళ్ళు కావాలి అని అన్నాడు. సార్ వద్దు సార్ అని వీడు ఏదో చెప్పి చూస్తే అది న్యూస్ లో వాడి స్టోరీ చెప్తున్నాడు. మంచినీళ్ళు కావాలా అని అడిగాడు. అదే లోపలికి రా బాబు అని చెప్పాడు. లోపలికి రా, మంచినీళ్ళు ఏమన్నా తాగుతావా అని అనగానే ఆ సార్ వద్దు అని ఏదో చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఒక న్యూస్ లో థింగ్. వాడికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా, లోపలికి ఎందుకు వస్తారు ఎవరైనా. అదే మంచినీళ్ళు తాగుతా అంటే వద్దొద్దు సరే లోపలికి వెళ్ళాడు. లోపలికి వెళ్ళాక వాడికి తెలుస్తుంది ఓకే టీవీ నాది అని. కానీ ఇట్లాగా ప్రాంప్ట్ ఇలాగ డెలివరీ బాయే కాకుండా ఇంకా వేరే వేరే కూడా ఇవ్వాలి, లైక్ అర్బన్ క్లబ్ గైస్ సేమ్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు. అంటే మనం కూడా డెలివరీ బాయ్ అంటే డైరెక్ట్ గా అర్బన్ క్లబ్ గైస్ ఉంటారు, రిపేర్ కోసం వస్తారు, ఇప్పుడు తెలుసు. స్టార్టింగ్ లో రావాల్సింది నాకు సడన్ గా వాటర్ అంటే ఏదో ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది అనమాట, అందుకని.
ఇట్స్ ఓకే, మనం ఫుడ్తో దిగిచ్చేసాం. హారర్ షో ప్లేయింగ్ ఇన్ ద టీవీ, హీ ఎంటర్స్. ఇది దాన్ని ఏమంటారు, నేరాలు ఘోరాలు టైప్ పెడదామా, లేకపోతే సమ్ అప్పట్లో దయ్యం షోస్ వచ్చాయి కదా, ఆహట్ గుర్తుందా, సంథింగ్ లైక్ క్రేజీ ఉండేవి అవి. అలాగా అట్లాంటిది పెడదాం. ఆహట్ ఒక ఇది ఉంటుంది చాలా వింతగా, ఇట్లా తెరవగానే మొహం ఇట్లా సంబడి ఈజ్ లైక్ లాఫింగ్, ఒక పెయింటింగ్లో జుట్టు ఇట్లా ఎగురుతుంటుంది, లైక్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో సమ్ ఓల్డ్ టీవీ షో. మీకు తెలుసు అసలు, బట్ మనం అది పెడితే దెన్ వీ వోంట్ బి ఏబుల్ టు వాడి స్టోరీ తెలుసుకోవాలి కదా. అంటే అందులోనే ఆ స్టోరీ చెప్తున్నాడు వాడు. అంటే వాళ్ళ ఎఫెక్ట్స్ సేమ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ పెడతాం, సెట్ అయిపోతుంది. ఇది ఇంకా సోనీది ఫస్ట్ జీ టీవీది ఉండేది, ఇది రీసెంట్. తెలుగులో కూడా యాక్చువల్లీ ఒక షో ఉండేది, మర్మ కథనో ఏదో. అందులో పెద్ద బ్యాంబూ ట్రీ ఉంటుంది, బ్యాంబూ ట్రీ ఎట్లా వదులుతుంటుంది సంథింగ్ అలాంటిది సైడ్లో, ఈ టోన్లో అలాంటిది ఏదో ఒకటి జరుగుతుండేది. అప్పుడు అందులో ఏంటంటే ఏం డైలాగ్ చెప్పినా సరే ఒక దీనిలో ఉంటుంది, ఇన్వైటింగ్ లాజిక్ లేదు ఇందులో, ఎందుకు అది వస్తుందని. వాడే చేపిస్తున్నా అంటే ఎట్లా చేపిస్తాడు, అలా ఇలాగా అన్ని చేసినప్పుడు ఎందుకు తినలేదు నన్ను ఇలాంటి డౌట్లను అడగకూడదు మళ్ళీ. వాడు తినాలనే పాయింట్ కాదు కదా, ఎట్లైనా వైఫ్ రావాలని కదా, సో మనకి ఆ లాజిక్ కూడా పోయింది. వాడు ఆ స్టోరీ త్రూ ఇది తెరవాలి అని చెప్పిపిస్తాడు. డబుల్ లేయర్స్, మల్టీ లేయర్డ్. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ లో వీడు ఆ గోస్ట్ మాట్లాడరు, కమ్యూనికేషన్ ఏం లేదు వీళ్ళ మధ్యలో, వీడే అర్థం చేసుకుంటాడు ఓకే వాళ్ళకి ఇది కావాలి చేసేసి వెళ్దాము అని చెప్పేసి. ఆ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఏమైనా వాడాలి ట్రోప్స్. ఆ కమ్యూనికేషన్ జీనీలా అన్న వాడు ఎప్పుడైతే కాజా బయటకు తీస్తాడో గోస్ట్ కనిపిస్తుంది, అప్పుడు కనిపించదు. వాడు డెడ్యూస్ చేసేది మా హస్బెండ్ అప్పుడు కనిపిస్తాడు. కాజా తెరిచినప్పుడు హస్బెండ్ కనపడ్డాడు. అవును, వైఫ్ కనపడాలి, వైఫ్ కనపడుతుంది. కాజా తెరిచినప్పుడే వైఫ్ గుర్తొచ్చి వైఫ్ కనపడాలి. సో దానికంటే ముందర ఏదో ట్రోప్స్ తో వాడు కమ్యూనికేట్ చేసి సంథింగ్ సమ్ ట్రిగర్ షుడ్ హ్యాపెన్ సో దట్ హీస్ ఫస్ట్ టైం సీయింగ్ దట్ హీ హస్ టు కమ్యూనికేట్. ఓకే, అక్కడికి షో ఇస్ ద మీడియం టు కమ్యూనికేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడి నుంచి గ్లాసెస్ రేసిండు అని అంటాడు. గ్లాసెస్ రేసినప్పుడు షోలో ఫట్మన్ గ్లాస్ ఇసిరేస్తాడు, షోలో రీజన్ చెప్తాడు, మన ముఖం చూపిస్తాం షోలో. వీళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కడో ఫోటో ఉంటది కదా, న్యూస్ రీడర్ ఉంటే వీడే లైఫ్ లో అన్నట్టు సమ్ దీనిలాగా అలాంటి వాడితే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి. కొన్ని ఇవి కూడా ఉంటాయి కొంచెం కాంప్లికేట్ అవ్వకపోతే, దాన్ని ఏమంటారు, ఆ షోనేమో మొత్తం టోన్ అంతా 90s అట్లా జరుగుతుంటుంది. సడన్లీ ఇక్కడ వీడి ఫోన్ తీయగానే అక్కడ సంథింగ్, అక్కడ ఓ సెల్ ఫోన్ వెళ్ళింది 90s సెటప్ లో. వీడు కొంచెం చూసి అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఇది వాట్ ఇస్ దిస్. అండ్ యాక్చువల్లీ వాడు కూడా ఈ షుడ్ కాంప్లికేట్ అవుతుందేమో, బట్ బంబుల్ బీ ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్, వాడి వాయిస్ అది పోతే వాడు రేడియో వాడి వాడు డైలాగ్ చెప్తాడు. సో హీ యూజెస్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ హూ డస్ దట్ అండ్ డస్ ఇట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ట్రోప్స్ ఏమైనా. సో లోపలికి ఎంటర్ అయ్యిండు, పారానార్మల్ యాక్టివిటీ అవుతుంది, ఇంటి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళిట్ హోమ్. ఇప్పుడు ఎంటర్ కాగానే డోర్ మూసేద్దాం పెడదామా, లేదంటే ఇంకొంచెం టైం తీసుకుని డోర్ మూసే. అంటే మనం అంటే ఇంతకుముందు అపార్ట్మెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ డోర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంచెం టైం అనుకున్నాము. నౌ దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ వాడు గేట్ లోపలికి వెళ్తున్నాడు, అక్కడ కొన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ రోడ్ మీద ఇన్స్టెన్సెస్ పెట్టినాం కాబట్టి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా డోర్ మూసేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని కూడా. అయితే అన్నీ ఇట్లాగా టక్ 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 అని ఒకటి మూవ్ వెళ్తాడు. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తాడు, లోపలికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ వాడికి ఇంకా సౌండ్ వినిపిస్తుంది, ఎవరు కనిపించట్లేదు, అటు ఇటు తిరుగుతుండు. అంటే షుడ్ వి హావ్ లైక్ రిక్లైనర్ ఆర్ రాకింగ్ చైర్ ఇన్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టీవీ విచ్ ఇస్ లైక్ రాకింగ్ అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ మందు దట్స్ బిసైడ్. సార్ అవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం వాడు స్టక్ అయిపోవాలి కదా. స్టక్ అంటే ఆ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ హీ వాంట్స్ టు రన్ ఆఫ్, దెన్ ఇట్ గెట్స్
క్లోజ్డ్ నో. ఓకే. యా లైక్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వగానే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సోఫా లైక్ దిస్ ఇట్స్ లైక్ రాకింగ్ సార్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఏంది పలకట్లేదు అని దగ్గరికి వెళ్ళిండు. ఉండడు ఎవడు వెనకాల నుంచి చూస్తుండే. He goes to look at it and there is nobody. There is nobody. వీడు గ్లాస్ ఉంది, ఆ గ్లాస్ నుంచి అది తగ్గుతుంది అని పెడదాం. పెగ్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ తగ్గుతుంటది, ఇదేం తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి వీడు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు. కానీ తగ్గదు కదా, వీడు తగ్గాలి అంతే. అది అంతేనా? సినిమాటిక్. ఓకే. వీడు తినలేడు తాగలేడు. విస్కీ గ్లాస్ ఇస్ ఇన్ ఎయిర్. విస్కీ గ్లాస్ అప్పుడు ఫస్ట్లోనే ఎయిర్లో పెట్టేద్దామా? మెల్లగా పైకి లేస్తుంది. మెల్లగా పైకి లేచినప్పుడు starts floating in air and the whiskey సౌండ్ వస్తుంది కానీ విస్కీ ఉండదని పెడదాం. లేస్తుంది అని సౌండ్ వస్తుంది కానీ అందులో గ్లాస్ ఏముండదు. లైక్ అంటే ఆ గ్లాస్లో ఒక్కొక్క సిప్ ఇట్లా తగ్గుతుంటే వీడు ఒక్కొక్క స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తుండు, స్పీడ్ పెరుగుతుంది, వెళ్ళేసరికి పాట్ 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 డోర్లు క్లోజ్ అయినాయి. లిక్విడ్ లేదు, లిక్విడ్ లేదు బట్ సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఇట్స్ లైక్ స్లోలీ as the sipping continues. బట్ లేవంగానే గ్లాస్ లేవంగానే వాడు కొంచెం వెనకకి వెళ్తాడు. ఎవ్రీ సిప్ సౌండ్ కి వెనక్కి వెళ్తూ 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 he turns back towards the door and then డోర్ క్లోజ్ అయింది. Starts getting scared. Just as he is about to run away, the main door closes. Sit. Yeah. Then what is the first escape line try chestadu mari? Does he try to call? Yeah. He'll try to call his friends. So door close aitadi. వాడు వెనకకి తిరగంగానే ఇల్లు మారిపోవాలి. మేబీ అంటే దట్ పొజిషన్ ఆ సోఫా ఏదైతే ఉందో విత్ దట్ గ్లాస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, మేబీ దట్స్ ద మూమెంట్ దట్ పర్సన్ డైడ్. హల్మన్ పడుతుంది, తిరుగుతుంది, అది షాటర్ అవుతుంది, గ్లాస్ పైనుంచి ఐ మీన్ సారీ పడి షాటర్ అయిపోతుంది. టీవీ ఆఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆన్ అవ్వాలి. సో బేసిక్ లైటింగ్ అంతా టీవీ నుంచి వచ్చే లైటింగ్. వీడు వెనక్కి తిరిగి అసలు ఆ గ్లిమ్స్లో కూడా దట్ సోఫా ఆర్ వాట్ ఎవర్ అక్కడి నుంచి ఒక డెడ్ బాడీ దీనిలాగా ఒక చెయ్యి ఇట్లా హ్యాంగ్ అయ్యి ఇట్లుంది. అవన్నీ మనకి ఇట్లా హాలోసినేషన్ లాగానే కనిపించాలి, వచ్చిపోతుండాలి టైప్. ఏది రియాలిటీ ఏది కాదని వాడికి తెలియద్దు. ఫస్ట్ థింగ్ వాడు ఏం చేస్తాడు, ఓకే వాడు ట్రైస్ టు ఎగ్జిట్ ట్రైస్ టు కాల్ హిస్ ఫ్రెండ్. Phone doesn't work. Then he tries to find an exit. Everything is grilled. Everything is grilled. అన్ని ఇట్లా తాళాలు వేసి అరుస్తుండేవాడు. బయట ఏం వినిపిస్తలే, ఏం వినిపిస్తలే. Nothing is heard. Set. Okay. Slowly he realizes that something is going on. Something is wrong. Yeah. Then ఇప్పుడు వానికి సౌండ్ వినిపించాలి వేరే రూమ్ నుంచి. అప్పుడు he'll walk towards that room. సడన్లీ ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు, హాల్లో పెళ్లి చూపులు అవుతున్నాయి. సో సడన్లీ మేబీ దాన్ని ఏమంటారు, ఏదో సంథింగ్ లైక్ ఓకే ఇది వీడిల్లు కదా, ఏదో పెళ్లి చూపులు కాబట్టి లీడ్ ఉండాలి, సమ్ లీడ్. కిచెన్లో కూరికిండాడు, like every place he goes some sound should keep coming. No, he's not doing anything, no, so he should now realize that ఆ టీవీలో చెప్పేది వీడి స్టోరీ. ఇట్లా ఒక డెలివరీ బాయ్ వచ్చిందని. ఇక్కడ వీళ్ళు పుట్ ద డైలాగ్ లోనే టాపిక్ పెట్టదాం,
that Swiggy delivery boy goes to a house where there is nobody present for years అన్నట్టు. అంటే అందులో ఇప్పుడు అది అయిపోయింది ఆల్రెడీ, అది మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసాం. స్టార్టింగ్ లో. ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి అదే వాడు బయటకు వెళ్ళడం ట్రై చేస్తుంటే అన్ని డోర్లన్నీ మూసుకొని ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చేయాలో తెలియక హాల్లో ఉన్న అంటే ఇప్పుడు ఇది సంథింగ్ హ్యాపెండ్ లైక్ మోస్ట్లీ దాన్ని ఏమంటారు, ఇలా ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ లో కిచెన్ నుంచి ఎగ్జిట్ ఉంటుంది. వాడు కిచెన్ లోకి వెళ్తే కిచెన్ లో ఏదో చాయ్ బాయిల్ అవుతున్నట్టు బుడ్ 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 ఆ సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి. గ్లాసులు ఇట్లా పెట్టి ఏదో సమ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆ క్లటర్. లైక్ ఇట్స్ లైక్ ప్రాబబ్లీ యూనో లైక్ వాళ్ళు చాయ్ వేసి మేబీ దాని తర్వాత చూస్తే యాక్చువల్లీ లేడీస్ ఏదో మాట్లాడుకుని ఆ అమ్మాయిని అడుగుతున్నారు ఏంటి ఎట్లుంది మీ అత్తగారి ఇల్లోనో సంథింగ్ జిబరిష్. నౌ ఇట్స్ ఆల్ జిబరిష్ బట్ యూనో లైక్ exaggerated sounds of the activity that's going on. Like idantha voices are gibberish, but the activities ready untar bangles mottham jewelry untadi dan sound boiling sounds avanni matram. So TV దగ్గర నుంచి అక్కడ వాడు చెప్తాడు delivery boy stuck inside, he goes to the kitchen and trying to get out of from the back door అని చెప్తాడు. అది చెప్పగానే మీకు ఐడియా వస్తుంది బ్యాక్ డోర్ ఉంది అని వెళ్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. కిచెన్ లోకి వెళ్ళగానే యూటెన్సిల్ సౌండ్లు అవన్నీ విత్ లాట్ ఆఫ్ జిబరిష్. అక్కడ నుంచి ఒక ట్రే మీద పెట్టిన ట్రేని తీసుకొని ట్రే ఇస్ కమింగ్, సో ట్రే ఫ్లోట్ అవుతుంటే ట్రేని ఫాలో అవుతుంది. సడన్ గా ఓకే అక్కడ ఉండాలి, ఆ వస్తువులు ఉండాలి, పీపుల్ మాత్రం జిబ్రిష్. లైక్ సడన్లీ యూనో ఫ్రెష్ టీస్ బాయిలింగ్ లేకపోతే ఏంది సడన్ గా స్టవ్ ఆన్ అయితే వీడికైనా సిలిండర్ పేలుతుందా, క్రియేటింగ్ దట్ థింక్ యూనో లైక్ ఇక్కడ ఏమైనా బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయిందా లైక్ అది క్రియేట్ చేయాలి. అంత సీన్ లేదు అక్కడ దాని తర్వాత. లైక్ జనరలీ వెన్ వీ హియర్ అ లాట్ ఆఫ్ సౌండ్స్ హారర్ దీంట్లో అంటే అయితే ఇల్లు పేలిపోయింది అందరు చచ్చిపోయిన. There was one house that we were shooting, మలక్పేట్ దగ్గరన. ఆ ఇంట్లో మేము షూట్ చేసిన కుమారి 21Fలో హీరో హౌస్ కింద షూట్ చేసిన బిల్డింగ్లో లైక్ లిటరలీ మేము ఏ రూమ్లో అయితే ఒక క్లైమాక్స్ అండ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో లవ్ సీన్స్ అవన్నీ షూట్ చేస్తుండేనో ఆ రూమ్లో ఎవరో సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయి 7 days తర్వాత బాడీ దొరికిందంట. అండ్ వీ గాట్ టు నో ఇట్ నైట్ షూట్ నడుస్తుంది మార్నింగ్ 6 వరకు. బయటేమో ఫుల్ వర్షము అది అని అంటే అప్పుడంతా ఇది అయ్యి అందరు ప్యాక్ అయింది. అండ్ ఆ కింద ఫ్లోర్లో సిలిండర్ పేలి 3 చచ్చిపోయినారు. లైక్ ఆ బిల్డింగ్ లో లైక్ 2-3 చచ్చిపోయి ఇట్ వాజ్ అబాండన్. అందుకని మాకు షూటింగ్ దొరికింది. మంచి లొకేషన్, ఇది బాగుంది. లొకేషన్ ట్రెక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా చచ్చిపోయినరా తీసుకోవచ్చు. ఆల్ సౌండ్స్ ట్రేస్ ఫ్లోటింగ్ అండ్ గోస్ టువర్డ్స్ హాల్. వీడు ఫాలో అవుతుండు, మధ్యలోనే ఒక రూమ్ నుంచి సౌండ్ వచ్చేటట్టు పెడదాం. ఇప్పుడు ఆ బెడ్రూమ్ లో ఏదో సౌండ్, బెడ్రూమ్ లో సౌండ్ ఫస్ట్ నైట్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఫ్లష్ సౌండ్ వచ్చింది సంథింగ్ లైక్ సౌండ్. బయట తినేది పెడదాం సౌండ్. సో బేసిక్ ఇట్లా హాల్ ఉంది అనుకో, కిచెన్ ఉంది, ఇట్లా హాల్ దగ్గర ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నాడు. ఇక్కడ హాల్ దగ్గర వాడు సౌండ్ వాట్ ఎవర్ సౌండ్ వస్తున్నాయి. అప్పుడు ఇక్కడ పక్క నుంచి ఆ బెడ్రూమ్ ఉంది, బెడ్రూమ్ నుంచి సౌండ్ వచ్చింది. అప్పుడు అటువైపు తిరిగాడు. దెన్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద బెడ్రూమ్. బెడ్రూమ్ పక్క సౌండ్ వల్ల వెళ్ళిండా? ఇస్ దేర్ లైక్ అ వస్తువు దట్ ఇట్స్ హీస్ ఫాలోయింగ్? ఆల్రెడీ వి ఆర్ పుట్టింగ్ ట్రే ఇస్ ఫాలోయింగ్. సో ట్రే ఇస్ టిల్ ద హాల్. సో బెడ్రూమ్ ఓకే, బెడ్రూమ్ లో ఏదో సౌండ్ వచ్చింది. దెన్ యూ వి ఓపెన్, దెన్ వీ కెన్ షో దట్ గ్లాస్ ఆర్ వాట్. ఇప్పుడు టీవీ కంటిన్యూ చేద్దాం ఒకటి. నెక్స్ట్ టీవీ టీవీ నుంచి బెడ్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చేవాడు. ఇప్పుడు ఏమని చెప్తాడు? అదే టీవీలో బేసిక్గా ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్తున్న ఎక్స్పోజిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అప్పుడు సడన్ గా బెడ్రూమ్ నుంచి సౌండ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు సడన్ గా బెడ్రూమ్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది, అప్పుడే సౌండ్ వస్తుంది. ఓ షిట్ అనుకొని వెళ్తాడు. అంటే అది ఎట్లా ఉండాలంటే బెడ్రూమ్ లో ఎవరు ఉన్నారు, దట్ థింగ్ షుడ్ బి యు నో మేబీ ఫైండ్ హెల్ప్ లాగా ఇట్ షుడ్ సౌండ్ యాజ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంబడి. వీడు అన్ని ఒట్టి ఫస్ట్ దా ఇంటుండు, తర్వాత వెళ్ళిపోతుండు. వాడే అనాలి దాంట్లో. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కి అలవాటైన యువత 30 seconds అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయింది.
he hears a lot of eating sounds. The next TV says ఈటింగ్ సౌండ్స్ అండ్ వాడికి మధ్యలో ఇట్లాగా ఒక దాన్ని ఏమంటారు జనరల్గా ఇట్లా పెళ్లి చూపులు ఇలాంటి దీంట్లో పిల్లలు ఇట్లా పరిగెడుతుంటారు కదా, పిల్లలు ఇట్లా పరిగెడుతూ గజ్జల్లో వేసుకుని, బికాజ్ ఇట్స్ అ వెడ్డింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కాబట్టి సడన్ గా వాడి పక్క నుంచి ఇట్లా బ్రష్ అవుతూ ఆడికి ఇట్లా గాలి షుష్ షుష్ అని వస్తుండాలి. అదేదో ఉంటుంది కదా, ఒక్కసారి వచ్చిపో అమ్మ మెరుపు తీగ ఇట్లా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి సౌండ్ వచ్చింది, బెడ్రూమ్లో ఎవరు ఉన్నారు లాగా వాడికి అనగానే ఇటు బెడ్రూమ్ వైపు ఉరికిండు. డోర్ వేస్తే వాడికి బెడ్రూమ్లో ఏంది లైక్ వాడికి ఫస్ట్ నైట్ బెడ్ కనిపిస్తుందా, పువ్వులు వాడిపోయిన పువ్వులు, వాడిపోయిన పువ్వుల డ్రైడ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కట్టుంటాయి కదా పైన, బెడ్షీట్ అంతా ఇట్లా చెరిగిపోయి అక్కడ ఏమన్నా అట్లా దాన్ని ఏమంటారు ఆ బెడ్రూమ్ అచ్చుల్లో దాన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ నుంచి మంచి ఇట్లా లేచినట్టు మూమెంట్ బెడ్ మూమెంట్ బెడ్ కదిలినట్టు అంటే బికాజ్ ఇట్స్ పారానార్మల్ థింగ్ కూడా కాబట్టి ఆ బెడ్షీట్ ఇట్లా లేచి బెడ్షీట్ ఇట్లా బయటపోయింది, ఓ మనిషి ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా లేచినట్టు వెళ్ళినట్టు ఎఫెక్ట్, ఎవరో కూర్చున్నట్టు. బేసిక్గా వీడు లోపలికి వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ రైట్ డేస్ అంతా చూస్తాడు, సడన్గా ఇట్లా బెడ్షీట్ ఎగిరి పక్కన పడుతుంది. ఓకే, పడ్డ తర్వాత బెడ్ ఇట్లా విగరస్గా షేక్ అవుట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నార్మల్గా వాడు చూసేటప్పుడు వానికి ప్యాక్ అవుతుంది. అవును, వాడు ప్యాక్ అవుతుంది, అది ఏంద్రా షేక్ అవుతుంది అని. అయిన తర్వాత సడన్గా అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు గ్లాస్ పాల గ్లాస్ లేచి అదే ఫస్ట్ పెడదాం, ఫస్ట్ పాల గ్లాస్ ఫస్ట్ కూర్చొని అమ్మ తెచ్చింది పాల గ్లాస్, అమ్మ కూర్చుంది, వాడు షుగర్ అడిగిండు, మళ్ళీ లేచి వెళ్ళింది, అది ఫస్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత బెడ్కి ఏదో అయింది అన్నట్టు పెడదాం, ఏదో లూజ్ ఉంది కింద దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తుండే, అది దట్ షుడ్ బి. వీడికి ఇప్పుడు చూసినప్పుడు ఆ బెడ్ అట్లా షేకింగ్ చూస్తే ఇక్కడ ఏదే దయ్యం దీనిలాగా. స్మాల్ డ్రైడ్ ఫ్లవర్స్, a glass of milk enters the room and then swiftly exits. But they say the leg of the bed is shaking rigorously in a very spooky way. అది ఫిక్స్ చేయగానే పక్కన స్వీట్ డబ్బాలు ఉంటాయి, ఆమె వచ్చే లోపల మళ్ళీ కూర్చొని తింటుంటాడు వాడు. బేసిక్గా ఆమె వచ్చేటప్పటికి వాడు స్వీట్ సప్పుడు వస్తుంది, తినే సప్పుడు వస్తుంది, గ్లాస్ పళ్ళు మన ఎగరాలి ఫస్ట్ అంతే డైరెక్ట్. ముందే వాడికి డయాబెటీస్ ఉందని చెప్పేసిర్రు పెళ్లి చూపుల్లో అట్లా. he hears పళ్ళు అన్నది పగలాలి of eating again. Suddenly అంటే ఆ కోపం దయ్యంది కోపం ఉంటుంది, ఆ సౌండ్ వచ్చి వీడు వాడు ముందర నుంచి పగలాలి, అది పగిలి ఆ పాల్ అది ఇది పెడదాం వాల్ మీద పడిపోయి ఉంటుంది కదా, స్పిల్డ్ ఇది లైక్ లిటరల్లీ అదే అదే అట్లా పగిలినప్పుడు వాడికి ఆ ఫీలింగ్ కూడా రావాలి, లైక్ మొహం మీద పాలు పడ్డది తుడుచుకుంటే ఉండదు. Suddenly he hears something from behind and turns around when the same glass of milk comes flying at him. He dodges and the glass shatters on the wall, making a splash. Splash mark. అట్లా చూస్తే గోడ మీద చాలా స్ప్లాష్లు ఉండాలి. Falls on his face, he tries to wipe it off, but there is nothing there. అంటే దాని తర్వాత వీడు వెళ్ళి ఆ గోడ చూస్తే ఆ గోడ మీద చాలా మరకలు ఉండాలి, బ్లడ్ కూడా ఎక్కడో దగ్గర ఉన్నట్లు ఉండాలి. బ్లడ్ బెడ్ మీద ఉండాలి.
అవును, ఎవరో మర్డర్ అయిందని ఏమైనా మర్డర్ కాదు, పాతకాలం. అది రియాలిటీ, అది ఓకే. ఇక్కడ వీడికి చూడటానికి ఏముంటది అది, ఇది వీడికి అది చూసేసరికి ఇట్లాగా జుప్పమని ఇట్లా బ్లడ్ వచ్చింది, వీడికి ఉచ్చబడిపోతుంది. వాడు మెల్ల బెడ్ అని చూస్తుంటే ఏదో ఏదో అవుతుంటది, ఏమైతుందా అంటే మెల్ల ఇట్లా పాకింది, పాకింగానే వాడు షేక్ అయ్యి వాడు పరిగెట్టడం స్టార్ట్. ఇట్ షుడ్ లుక్ యాజ్ ఇఫ్ అక్కడ ఏదో మర్డర్ ఏదో జరిగింది, ఎవరో ఏదో చంపేసుకున్నారు. అప్పుడే ఒక నవ్వు వస్తుంది టీవీ నుంచి, వీడు ఎక్కుతుండే బయటకి, టీవీ నవ్వుతుంది దాని మీద. సంథింగ్ స్టార్ట్స్ టు మూవ్ ఆన్ ద బెడ్ అండ్ సడన్లీ వెన్ హీ లుక్స్ క్లోజర్ and the whole effect should be somebody has strangled somebody, stabbed, and then zoop. Yeah. the bed and slowly blood starts to spread on the bed sheet. There మర్డర్ లాగా. నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ ఆ బెడ్ కదిలేటప్పుడు ఇంకొంచెం ఇట్లాగా స్క్రాచెస్ అన్ని ఉండాలి, అలాగా స్క్రాచెస్, ఆ షేకింగ్ లో బెడ్ స్క్రాచెస్, స్ట్రాంగ్లేషన్ లాగా. ఇది లెగ్ ఆఫ్ ద బెడ్ షేకింగ్ విగ్రెస్లీ తర్వాతనే పెడదాం. అయితే గ్లాస్ షాటర్ అయింది, తర్వాత మెల్ల బెడ్ షేక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది, దాని తర్వాత స్క్రాచెస్ వచ్చినాయి, మెల్ల దగ్గరికి వెళ్తుంటే బ్లడ్ వచ్చింది, అయిన తర్వాత బయట నుంచి టీవీలో నవ్వు వినిపోయాగానే వీడు పరిగెట్టుకుంటూ బయటకు వస్తాడు. టీవీలో నవ్వినిపించి దర్వాజా ఇట్లా ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే వాడు అంటాడు ముందు మొత్తం మినరాలు వచ్చా అని వాడు తిడతాడేమో. అట్లాంటిది అని పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ తెలిసిపోవాలి, ఇంకా ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోవాలి. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం ఉండాలని అంటే వాడు బయటకు వచ్చిండు, బయటలో ఒక పర్సన్ నవ్వుతున్నాడు, నవ్వుతుంటే ఆడు సడన్గా ఇట్లా తిరిగేసరికి ఇట్లా స్కేరీ ఆ నవ్వుతున్న పర్సన్ కనిపించాడు, అమ్మో నన్ను భయపడి ఇట్లా తిరిగేసరికి దెన్ దిస్ గై షుడ్ లైక్ కమ్ అప్ ఇన్ ద గోస్ట్ థింగ్. ఇక్కడ స్విగ్గీ ప్యాకెట్ పడిపోవాలి, స్విగ్గీ ప్యాకెట్ మనం ఆ డబ్బాలన్నీ కూడా ఎక్కడ చూపెట్టాలనుకున్నాం. ఎప్పుడు చూస్తున్నాడు? దీని తర్వాత చూడాలి మరి. లేదా ఫస్ట్ లోనే వాడు డబ్బాలు కొంచెం డీటెయిల్ అవసరం లేదా, ఉండాలి కదా. అయితే ఇక్కడ నుంచి బయట పరిగెడుతుండు కదా, పరిగెట్టినప్పుడు వాడికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అర్థం కాదు. సో ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగినప్పుడు కార్నర్లో చూస్తే డబ్బాలు ఉన్నాయి, స్విగ్గీ డబ్బాలు ఉన్నాయి. ఓ షిట్ అనుకొని అక్కడే వాడు స్విగ్గీ డబ్బాని ఇసిరేస్తాడు. ఇసిరేస్తే ఐ మీన్ ఇసిరేస్తున్నా అంటే అది చూడగానే షాక్ లో వదిలేస్తాడు. సో ఇట్ ఫాల్స్ ఇన్ ద సేమ్ స్పాట్ where the rest of the dabbas are there, and then now it has to open. సినిమాటిక్ బయటికి వచ్చినప్పుడు మెల్లమెల్లగా లాఫ్టర్ సౌండ్ ఎక్కువ ఏం చేయాలి అర్థం కాదు. ఒక పాయింట్ కి రాగానే స్విగ్గీ కనిపించాలి, ప్యాకెట్ లో చూస్తాడు, సేమ్ రెస్టారెంట్, సేమ్ ఆర్డర్, సేమ్ డబ్బా, ఏంట్రా బాబు అని చెప్పి పడేస్తాడు. ఐ మీన్ చేతి నుంచి పడిపోతుంది, ఐ మీన్ అవుట్ ఆఫ్ షాక్ స్లో మోషన్ అట్లా పడి అలాగా కాజాలని బయటకి వస్తాయి. బయటకు రాగానే వాడు పరిగెట్టడానికి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దెన్ జంప్ స్కేర్ వాడు వస్తాడు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాజా బయటకు వచ్చింది కాబట్టి వాడు వస్తాడు. అంటే ఆడు ఆ కాజా బయటకు వచ్చాడు ఫస్ట్. యాక్చువల్లీ టీవీలో ఒక క్యారెక్టర్ లాగా మామూలుగా అట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాని తర్వాత కట్ చేస్తే వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఫోటో అనుకున్నాం, ఫస్ట్ స్విగ్గీ, తర్వాత ఫోటో వేస్తాడు. ఫోటో వేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత టీవీ నవ్వు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, ఎవరు రాబ్బా అని చూస్తే వాడే ఉంటాడు, షేక్ అవుతాడు, వెనకాకి తిరిగేసరికి వాడు ఉంటాడు. సో ఇప్పుడు అది థర్డ్ది లేదా మనకి డ్రంక్ది అవసరం లేదు కదా. డ్రంక్ది యాక్చువల్లీ ఎక్కడైనా వాడుకోవాలి అని అంటే పెళ్ళం గురించి చెప్పాలి అని అన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పచ్చు. మనం స్టార్టింగ్ లో పెట్టిన విస్కీ ఎట్లాగా పెట్టినాం, అసలు పెళ్ళంకి ఎందుకు ఇష్టం లేదని ఆమెది కూడా స్టోరీ, బికాజ్ షీ ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్ కాబట్టి. సో ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు రివీల్ తర్వాత ఇంకా మంచిగా డైలాగ్ చెప్పుకోవచ్చు, అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ he runs out and spots a bunch of Swiggy packets in the corner. He looks and notices that they are the same.
ఇది చూసిన తర్వాత వాడికి వాసన కూడా తెలియాలి అప్పుడు. ఇంతసేపు సౌండ్స్ ఇది ఉంటే హీ సీన్ దట్ యునో లైక్ అది 5 years నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్లా వస్తుంది అని చెప్పి మరి అన్బేరబుల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు వాడికి. సేమ్ ప్యాకెట్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కక్కేయాలి వాడు లైక్ లిటరలీ అట్లా ఉండాలి. లైక్ వాడు 5 డబ్బాలు ఉన్నాయంటే వాడు ఒక్కొక్క డబ్బాలో డీటెయిల్ చూస్తూ డేట్స్ అన్ని చూస్తుంటే వాసన ఇంకా ఎక్కువ ఇది వస్తుంది, ఇట్లా పట్టుకున్నాడు కక్కాడు. దెన్ ద లాఫ్ స్టార్ట్స్. అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఎప్పుడు డేట్ డెలివరీ డేట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రమ్ ద సేమ్ రెస్టారెంట్. ఇక్కడ పేరు కూడా మనం పెట్టచ్చు రివీల్. ఒక ఆయన ముసలైన ఎవడైతే చచ్చిపోయిండు, ముసలైన కాదు మిడిల్ ఏజ్డ్ గై. మిడిల్ ఏజ్డ్. The bills and the dates all on the same date each year. ఈచ్ ఇయర్ దాని మీద మనం నేమ్ చెప్పాలన్నా నేమ్ ఉంటుందా? వాట్ కెన్ బి హిజ్ నేమ్. దాని మీద అతని నేమ్ ఉంటుందా? ఉంటుందా? కావాలని పెట్టుకోవచ్చు. ఒక మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి ఏం పెడదాం పేరు? సుందరం మాస్టర్. పేర్లు పెద్ద పంచాయతీ. గోవర్ధన్. ఓకే, అది చూసినాక దెన్ ఫోటో చూస్తుండే ఫస్ట్. ఫోటో చూసి ఆ ఫోటో మీద అసలు డేట్ రాసి ఉండాలి, చచ్చిపోయిన డేట్. ఫస్ట్ అయితే టీవీ చూసి ఫోటో చూడాలి, ఫోటో చూసి టీవీ చూడాలి. లైక్ అతను చచ్చిపోయి 20 ఏళ్ళు అయింది, ఇప్పుడు ఎందుకు ఆర్డర్ వస్తుందని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది కదా. లైక్ ఆయన ఎప్పుడో ఏంటది జననం మరణం ఉంటుంది కదా, born 1956 2014 ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. 5 years బ్యాక్ చనిపోయిండు ఆయన. లేదు ఆయన ఈయన తొందరగా చంచిపోయిండు, పెళ్ళం రీసెంట్ చచ్చిపోయింది, అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చింది రీకనెక్ట్ అవ్వడానికి పెళ్ళంతో. పెళ్ళం రీసెంట్లీ చచ్చిపోయింది 5 years బ్యాక్. పెళ్ళం చచ్చిపోయినప్పుడు స్విగ్గీ ఉండేది. పెళ్ళం చచ్చిపోయినప్పుడు స్విగ్గీ ఉండేది, అందుకనే వాడు మీడియం వాడిండు. అంటే అది చెప్పాలి వాడు బ్యాక్ స్టోరీ ఎక్కడైనా వచ్చినప్పుడు. వాడికి స్విగ్గీ గురించి ఎట్లా చేసింది, వాడు అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటే ఆ ముసలామె వాళ్ళ పెళ్ళం స్విగ్గీ ఆర్డర్ చేసుకుంటుంది, అట్లుండాలి. అలానే వాడు ఇలా చూస్తూ వాడికి అది కనిపించింది. ఎప్పుడు ఆ పెళ్ళం కూడా కాజా దగ్గర వచ్చి అయిపోతుంది, స్విగ్గీ చూస్తున్నప్పుడు కూడా కాజా దగ్గర వచ్చి అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అది చూసినప్పుడల్లా గుర్తొస్తుంది, తిట్టుకుంటారు ఈ కాజా వల్ల నన్ను వదిలేసాడు అనుకుంటా. He runs to the hall and the laughter keeps increasing on TV. He looks closer and it is Govardhan on the TV. He panics and turns around, jumps scare as Govardhan comes in front of him. మధ్యలో అది వాడు పడే టీవీలో గోవర్ధన్ వాడి పేరే పని, స్విగ్గీ అబ్బాయి పేరు ఇది చెప్పాను కానీ వీడు ఎవరిని నా గురించి అని తిరుగుతాడు అనిపిస్తాడు వీడు. అట్లా పిలవాలి, లేకపోతే అందులో నుంచి మన పేరేమో అనుకున్నాం, సంగమేశ్వర్. సంగమేష్ drops the Swiggy packet where others are there and panics there. Okay, set. Jump scare when as Govardhan comes in front of him. Set. వీడు ఇక్కడ కొంచెం బ్రేక్ ఇవ్వడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే వాడు పానిక్ అయిపోయి వెనకాల పడిపోయి నెత్తికి దెబ్బ కొంచెం ఫెయింట్ అవుతాడు. కళ్ళు తెరిచేలోపు మళ్ళీ రాకింగ్ చైర్ మీద కూర్చొని అట్లా గ్యాస్ పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆయన. కొనుక్కొని అని సిప్ చేస్తున్నాడు, సిప్ చేసుకుంటూ అప్పుడు మాట్లాడతాడు. అట్లా చేద్దాం ఎందుకు అంటే ఆ ట్రాన్సిషన్ చేయడానికి, ఈ స్కేర్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ చేయడానికి మళ్ళీ మనం ఒక సీన్ పెట్టి దాన్ని కొంచెం చేయడం కంటే వాడు ఫెయింట్ అయి పైన లేచిండు, కూర్చొని చూసేసరికి ఇప్పటికే కొంచెం కామ్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ కక్కిండు వాడు ఆ వాసనకి, పైన కక్కేసిండు.
అండ్ ప్యూక్స్. ట్రాన్సిషన్ కోసం ఉండాలి. ట్రాన్సిషన్ కోసము అంటే ఇప్పుడు వీడిని చూసిండు, వాడికి భయం అయింది, కింద పడి ఫెయింట్ అవడం కంటే ఇంకేమన్నా పెడదాం. పారిపోయి ఏ రూమ్కి వెళ్ళాడు కనిపించిందా? కానీ నేనేమంటున్నా అంటే ఆ ఫియర్ నుంచి వాడు కంఫర్టబుల్ అవ్వడానికి మనకు ఆ బ్రిడ్జ్ కావాలి కదా. వాడు ఇమీడియట్గా కంఫర్టబుల్ అవుతున్నాడు కదా. ఈజియెస్ట్ వే ఇస్ ఫర్ టు పెయింట్. బట్ ఇప్పుడు టీవీనే వాడదాం మళ్ళా. ఇప్పుడు చెప్తుంది అది టీవీ కరెక్ట్గా, నువ్వు మొత్తం వినరా బాబు ఫస్ట్ ఉరికిపోతున్నావు ఏంది అని చెప్పేసి. కానీ ఏదో ఒకటి ఇట్లా జర్క్ రియాక్షన్ రావాలి కదా, ఒకటి ఏదన్నా సంథింగ్. ఇంకేమున్నా ఇంకేమో వచ్చి వాడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుండా, కాళ్ళ మీద పడుతుండా, ప్లీజ్ భయ్య నన్ను ఏం చేయొద్దంటుండా. డైరెక్ట్ పోయి ఆ చైర్ మీద వాడే పడాలి. వాడు చైర్ మీద పడతాడు, చైర్ జరిగి కరెక్ట్ వచ్చి టీవీ మీద అవుతాడు. యాక్చువల్లీ వాడు అలాగా చైర్ మీద అలా పడ్డప్పుడు వాడు ఇట్లా లేచేసరికి వాడిలో నుంచి అట్లా వచ్చింది. అది వాడి స్పాట్ కదా. అది ఇట్లా అదే చైర్ మీద ఇట్లా కంగారుగా ఇట్లా పడిపోయి కాసేపు ఇట్లా ఫెయింట్ అయిపోతే అందులో నుంచి అట్లా వచ్చింది. అవును, అంటే అప్పటి నుంచి ఇట్ కుడ్ బి లైక్ ఇది వాడి ఇమాజినేషన్ కాదా అని కూడా. వాడు అసలు ఏం జరుగుతుంది, తాగొచ్చిందా, బ్లాక్ చేస్తుండేవాడు. ఇంకెక్కడ ఇప్పుడు స్టార్ట్, ఇంకెక్కడ. అరే వాడు కాల్ చేయడానికి ట్రై చేయలేదు, చూసిండ్రా ఫ్రెండ్. మేము కథ రాసేటప్పుడు క్యారెక్టర్లు ఇమాజిన్ చేసుకొని వాడు నిజంగానే ఉన్నాడు అనుకొని చేసిండు పోతుండు. అట్లా అట్లా ఫెయింట్ అయితే ఆ ఫెయింట్ నుంచి ఏదో చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ గా క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి అది చేద్దాం. ఏమంటారు అంటే వద్దు ఫెయింట్, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం అట్లనే. దట్ ఆల్సో ఐ లైక్. వాడు చైర్ మీద పడ్డాడు, చైర్ వచ్చి టీవీ ముందు ఆగింది. ఇప్పుడు ఇరా నువ్వు అన్నట్టు ఆగి టీవీ చెప్తాడు. కానీ ఇప్పుడు వాడు బయటకు వచ్చేసింది కదా, టీవీ ఎందుకు మళ్ళీ? అంటే గోవర్ధన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇందులో నిల్చున్నాడు కదా. కానీ మనకి మాట్లాడడానికి మీడియం కావాలి కదా. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడతారేమో కదా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కనిపిస్తున్న తర్వాత మాట్లాడుతుంది కదా, మీడియం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దాని ముందు టీవీ ముందుండే, ఇప్పటి వరకు టీవీ అవసరం ఉండే. నవ్వుదాడు కాజా బయట పడ్డది కాబట్టి వాడు గోవర్ధన్ కూడా బయట పడ్డాడు. గోవర్ధన్ ఉన్నాడు కానీ కమ్యూనికేట్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు? ఫస్ట్ నుంచి మనం వాడికి కనపడలే. బేసికల్ మనం ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ నుంచి ఏం కనపడకుండా ఉండే, వీడికి జస్ట్ ఉత్త ఎలిమెంట్స్ థింగ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. సో ఆ కాజా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫ్రమ్ టీవీ హీ ఆల్సో కేమ్ ఆఫ్, వచ్చేసిండు. సో వీ కుడ్ నౌ వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ వేర్ వాడు మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేయగానే నేను మాట్లాడుతుంది నీకు వినిపిస్తుందా, షుడ్ బి యునో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అ థింగ్. అంటే అప్పుడు వాడు అది వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్లీ విత్ దట్ హీ గాట్ హిస్ వాయిస్ ఆల్సో, లైక్ హీస్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్. దిస్ హస్ హ్యాపెండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అది అయితే అదే పెడదాం, వాడు రాని టీవీ ముందుకి, టీవీ నుంచి వాడు బయటకు వస్తాడని పెడదాం. జంప్ స్కేర్ అయింది. జంప్ స్కేర్ వాడు కనిపిస్తూనే అవుతాడు కదా. జంప్ స్కేర్ ఆల్రెడీ ఆ కాజా ఇది అవ్వగానే వాడు అక్కడి నుంచి టక్కుమని వచ్చేసిండు. వీడు ఆల్రెడీ బయట ఉన్నాడు. వీడిని చూసినాక వీడు భయపడ్డాడు. భయపడి ఇట్లా కింద పడగానే వాడు కళ్ళ ముందు మళ్ళీ మెల్లగా ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తాడు, చెప్తాడు. అప్పుడు పని బుర్రుందారని అప్పటి నుంచి సగమే వింటున్నావు, నీకు మొత్తం నువ్వు టీవీ చూడు అని చెప్తాడు. చెప్పినప్పుడు ఎవడు పోయాను అంటాడు. అప్పుడు చెప్దాం అనేది నీకు నేను వినిపిస్తున్నా కనిపిస్తున్నా అంటాడు. అట్లా అయితే వీడు జంప్ స్కేర్ తర్వాత పడ్డాక మెల్లగా లేచి చూస్తున్నప్పుడు ఆ చైర్ రాకింగ్ ఉంది. కానీ ఈసారి అలా కాలు కనిపిస్తున్నాయి, కింద తల కనిపిస్తుంది, పైన సో మెల్లగా రాగానే వాడు రివీల్ అవుతాడు. జంప్ స్కేర్ మనవాడు పేరు సంగమేష్ falls and gets up, and this time he can see the legs. సో ఇప్పుడు దాకా మనోడు బయటికి ఎందుకు రాలేదు అంటే స్వీట్ బయట లేదని, వాడు వచ్చిండు. On the rocking chair he speaks to himself. ఏం హౌలాడో ఏమో నన్ను మాట్లాడతాడు అంతే కదా. ఒక మొత్తం పూర్తిగా వినకుండా సగం సగం విని
కట్ చేస్తే సంగమేష్ వాళ్ళు లేచి మీరేనా మాట్లాడేది అన్న. నన్ను ఏం చేయొద్దంటాడా. వాడిని చూసినప్పుడు హీ షుడ్ బి అ లిటిల్ ఏమంటారు ఉండాలా కొంచెం గోస్ట్లీ ఆర్ నార్మల్ మ్యాన్ ఉంది. వీడి దృష్టిలో వాడు కొంచెం కనపడాలి కదా, వీడి పిఓవిలో వాడు కొంచెం అట్లా దయ్యంలా ఉండాలి. వీడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దయ్యంలా ఉండాలి. బట్ మేబీ వన్స్ హీ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అండ్ ఈజ్ లైక్ నేను వినపడుతున్నానా అని అన్నగానే దెన్ వాడు నార్మల్ 45-year-old హీ షుడ్ వీడు కూడా అరే మీరు దయ్యంలా లేరేంది లైక్ వీడు పిఓవిలో ఇట్స్ ఫియర్ పోతుంటే దెన్ దే స్టార్ట్ లుకింగ్ నార్మల్. The Sangamesh and Govardhan start having conversation. Govardhan transforms into a human self. కాన్వర్సేషన్ లో వాడు సో ఇప్పుడు చెప్తాడా గోవర్ధన్ డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంతే ఏం జరుగుతుంది భయ్యా అని అడిగితే ఇన్ని రోజులు నేను ఎవరితో మాట్లాడాక చచ్చిపోయినారా ఫైనలీ మేబీ వాడు పాట పాడిండో లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ లైక్ హీ షుడ్ బి లైక్ రియలీ ఫన్నీ, హీస్ లైక్ హ్యాపీ, ఆ డాన్సెస్ ఫన్నీ గున్నాడు. అదేంటంటే వీడు ఇంత కామెడీ గున్నాడు అన్నట్టు అంతసేపు స్కేరీగా కనిపించింది. సో గోవర్ధన్ స్టార్ట్స్ రిజాయిసింగ్ సింగింగ్ అలౌడ్. ఏ మధ్యలో వీడి ఫోన్ని కూడా వాడాలి ఎక్కడైనా డీటెయిల్. వీడి ఫోన్లో ఏదో టార్చ్ లైట్ వేసుకుని ఏదో చూస్తుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఫోన్లో కనిపిస్తలే ఏదైనా అలాంటి. ఇప్పుడు తీయొచ్చు వాడు అట్లా పాడుతుంటే దూరం వెళ్ళి అట్లా పాడుతున్నాడు మనోడు. ఇది వీడు తీసి వీటిలో రికార్డ్ చేద్దామని ఓపెన్ చేసిండు. ఇట్లా చేస్తే దానిలో ఏం రావట్లే, బయట చూసేమో వాడు పాడుతున్నాడు. అట్లా పెడదాం ఇక్కడ ఎక్కడో దగ్గర నా ఫోన్ని కూడా వాడితే. సంగమేష్ skeptical puts his phone out and records it to confirm there is nobody in the video but the man is there. But he can see Govardhan outside. Sangamesh asks what the hell is wrong. సడన్లీ హీ లుక్స్ నార్మల్ కదా వీడికి. అప్పటి వరకు కొంచెం పిఓవిలో అంతా కొంచెం స్కేరీగా కనిపించి ఎందుకు వాడుతున్నావు ఏంది అసలు ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళా కాజా చూస్తే నాకు అంత ఆనందం అవుతుంది అని అన్నాను. మీకు కూడా ఇష్టమా కాజా తీసుకురావాలి. దానికంటే ముందరన యాక్చువల్లీ దాన్ని ఏమంటారు ఇదంతా కూడా నార్మల్ అవ్వాలి కదా. అసలు ఏంది భయ్యా నీ కథ అని మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వాస్ స్కేరీ అంతా వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న కొద్దీ అన్ని మెల్లమెల్లగా కిచెన్ నుంచి ట్రే రావడము ఇక్కడ ఇదంతా జనాలందరూ అది అసలు దాన్ని ఏమంటారు మంచి ట్రాన్సిషన్ కూడా ఫ్రమ్ నైట్ టు అది మార్నింగ్ హడావిడి దీనికి. అయినప్పుడు ట్రే తీసుకొచ్చేది కూడా ఆమె ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్ వి సీ ఈస్ ద వైఫ్ కమింగ్ విత్ ద ట్రే పుట్టింగ్ దట్ వాడు కాజా తినప్పుడే వీళ్ళందరూ సైక్ అవుతుంటారు. అంటే ఎందుకు తిన్నారా స్వీట్ నీకు డయాబెటీస్ ఉందని సైక్ అవుతుంటారు. అదే సపోర్ట్ అక్కడ అట్లా. సో గోవర్ధన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ హీ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్ టు స్పీక్ టు సమ్వన్ ఫర్ సో లాంగ్. ఫైనలీ ఇట్ హ్యాపెండ్. అప్పుడు సంగమేష్ అడిగినప్పుడు చెప్తాడు అడుగుతాడు వాడు అసలు ఏంది నీకు అదేంది ఏంది అని. ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఈ రోజు నా యానివర్సరీ దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న సిగ్గు సంథింగ్ బికాజ్ వాడు యానివర్సరీ ఇది పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి ప్రతి యానివర్సరీగా పెళ్లి చూపుల డే వెరీ స్పెషల్ డే. అంతే. Govardhan begins to explain that this is a very special day. On this day, he cuts to the tray coming from the kitchen,
being carried by his wife. అంతేగా అలా పెళ్లి చూపులు అది కూడా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా జస్ట్ లైక్ సంగమేష్ ఈ గోవర్ధన్ కూడా అట్లా తెలంగాణ ఫస్ట్ టైం తిన్నాడు అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన ఇది పెళ్లి చూపులు అబ్బాయిలు ఇంట్లో ఎందుకు జరుగుతుంది అని కొన్ని లాజిక్లు ఉంటాయి కదా ఆడు వచ్చిండు అందుకని ప్రతిసారి మీ ఇంట్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెప్పేవే అని అడుగుతుంటాడు వచ్చిన ప్రతిసారి వాడికి మాత్రం పెట్టకుండా the KAJA is put in front of young Govardhan. Right in front. The KAJA is the girl. మొత్తం వేసేసుకుంటాడు లోపల. అది ఒక గోల్డ్ పీస్ లాగా ఉండాలి బేసిక్గా తీసుకొని అది అట్లా వేసుకోగానే దాన్ని సేవర్ చేస్తూనే వాడి కాబోయే వైఫ్ని కూడా చూసి సేవర్ చేసి he takes the KAJA and దాన్ని ఏమంటారు యాక్షన్ ఓకే flips it in his mouth as he savors the KAJA. He savors each bite. Each bite. The burst of flavor. సౌండ్ కూడా ఇక్కడ నుంచే a juicy thing. Yeah. ఇట్లా వాడు కాజా అలా తీసుకుంటుంటే వెనకాల ఇది ఫోర్ గ్రౌండ్ లో వెనకాల నుంచి ఆమె వస్తుంది మంచి లవ్ మూమెంట్ Suddenly cute. he starts feeling dizzy. Suddenly he starts feeling dizzy and all the members of his family డిజీ హై షుగర్ అయితే కిందేం పడిపోరులే బట్ దిల్ ఫీల్ లిటిల్ బిట్ అంటే అది లో కదా లోకి కింద పడతారు పైకి ఏం పడరు అప్పుడు స్వీట్ తినాలి సో ఈడు ఎక్కువ తింటుంటే సంబడి అంటే తిడతారా తెలుసు వాళ్ళకి వాడి ఫీలింగ్ ఏం లేదు హిస్ ఫ్యామిలీ నోటీస్ హిమ్ అండ్ స్టార్ట్ స్కోల్డింగ్ హిమ్ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హీ ఈస్ డయాబెటిక్ and she has to take care అది ప్రెషర్ దట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ దట్ షీ వాస్ పుట్ ఇంటూ మాకేం వద్దమ్మా మా వాడికి షుగర్ ఉంది వాడిని చూసుకో చాలు he never touches her sweet again. She nods shyly. అక్కడ మొదలైన భయ్య అని కట్ చేస్తే ఫస్ట్ నైట్లో ఓపెన్ చేసింది అక్కడ మొదలైన భయ్య అని ఇక్కడ ఇట్లా చేయి పట్టుకొని తీసుకెళ్తుండే లోపలికి ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వచ్చింది గ్లాస్ ఇచ్చింది అక్కడ కాజా పార్సెల్ వచ్చింది అదే రెస్టారెంట్ నుంచి కానీ అప్పుడు స్విగ్గీ లేదు పార్సెల్ అని అంటే వీళ్ళు ఈ ఊరు నుంచి తీసుకొచ్చిన పెళ్లి స్వీట్స్ ఉంటాయి కదా ఎవరైతే ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ అరేంజ్ పెడతారు అట్లా స్వీట్స్ పెడతారు అందులో అన్నీ ఉంటాయి ఫస్ట్ నైట్ సెటప్ అంతా సో అలా తీసి తీసుకొని తినేటప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాలు అవును అప్పుడు అడుక్కుంటాడు ఒక్కసారి షుగర్ ఒక్క రాత్రికి ఎలా చూస్తావు ఇప్పుడు మనం ముందరంతా ఇట్లా ఒక ఫుల్ హాంటెడ్గా కనిపించింది ఇప్పుడు వస్తుంటే లైక్ స్లోలీ దట్ రూమ్ బికమ్స్ లైక్ ఫుల్ నైస్ గోవర్ధన్ టేక్స్ సంగమేష్ ఇన్సైడ్ and they spot the glass of milk being carried in by ఆమె పేరేదో ఒకటి అనుకుంటా బాగుంటుంది ఏం పెడదాం గోవర్ధన్ యశోద కృష్ణుడు మదర్ ఇది కదా రాధా సత్యభామ రుక్మిణి సత్యభామ Satyabama, he begs her to add a spoon of sugar just for this night. Okay? She is reluctant but agrees. పోతాయి కదా పోయినప్పుడు వాడు స్వీట్ వాడు చూస్తాడు ఆ స్వీట్ వాడికి ఆగదు he looks the sweet box. He opens it and it's the same kaja. And ఐ థింక్ బయట ఇట్లా పెట్టుంటాయి కదా లేదా డబ్బాలు ఉంటుందా ఏమో డబ్బాలో చిన్న డబ్బా ఓపెన్ వేసుకుంటాడు సినిమాలు ఇట్లా అన్ని పరిచి పెడతారు ఇట్లా అయితే జస్ట్ అటు చూసిండు అక్కడ కాజా అనిపించింది ఆడ తినే లోపలనే వచ్చి కొట్ట అందుకనే
తింటాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా స్విగ్గీ డెలివరీ పోయి తిన్న తర్వాత నాకు వస్తుంది. వీడి లోపల వేసుకోగానే వెనకాల పళ్ళు మన వస్తుంది అది బేసిక్గా, అంతే కదా. He puts it in his mouth and suddenly from behind he turns around and the glass of milk comes flying at him. It's shatters on the wall and makes a stain. వాళ్ళ ఇక్కడ కొంచెం ఇట్లా కెమెరా వెనకకి వెళ్తుంటే వీడు వెనకకి వెళ్తున్నాడు బేసిక్గా. వెనకకి వెళ్తుంటే వాళ్ళు అక్కడ గొడవ పడుతుంటారు. అట్లా గొడవ పడుతుంటే ఆల్మోస్ట్ ఇలా రొమాంటిక్ మూమెంట్ అయిపోయే టైంకి పట్మని దర్వాజా మూసుకొని వెనకాల తిరిగి చూస్తే ఇది బ్రో కథ అన్న టైప్లో అక్కడ ఎండ్ చేసేద్దాం. మనం చూపాం కదా ఇప్పుడు మనం అడగచ్చు కూడా, వీడికి చెప్తాడు దాని తర్వాత ఏం జరిగింది భయ్యా, దాని తర్వాత ఏం జరిగింది అని అంటే జస్ట్ ఊరికే బెడ్ సౌండ్, ఓ ఇదా మనం ఆల్రెడీ చూపించాం కాబట్టి వాడే అడుగుతాడు ఇదంతా ఓకే కానీ రక్తం ఏంటి అది మరి టూ మచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఇట్స్ అంటే వాడి భయం అది కదా ఇంప్లైడ్. వాడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంది భయ్య ఆ గ్లాస్ పెట్టి పొరిచేసిందా అని అంటే ఆహా లేదు, ఆ గ్లాస్ పగలు కొట్టిన తర్వాత అప్పుడు స్టార్ట్ అయితే సిగ్గుపడ్డాడు అనుకో, ఓ ఇదా ఆ వెనకాల సౌండ్స్ లోనే అది వస్తుంటది. మరి అంత విడమర్చి చెప్పకలే అది పొడిచేసిందా అని. Newlyweds are arguing and Sangamesh asks if that is why she killed you. అందుకే చంపేసింది. గోవర్ధన్ says నీ వంద తర్వాత జరిగింది ఇంకోటి ఉంది. And they walk out as the door closes and Sangamesh hears the bed squeaking. He blushes and says, "Oh, idada." ఈ స్వీట్ కోసం నేను ఎన్ని యుగాల నుండి వెయిట్ చేస్తున్నా, నీకు తెలియదు. అది అంటే అది ఎక్కడో వాడిది అంటే జస్ట్ డైలాగ్ లో చెప్పచ్చలేదు. బేసికలీ అది వాడు లాస్ట్ విష్ వాడు ఒక్కసారైనా దిందాం అనుకున్నాడు కానీ అనుకోకుండా చచ్చిపోయినాడు. బేసికలీ నాది ఒకటే ఒక కోరిక ఉంటుంది, నా పెళ్ళం చచ్చిపోయే ముందర నీ లాస్ట్ కోరిక నేను చచ్చిపోయే ముందర ఇస్తాను అని, కానీ అర్ధాంతరంగా పోయిండాడు పాపం. వీడే అడగాలి అంత ఓకే కానీ నువ్వు ఏం కావాలి అసలు నీకు అని చెప్పేసి. ఈ కాజా గోల ఏంటి భయ్య అనగానే గోవర్ధన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ that it was his last wish but it could not happen and he died suddenly. He died suddenly. ఇప్పుడు వీళ్ళ నార్మల్ కాన్వర్సేషన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి భయ్ వీళ్ళు. ఇది కాన్వర్సేషన్ నార్మల్. ఇప్పుడు దీని తర్వాత వాడు చెప్పేయాలి, వీడే అనాలి నాకు కూడా ఎంత ఇష్టం తెలుసా. So this is discussion about KAJA. Yes. And expresses అయితే or something అనాలి. ఇప్పుడు ఈ కాజా తింటే కానీ అంటే సమ్ దట్ కాన్వర్సేషన్ షుడ్ లీడ్ టు సంథింగ్ వేర్ ఆ కాజా తింటే నువ్వు నీకు ఆత్మశాంతి వస్తుందంటే ఏదో ఒకటి చేస్తా నేను అని సేవర్ లైక్ హీ హాస్ టు సే సంథింగ్. వాట్ విల్ డూ ఇస్ నాకు కూడా కాజా ఇష్టం అన్నప్పుడు గోవర్ధన్ విల్ సే అవునా మరి ఇంకెందుకు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నావు అని అంటాడు. అవును కదా అని చెప్పి పోయి స్వీట్ ప్యాకెట్ తీసుకుంటాడు. బేసిక్లీ గోవర్ధన్ ఈస్ లీడింగ్ హిమ్ టు ఈట్ ద స్వీట్. సో వాడు మరి ఇక్కడనే ఉంది కదా పిచ్చోన్ ఓపెన్ చేయని చెప్పేసి ఓపెన్ చేస్తాడు. ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసుకుంటే హీ విల్ టెల్ హిస్ మెమరీ. ఆత్మ ఇట్లా మనిషిలోకి వెళ్ళటం లాంటిది ఇప్పుడు వెళ్దాం కావాలంటే అవసరం కూడా లేదు వాడు మెమరీ చెప్పడము. అంటే ఇప్పుడు ఆత్మ అంటే వాడు ఓ భయ్యా నాకు కూడా అంటే వాడికి కొంచెం చిన్న క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి కదా ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. అంటే నౌ ఆఫ్టర్ సేయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్
వాడు వెళ్ళి తింటున్నప్పుడు మళ్ళా వానికి అసోసియేటెడ్ మెమరీ ఒకటి చెప్పడం అన్నది. వాడు అన్నీ ఏం చెప్తలేడు. ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇక్కడికి వచ్చి నాకు కూడా చాలా ఇష్టం భయ్యా అంటే గోవర్ధన్ అంటాడు, మరి ఇంకేం వెయిట్ చేస్తున్నావు, ఓపెన్ చేసి తినని అంటే పోయి తీసుకునేటప్పుడు అసలు ఫస్ట్ టైం తిన్నప్పుడు ఎట్లుండే తెలుసా ఫీలింగ్. అంటే వాడు ఇప్పుడు ఆత్మ వీడిలోకి వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు తిన్న తర్వాత వాడు సేవర్ అయినప్పుడు ఈడి చైల్డ్హుడ్ మెమరీయా ఏదో ఒక మెమరీ దీనికి ఒక మెమరీ కట్ చేస్తే అప్పుడు పెళ్ళం వచ్చింది బేసిక్గా. తింటున్నాడు వాడు అంతా ఇట్లా చెప్తున్నాడు, స్వీట్ చెప్తున్నప్పుడు ఇంకా చెత్తనాడు కానీ నన్ను పెళ్ళాం అప్పుడు ముసలిది వచ్చింది. అప్పుడు ముసలిది ఏంటి మీ అమ్మ నాన్న రే నా సత్యభామరా అది. యాక్చువల్లీ మనం మెమరీ చెప్తారు కట్ చేసేస్తున్నాడు రాటటూయి లాగా. వాడు కట్ చేస్తే ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్ ఈ సేవరింగ్ ఇట్ కట్ బ్యాక్ టు వేర్ జంప్స్. అది సంగమేష్. సంగమేష్ మెమరీ కట్ చేస్తామా. గోవర్ధన్ మెమరీ అంటే పెళ్లి చూపులే అవసరం లేదు. నాకు చాలా ఇష్టం అని అన్నాడు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు అంటే వాడు సరే సేవర్ చేయాలంటే ఇందాక నుంచి ఎందుకు అదంతా అనుకుంటాం, ఆత్మ ఎక్కచ్చుగా వీళ్ళకి. ఆత్మ ఎక్కింది, ఆడ కాజా తిన్నాడు. తినగానే వాడి రాటెట్ ఈ మూమెంట్. యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం ఒక సేవరింగ్ మూమెంట్ ఒకటి ఏదో అనుకున్నాం కదా, పాయింట్ అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. గోవర్ధన్ పెళ్లి చూపులే. అవును, అందులో ఆ బిట్టుని తీసుకొచ్చి ఇలా పెడదాం అంటున్నాను. గోవర్ధన్ ఆల్రెడీ డయాబెటిక్ కదా, చిన్నప్పటి నుంచి వాడు తింటున్నాడు కానీ ఆ కాజా తిన్నప్పుడు వాడికి ఒక మెమరీ ఉంది కదా విత్ వైఫ్. అవును. సో నౌ ఈస్ ఈటింగ్ ద కాజా. సో దెన్ దట్ ఆ సేవరింగ్ మూమెంట్ ఉంది కదా, వెన్ హీ హ్యాడ్ ద కాజా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, లుక్డ్ ఎట్ హిస్ వైఫ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో దట్ బిట్ షుడ్ కమ్ హియర్ అండ్ దెన్ బేసిక్లీ కరెక్ట్ పర్టికులర్ షాట్. సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వీడు మరి ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పంగానే అవును భయ అని చెప్పి వెనకాల తిరిగి డబ్బా తీసుకుంటున్నాడు. వీడు వెనకాల నుంచి వచ్చేసి వాళ్ళు దూరుతాడు. గోవర్ధన్ దూరిన తర్వాత డబ్బా ఓపెన్ చేసి అమ్మ అనుకోని ఓపెన్ చేసి కాజా నోట్లో పెట్టుకున్న వెంటనే సడన్ కట్ చేస్తే నౌ ఈజ్ ఓన్లీ సీయింగ్ ద వైఫ్, ఈజ్ సేవరింగ్ ద స్వీట్ అండ్ ఈజ్ సీయింగ్ ద వైఫ్. అండ్ సడన్లీ ద సేమ్ వైఫ్ ఫేస్ క్లోజ్అప్ వెళ్తుంటే కట్ చేస్తే అదే వైఫ్ ఇట్లా ముసలామె లాగా పడుతుంది. అయితే వాడు లోపలికి వెళ్ళడం వద్దు, అది ఒక్కటి కాకుండా వేరే చేద్దాం. ఎందుకంటే మనం అది అన్ని ఎగరగొట్టేస్తుంది మనం ఇప్పుడు దాకా చేసింది. ఒకవేళ లోపలికి వెళ్ళిందంటే కానీ అట్లా లోపలికి వెళ్తాడు. లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాడు ఎంజాయ్ చేస్తుండు, వీడు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే పెళ్లి చూపుల్లో వాడు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుండు. ఇది అసోసియేట్ చేసుకుంటే గుర్తొస్తుంది వాడికి. వాడు జస్ట్ అట్లా వీడు ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ రౌండ్లే క్యారెక్టర్ చెప్తుంది కాబట్టి వీడు జస్ట్ ఆ ఒక షాడో దీనిలాగా వీడి మండ్ర అటు ఇటు ఇట్లా తిరుగుతున్నాడు. వాడు చెప్తుంటే వీడికి అంతా గుర్తొస్తుంది. అది తినగానే వాడు కూడా ఆ మెమరీ ఫీల్ అయినట్టు, లైక్ సేమ్ మెమరీ. సంగమేష్ వాయిస్ ఫేడ్ చేసేసి ఉట్టి వీడిని అదే డజన్ మెమరీ విత్ ఇట్. హి పిక్స్ ఇట్ అప్ and opens the and takes one and puts it in his mouth as he savors the sweet. Everything around him dissolves into the memory that of seeing his wife for the first time. సంగమేష్ ఇస్ ఇన్ ట్రాన్స్. యాక్చువల్లీ ఇంకో ఈవెంట్ పెడితే బాగుంటుంది, పెళ్ళి అయినాక ఒక ఈవెంట్, పెళ్ళి అయ్యే ముందు పెళ్లి రోజు తర్వాత. కానీ అది ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేయడం ఎంత ఇప్పటికే 220 వచ్చేసినాయి. 20 షాక్ అయినా 20 వచ్చినాయి. మధ్యలో ఏబీ పాయింట్లు కూడా ఎంత ఉన్నాయి? ఇక్కడ 9th 5 ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ కూడా కొట్టేయచ్చు. ఓకే పర్లేదు ఇంకా. సంగమేష్ ఇస్ ఇన్ అ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ అనదర్ ఇన్సిడెంట్ ప్లీజ్ డూ అండ్ లెట్ us know. Sangamesh is in a trance as he moves closer to the face of Satyabhama. We cut back and then రే ఆమె అదే ఇక్కడనే ఉంటుంది కదా, అక్కడనే ఉండాలి. వాడు అనుకుంటుంది వాడు వెనకాల ఉంటుందా? వెనకాల ఆమె అంటే మనం
అక్కడ నుంచి వాడు అట్లా చూస్తూ దీంట్లో ఉన్నాడు కదా, కట్ బ్యాక్ చేస్తే వీడి మీద కట్ చేసి అనుకోవచ్చు షర్ట్. సో అప్పుడు వాయిస్ వినిపించింది, ఆ ప్లేస్లో ఉంటుంది. వెనకాల ఉంటే ఇది యాక్చువల్లీ వెనకాల ఉంటే అదొక రకమైన ట్విస్ట్, ఏదో అమ్మొచ్చినట్టు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కట్ చేస్తాం. అమ్మాయి చూసిండు ఫస్ట్ టైం, తర్వాత వీడిని కట్ చేద్దాం. సంగమేష్ తింటున్నాడు ఇంకా కళ్ళు ఇప్పుడు సౌండ్తో కళ్ళు తెరవడంతో ఆమె కట్ చేసుకుంది, ఆమె వచ్చింది. అంటే సంగమేష్ జంప్ స్కేర్ కాదని అంటున్నా. ఇప్పుడు వాడు సంగమేష్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ త్రూ ద సంగమేష్ ఈస్ వాచింగ్ ద మెమరీ అండ్ దెన్ సడన్లీ హీ ఓపెన్స్ హిస్ ఐస్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సత్యభామ దేర్ ఇస్ వన్ ఓల్డ్ లేడీ, సో హీ విల్ బి లైక్ స్కేర్డ్. పళ్ళు ఓడిపోయిన ముసలామే. సంగమేష్ ఎట్లా చూస్తుండే మెమరీ అంటే వాడు కాదు అంటే తిన్న వెంటనే ఆ మెమరీ వాళ్ళకి లైక్ అంటే వాళ్ళు డిస్కస్ చేసిన మెమరీ వాడు చెప్పింది, అంటే వీఆర్ జస్ట్ ఇంప్లయింగ్ వితౌట్ యాక్చువల్లీ సేయింగ్ ఇట్. చెప్తుంటే అట్లా ఇమాజిన్ telepathy types. Sangamesh opens his eyes and this time there is an old lady in front of him growling. This scares him and he falls back. Okay, ఇప్పుడు సారీ ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా ఇంటికి వచ్చి కాజా తింటా అనే తిడుతుంది. తినడం వెంటనే వాడిని ఆల్మోస్ట్ ఇంకా పోయి పొడిచిద్దాం అనే టైంలో సరైన గోవర్ధన్ వస్తాడు మధ్యలో. ఒక చిన్న రొమాంటిక్ యాంగిల్ పెట్టేసి రౌండ్ ట్రాలీ తిరుగుతుంటే దిస్ స్కేర్స్ హిమ్ అండ్ హీ ఫాల్స్ బ్యాక్. వీడికి ఒక సెకండ్ అర్థం కాదు, వీడి ఇట్లా ఇది అవనగానే వీడు సత్య అనేదో పిలవగానే వీళ్ళిద్దరు ఇట్లాగా ఒకళ్ళొకళ్ళు ఇట్లా చూసుకుని ఉంటే వీడి మధ్యలో అరే ఏం జరుగుతుందిరా ఇది. దీనివల్లే కదరా నువ్వు నన్ను వదిలేసిపోయింది. వాడు అంతే యాజ్ షీ ఈజ్ అబౌట్ టు ఈమె ఇంకా వాడిని చూడలే కదా, చూడలే ఇప్పుడు చూడలే ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ వీడిని చంపడానికి వస్తున్నాడు టైం. సడన్లీ గోవర్ధన్ స్టాండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. సత్య యావంటే గోబీ వీడి పక్క నుంచి ఇలా పక్క చేరి ఏం జరుగుతుంది భయ్యా ఎక్కడ అంటాడు బేసిక్గా. ఎవరిది Sangamesh peeps from aside and asks what has happened. అసలు ఆమె సత్యాన్ని ఇలా అయినగానే ఆమె ఒక్కసారి ఇలాగా కరిగిపోవాలి. ఇట్లా ఎన్నేళ్ళు అయింది ఇది అన్నట్టుండాలి. సో వాడు ముందుకు రాకుండా వాడు వెనకనిచ్చే వెళ్ళాలి. వాడు వెనక ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎట్లా ఉంటే లైక్ లిటరలీ వాట్ ఎవర్ సోఫా వచ్చేసింది ఏడు కింద ఇట్లున్నాడు అయిపోయినా సత్య అనగానే అలా వదిలేసి ఆగిపోయి కత్తి కింద పడిపోతుంది. అప్పుడు వీడు పీప్ చేసి చూస్తాడు ఏమవుతుంది. సంగమేష్ పీప్స్ వస్తాడనా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు గోవర్ధన్ చెప్తాడు నాకు ఈ కాజా వద్దు ఏమొద్దు, దీని కాజా వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వు వస్తావనే కాజాని పిలుస్తున్నా అన్నట్టు అంటాడు. అంతే నువ్వు రావాలనే అసలు కాజా ఎన్నేళ్ళ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా నేను. సంగమేష్ అడుగుతాడు మదరా అని. అంతే ఇక్కడే వైఫ్ రివీల్ చేస్తున్నాం కదా మనము. అంటే వైఫ్ రివీల్ అని అంటే ఈమెని పేరు అదంతా కూడా ఇక్కడే చెప్తున్నాం. ఇక్కడే చెప్తున్నాం నా సత్యభామ నా ప్రాణమా అట్లాంటిది అని పెడదాం. రొమాంటిక్ బాయ్ గా మై లైఫ్ మా నా ప్రాణం నా కాకినాడ కాజా పెడదాం. ఎనీవే వాడు అట్లాంటి
వాళ్ళిద్దరు కోడ్ కూడా ఉండాలి. కాజా కావాలన్నప్పుడు బయట కాజా కావాలా రాజా. అట్లా కోడ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా చాలా మందికి. జాయింట్ ఫ్యామిలీ కదా, కోడ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఏదో అట్లా. అప్పట్లో కాఫీ ఇలాంటివన్నీ పేరు పెట్టాయి. అలాగానే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇక్కడ అంతేగా. ఎక్స్ప్లెయిన్స్ he does not care about the KAJA. అయిపోయింది పైన అయిపోయిందిగా. That all he wanted was to see her and reunite with her. The satisfied. అది అట్లా అంటే వాళ్ళ ఇమోషనల్ మూమెంట్ అప్ మూవీలో ఉంటుంది అదే ద లైఫ్ దట్ దే హ్యాడ్ ఇట్ టప్ 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 అట్లా పడాలా. అదే ఇట్లా దగ్గరకు వస్తున్నారు వాళ్ళే కట్ చేసి డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ లో డిఫరెంట్ టైంలో పెళ్లి చూపుల్లో ఇక్కడ ఇక్కడ every the life that whatever life that they spent the 15 years or పాపం ఎక్కువ రోజులు కలిపలేరు. అప్లో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రొమాంటిక్ సీక్వెన్సెస్. టూ గుడ్. ఇక్కడ నుంచి కట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇట్లా గ్లో అయ్యి మాయమైపోతారా అంతే కదా. థ్యాంక్స్ చెప్పి డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. మరి భయ్యా నన్ను ఏం చంపేరా అని అడగాలి. లేదురా తీసుకోవా కాజా తీసుకపో. మేము ఎవరిని చంపలేదు ఇప్పటి వరకు, ఎవరితో నేను మాట్లాడే భయం. మేబీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం హీస్ ఏబుల్ టు స్కేర్ సంబడి. వీడంతా ప్లాన్ చేసింది ఈసారి భయం. నిన్ను భయపెట్టడానికి 1 year ప్లానింగ్ చేశారు. అంటే వాడు ట్రై చేసి ఉండొచ్చు 4-5 times. అందరూ ఇట్లా డోర్ ఇట్లుందంటే పెట్టేసి పోయి ఉంటారు. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది లేనని పోలే. ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. The door opens. Sangamesh smiles. ఏదో చెప్పాలి వాడు పోయేటప్పుడు హ్యాపీ జర్నీ. సంగమేష్ కి ఒక ఆర్క్ ఉండాలి. వాడు కాజా తీసుకొని పోతే వాడి కూడా అమ్మాయి కనిపించాలి. అదే వాడి పెళ్లి చూపులు. సంగమేష్ స్మైల్స్ అండ్ ఎగ్జిట్స్. కట్ చేస్తే వాడు పెళ్లి చూపులు కూర్చున్నాడు, కాజా తీసుకొని అమ్మాయి వస్తుంది. కాజా కోలేటరా అన్నట్టు. కాజా ఇస్ a symbol for love basically. Yeah, that's a good ending. I like that. Yeah, that he's also sitting waiting for waiting married and ante కాజా is symbol of love. కాజా తీసుకుంటాడో లేదో అన్నది కదా పేజ్. కాజా ప్లేట్ ముందు అమ్మాయి ముందుంది ఇట్లా అట్లా పేజ్. నీకేమన్నా గిఫ్ట్ ఇస్తా పో అని వాడికి డయాబెటీస్ ఇచ్చారు. ఓకే కట్టు. అదే జనాలకు పెద్ద పెద్ద ఆశలు ఉండవు, చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి పాపం. చెప్తున్నాం మరి చిన్న చిన్న కోరికలు లైఫ్ లో ఉన్నవన్నీ తీర్చుకోండి. పద్మావతి గారితో ఇట్లాంటిదే సిమిలర్ దీంట్లో ఉండే పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ వద్దు, చిన్నది. అంటే మన పెద్ద పెద్ద రివెంజ్లు అవి ఇదంతా ఏంది చిన్న దీంట్లో అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెమరీ. ఉన్న లైఫ్లో కోరికలు తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు పోతాం వాడు అంటే ద హోల్ థింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ కమ్ త్రూకి. వాడు మానేసిన పెళ్ళం కోసం స్వీట్ ఆయన చచ్చిపోయిండాడు. బికాస్ యూనో లైక్ అది చాలా ఫ్రీక్గా చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ యూనో లైక్ ఇట్ కుడ్ బి లైక్ వెరీ నార్మల్. పాపం అనుకోకుండా ఎట్లా చచ్చిపోయాడు. And his desire is not the sweet, it is the wife. Because he promised, I mean, you know, like చిన్న ఒక ఆ మాంటేజ్
దీంట్లో వాడు చూసిన తర్వాత వాడు ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చూపుల రోజునే ప్రాబబ్లీ పెళ్లి చూపులో దాని తర్వాత ఏదో ఒక దీని దగ్గర ఆమెకు ప్రామిస్ చేసి సరే చచ్చిపోయేదాకా నేను ముట్టుకోను నా ఆఖరి కోరిక అండ్ వైఫ్ ఆల్సో సేస్ నీ ఆఖరి దిస్ థింగ్ ఆర్ సంథింగ్. Okay, guys, we have finished the screenplay and we are moving on to the next segment, which is the script reading. Okay, chalo. Exterior roads night. Sangamesh, 22 years old, is driving through a restaurant. From the POV of his phone camera, he keeps vlogging on his phone. Sangamesh. ఓకే ఫుడీస్, టైం 11:30. ఇదే మన లాస్ట్ ఆర్డర్. ఈ టైంకి ఎవడో రొమాంటిక్ ఫెల్లో స్వీట్ ఆర్డర్ చేశాడు. నేను మాత్రం ఇది సజెస్ట్ చేయను భయ్యా. ఈ టైంకి స్వీట్ తింటే హెల్త్కి మంచిది కాదు. Interior sweet shop night. He stops and enters the sweet shop. He goes to the counter and the shop owner asks him to come around the corner for Swiggy boys. చూడండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మమ్మల్ని పక్క నుండి రమ్మంటారు. బిజినెస్ అయ్యేది మా వాళ్ళే, బట్ ఏం చేయగలం. బట్ ఫుడీస్, ఈ స్వీట్ షాప్లో మంచి మంచి వెరైటీస్ ఉంటాయి. ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్. తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. He collects the order. థ్యాంక్స్ భయ్యా. He reads the items. గొట్టం కాజా. Exterior roads night. As Sangamesh is driving on empty roads of Hyderabad. ఫుడీస్, ఈరోజు మన ఆర్డర్ 11 కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంది. అంతలోపు మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. చిన్నప్పుడు కరీంనగర్లో మా స్కూల్లో ఒక కాకినాడ పిల్ల వచ్చింది. ఆమె తెచ్చింది భయ్యా కాజా. అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, తన బర్త్డే రోజున తిన్న ఆ స్వీట్ని ఎంత వెతికినా నాకు మళ్ళీ దొరకలేదు. అదే స్వీట్. Sangamesh blushes and many people are commenting below. సంగమేష్ బాయ్ అన్నా, నువ్వు ఫైర్ అన్నా, తగ్గేదేలే. బెస్ట్ విషెస్ ఫ్రమ్ ఎంబీ ఫ్యాన్స్. నీకు ఆ స్వీటు అమ్మాయి దొరకాలని ఆశిస్తున్నాం భయ్యా. మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో వెరీ స్వీట్ బ్రో. అన్నయ్య, నేను తెచ్చి పెడతా అన్నయ్య స్వీటు. Sangamesh. ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి పేరు ఏది అని అడిగేది ఉంది. ఆ అమ్మాయి పేరేంటి భయ్యా, చెప్పండి భయ్యా ప్లీజ్. ఆ అమ్మాయి పేరా అది ఇంతలో Sangamesh makes a turn and suddenly everything feels spooky. The winds become chilled. The live also starts getting stuck and the video keeps buffering. That he taps on the screen a bunch of times but nothing happens. He stops the bike and looks around but finds nothing. He pays no attention to it and starts driving again. He drives through a secluded roads where there is not a soul on the roads. He drives under an automatic street light which switches on, but when he drives away, the light is switching on and off as if it detects someone underneath it. Cut to exterior Govardhan's house night. He stops outside an old spooky looking independent house that has a big backyard with tall trees engulfing the bungalow. He gets off the bike and checks the location and it shows the same place, but the bike on the map keeps moving here and there, glitching. He walks up and taps the old iron rustic gate. No response, but the lights switch on inside the house. So he opens the gate and walks towards the house. సార్ స్విగ్గీ సార్ ఉన్నారా? No response. He walks up to the door, opens the grill door and the gate creaks as if nobody has opened it for a while. He enters to ring the bell. He enters to ring the bell and instead of the bell, enters and rings the bell and instead of the bell, a dog's howl. A dog howls from far away. A dog howls from far away. He looks around and sees a bandicoot, Pandikoku, digging in the backyard. Something feels off. Suddenly, the door opens slightly. A voice is heard from inside. Come inside. Lopalki ra. He slides the door open and house is lit with many food items placed on the teapot. He spots the rocking chair and walks up to the chair. సార్, మీ ఆర్డర్ సార్. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ. కొంచెం టిప్ కూడా చూసి ఇవ్వండి సార్. When he reaches the chair, there is nobody on it. A whiskey glass floats in the air and we hear a slurping sound. Sangamesh eyes widen in shock.
The sipping sound amplifies with every step he takes, and just as he's about to run away, the main door closes on him. He turns around, and the house goes from a well-lit house to a spooky old haunted house. The whiskey glass falls and shatters. The TV switches off and glitches back on. He panics and calls someone on his phone. Cut away. ఫ్రెండ్, హలో ఫుడీ, హలో మామా 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 నేను ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయా మామా వినిపిస్తుందా? Cut away. Just static is heard. ఫోన్ చేస్తాడు, మాట్లాడాడు. Cut back. Sangam cuts the call and turns around. He runs around the house to find an exit but finds only grills everywhere. He screams. We cut outside but nothing is heard outside. Sangamesh panics. TV. అలా ఇంట్లో ఇరుక్కుపోయిన డెలివరీ బాయ్ కిచెన్లో ఉన్న బ్యాక్ డోర్ వైపు పరిగెత్తాడు. Sangamesh sprints towards the kitchen before the TV dialogue can finish. But when he reaches there, the door shuts off just as he reaches it. కానీ అక్కడ కూడా ఆ డోర్ బంద్ ఉంది. ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్న డెలివరీ బాయ్. The TV voice glitches and Sangamesh is sweating, and suddenly he starts hearing a lot of gibberish. He hears the stove switching on, something boiling, a cooker whistle, utensils move in front of him but nothing else happens. Suddenly a tray starts floating and moving towards the hall, and he starts following it. He peeps into the hall and the gibberish chatter increases to a point where it becomes unbearable. He hears the sound of a bite reverb in the hall, which is followed by an amplified chatter. Anklet sounds run past him and a gust of wind hits him as he gulps with fear. Suddenly the TV lights up again and the bedroom door opens. అలా బెడ్రూమ్లో ఎవరో ఉన్నారని తనకు అర్థమైంది. He walks towards the bedroom. Cut to bedroom night, where he sees all dried flowers. A glass of milk enters the room and then swiftly exits. He hears the sound of eating. Suddenly he hears something from behind and turns around when the same glass of milk comes flying at him. He dodges and then the glass shatters on the wall, makes a splash mark. Some fall on his face. He tries to wipe it off but there is nothing there, only his feelings. The leg of the bed is shaking vigorously. There are scratches on the bed. Sound Something starts to move on the bed, and when he looks closer, the sounds are heard as if something is being strangled or there is a struggle on the bed. And slowly, blood starts to spread on the bed sheet. Interior hall night. He runs out and spots a bunch of Swiggy packets in the corner. He looks and notices that there are same packets from the same restaurant. He starts looking at the bills and their dates are all on the same date each year. Today's date. There are 5 packets on the floor in the corner. They have the same name of the man who ordered them. Name reveals Govardhan. Sangamesh drops the Swiggy packet where others are there, and the box inside the Swiggy package opens up. There is a KAJA inside. There is a box of KAJA inside. A white hazy blur comes out of the KAJA and suddenly Sangamesh feels a heavy stench and pukes. He pants and looks up when he spots a photo of a deceased man called Govardhan, who died in 2004. A laughter is heard from the TV which keeps increasing by the second. Sangamesh panics and runs to the hall. He looks closer and it's Govardhan on the TV. Govardhan. Sangamesh freezes and he turns around and Govardhan is in front of his eyes. He screams in fear and falls back. As his vision clears up, he spots a man walking up to the rocking chair and sitting on it. Sangamesh gets up and walks towards the chair and notices that this time there is a man sitting on it, who looks decomposed and very dead. గోవర్ధన్ ఏం హవలగాడో ఏందో అన్ని సగం విని ఆగమవుతుండు. సార్ నన్ను ఏం చేయొద్దు సార్. శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం నన్ను ఏం చేయొద్దు సార్. నన్ను ఏం చేయొద్దు. హల్లెలూయా అలా ముझे माफ कर दे సార్. Govardhan's eyes widen. ఏయ్ నేను నీకు వినిపిస్తున్నానా? Sangamesh stops chanting mantras and looks at him bewildered. Govardhan's lips form a scary grin. He starts jumping around and singing in joy. Sangamesh is shocked, takes out his phone and does the recording. He notices that the phone can't record Govardhan, but he can see him in real life. He gulps and pockets his phone. Sir. సంగం, ఎన్ని రోజులైందయ్యా ఒకటితో మాట్లాడి ఫైనల్గా ఈరోజు కుదిరింది.
Sangamesh relaxes a bit. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది సార్? ఎవరు మీరు? ఏం కావాలి మీకు? క్యూట్ బాయ్. He goes to pat his back, but his hand just passes through Sangamesh. Suddenly, the house begins to light up again. Night to morning. The house is illuminated with sunlight. Family members. మా గోవర్ధన్కి ఎలాంటి చెడ్డ అలవాట్లు లేవు, కానీ ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంది. As they whisper with each other, a young Satyabhama walks into the hall with a tray full of sweets. Govardhan looks at the sweets. He picks it up and puts one in his mouth in an instant. రే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలిరా స్వీట్స్ తినొద్దని? ఇదేనా మా ప్రాబ్లం? ఇంకా పెళ్ళైన తర్వాత నువ్వే చూసుకోవాలి. She nods shyly and smiles as he bites the kaja. Govardhan takes Sangamesh inside, and this time they spot the glass of milk being carried in by Satyabhama on their first night. Govardhan, సత్య, ఈ ఒక్కసారికి ఒకే ఒక్క స్పూన్ షుగర్ వేసుకొని రా కదా. she looks at him reluctantly, but melts because of his begging, so she agrees. Govardhan looks around and spots a sweet box on the table. He opens it and finds the kaja. Suddenly, his mouth waters. He puts it in his mouth and suddenly from behind, గోవర్ధన్! he turns around and the glass of milk comes flying at him. It shatters on the wall and makes a stain. నిన్ను చూసుకోమని నా మీద భారం వేసి వెళ్ళిపోయారు మీ వాళ్ళందరూ. నువ్వేమో చెప్పకుండా ఇలాంటి పనులు చెయ్యి. నీకేమైనా అయితే నేనేం చెయ్యాలి? నువ్వు ముందు నాకు వట్టే, నా మీద వట్టే, ఇంకొకసారి స్వీట్స్ ముట్టుకోనని. Govardhan promises to her and then pulls her closer. The ghost Govardhan shuts the door. మరి ఏంటి భయ్యా, నువ్వు మాట తప్పినందుకు చంపేసిందా? నీ బొంద, తర్వాత జరిగింది ఇంకోటిలే. Sangamesh hears the bed squeaking. He blushes. ఓ, ఇది అదా. As they step into the hall, Sangamesh. సార్, ఇంత జరిగినా కూడా మళ్ళీ కాజా తెప్పించుకున్నారేంటి సార్? సిగ్గులేదా మీకు? Govardhan. ఏం చేయమంటావు, ఒక్క కోరిక ఉండిపోయిందిరా. In the background, someone puts a plate full of kaja in front of him. He keeps staring at it and dies right in the rocking chair, holding a whiskey glass. The glass shatters and breaks. Sangamesh sighs. నీలాగే నా లైఫ్ సార్, నీలాగే నా లైఫ్లో కూడా ఒక కాజా ఉంది సార్. నువ్వున్నా తినలేకపోయావు, నేను తినాలన్నా దొరకట్లేదు. మరి ఇంకెందుకు వెయిటింగ్, నీ ముందే ఉంది కదా. Suddenly, they move towards the fallen Swiggy packets. He goes to the packet he dropped and opens the sweet box. Reveal, a shiny, juicy Gottam Kaja. He slowly picks it up. Sangamesh. నాకు ఇది మొదటిసారి ఎవరిచ్చారో తెలుసా సార్? నా చిన్నప్పటి లవ్స్ రాధిక. He puts the sweet in his mouth and it explodes. Explosion of flavors visually shown as different colors explode around him. As he savors the sweet, everything around him dissolves into a memory that Govardhan has of seeing Satyabhama and the moment he fell in love with her. Sangamesh is in a trance and moves closer to the face of Satyabhama. We cut back. Sangamesh opens his eyes and this time there is an old lady in front of him, growling. This scares him and he falls back. Satyabhama. ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా ఇంటికి వచ్చి కాజా తిని రావురా? దీనివల్లే కదరా ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? దీనివల్లే కదరా వాడు నన్ను వదిలేసిపోయింది. As she is about to pounce on him, suddenly Satya, she freezes, melts, and slowly begins to transform from a ghost into a normal but older Satyabhama. As she turns around to face Govardhan, Sangamesh peeps from her side, confused. మదరా సార్? కాదురా, నా సత్యభామ, నా ప్రాణం, నా కాకినాడ కాజా. Sangamesh scratches his head and looks at them as they walk toward each other. ఇంకా అర్థం కాలేదారా నీకు? He looks into the eyes of Satyabhama. నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నా. They hug each other. Glimpses of their entire life in different ages, ending at the current age. Satyabhama. ఇన్నేళ్ళు పట్టిందా నీకు? Sangamesh is looking at them, his eyes almost tearing up. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి సార్? The hall door opens. Sangamesh smiles. Interior Sangamesh home day. ఇది post credit scene. Family members. Radhikani పిలవండి. Sangamesh is in his పెళ్లి చూపులు. Radhika gets a tray with Kakinada Kaja. He looks at the Kaja, then at Radhika and smiles. It's his childhood love. Yeah. Successfully finished the fun story.
మధ్య జానర్ పట్టించుకోవట్లేదు. జాన్రా బెండింగ్ స్టోరీ. నేను ఇట్లా జాన్రా ఒక జాన్రా అని నేను అసలు ఐ నెవర్ స్టిక్ టు వన్ జాన్రా. Yes, I think that's what we should follow. Then only it's fun. తెలుగు సినిమా మొత్తం తెలుగు సినిమా అంతా అట్లనే ఉంటుంది. No, it's like if you stick to one genre, నీకు బీట్స్ అదే పడుతుంటది. It's like you bend the genre, it's fun, no? ఏం ఎప్పుడైతుందో ఎవరికి తెలియదు. ఏం ఎప్పుడు ఏదైతుందో ఎగ్జాక్ట్లీ. చూడు కాజా నుంచి మనం లైఫ్ లెసన్ చెప్తాం. మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ కూడా కింద చిన్న చిన్న కోరికలు లైఫ్ లో ఏదో ఉంటది అనుకుని అలాగా వదులుకోవద్దు. ఎప్పుడు పోతామో తెలీదు. కోరికలు తీర్చుకోండి. అన్న ఆపుకుని కూర్చున్న వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి అవుతుంటది కదా. పాపం వాడి ఆపేసుకున్న తర్వాత కూడా పుట్టుకుని పోయాడు. స్వీట్ ఆపేసి మందు తాగుతుండు. ఏదో జస్ట్ లైట్ గా ఏదో డ్రింక్ వేసిండు. తాగబోతే ఏం కాదు. లైక్ పాపం ఏదో అట్లా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ హీజ్ డయాబెట్. మనం ఆ మాంటేజెస్ లో వేస్తాం కదా, వాడు అసలు మందే తాగడు. పాపం హెల్తీ లైఫ్ స్టైలే ఉన్నాడు వాడు. యాక్చువల్లీ సింధు గారికి మన గోవర్ధన్ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం. తన బ్యాక్ స్టోరీ కూడా ఆలోచించి నేను చాలా కనెక్ట్ అయ్యాను గోవర్ధన్. అమేజింగ్. నాకు కొన్నిసార్లు స్టోరీస్ ఫామ్ కదా. ఎక్కడి నుంచి ఎటు వెళ్ళింది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది హారర్ చేద్దామా. ఆల్మోస్ట్ 3/4 వరకు హారర్ ఉంది. మనకి లాస్ట్ వన్ అది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ హారర్ ఓన్లీ. ఇట్స్ జస్ట్ ద బ్యాక్ స్టోరీ ఇస్ ద లవ్ స్టోరీ. వి నీడ్ అ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ స్టోరీ. దే హావ్ అ బ్యాక్ స్టోరీ. వి కనెక్ట్. ఇట్స్ ఎ యూనిక్ హారర్ బికాజ్ ద హోల్ థింగ్ ఇస్ ఫుడ్ డెలివరీ తీసుకురావడం కదా టు అన్ ఎంప్టీ హౌస్. సో ఆ ఫుడ్ మీద ప్లే చేయాలి కదా. యా కరెక్ట్. వి ఫాలోడ్ ఆల్ ద రూల్స్. యా వి ఫాలోడ్ ద రూల్స్. Still food is memory. Yes. Yeah. Nothing is off, but everything is different. So nice. Crazy feel and Sindhu. It's good. All of this. Nice. It's a good exercise. నాకు ఇష్టం ఇలాంటి చేయటం. ఇలా వింతగా వెరైటీ. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఏమైనా స్పెషల్ పర్సన్ తో ఏమైనా ఫుడ్ తినడానికి ఆ రోజు నేను తిన్నారు అదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ మెమరీ. ఇట్స్ గుడ్ మెమరీ. So crazy. It was super fun. Yes. Very eventful. అనుకోలే ఇట్లా See, we got arcs. Yes. Everything is closed. We closed all characters. Arcs. We had only few characters. We just had like 2 characters, 3 characters. Closed Radhika also. We got Radhika also. See, అలా మధ్యలో ఊరికే ఇలాగా ఒకటే ప్లేస్ లో ఇట్లా చూస్తుంటే మధ్యలో చిన్న ఇది ఉండాలి. కట్టవేస్. దానికోసమే కట్టవేలు. యాక్చువల్లీ దాన్ని ఏమంటారు అలాగా ఇందులో రిలీఫ్ లాగా మధ్యలో బయట వాడికి వినిపించట్లేదు అన్నప్పుడు అక్కడ ఎవడో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మందు తాగితే ఏదో ఉండాలి. వీడు అరుస్తున్నాడు భయ్యా అని వాళ్ళు ఎవరికి వినిపించట్లేదు. అట్లా మధ్యలో కొంచెం జస్ట్ ఎంటీనెస్ కాకుండా బడ్జెట్స్ కూడా వస్తాయి. కాస్టింగ్ వస్తుంది. ఎఫెక్ట్స్. Crazy. Nice. So how did you feel? Yeah, it's interesting. Yeah, it's very interesting. Usually like you said, you don't sit and write, but here we sat off and wrote off. I mean I do like a lot of discussion. పక్కన రాసే వాళ్ళు ఉన్నారంటే నేను ఇట్లా చెప్తాను. నేను నాకు మైండ్ లో నడుస్తూ నేను పేపర్ మీద పెట్టాను. నాకు బద్ధకం. ఇట్లా రండి నేను మీతో ఇంకా చాలా రాయిస్తాను. ఇట్లా డిస్కస్ చేస్తూ ఇలాగా అలా పట ఇది అలా కూర్చుని ఇక్కడ ఓకే కరెక్ట్. నాకు నేను రాసుకోవాలంటే కొంచెం బట్ నో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. Nice one. Do you have any advice for like young viewers who want to get into filmmaking, writing? Don't think about genres. Don't think about following rules. That's what I would say. I mean, we want something new. Yes, If we want something new, so if we stick to like a genre and then just say that. Just get to know the rules before you break them. Get to know that. See, beats వచ్చే ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కరెక్ట్ పడ్డాయి. అయిపోయింది కదా. లీడ్లు పడ్డాయి. డైరెక్ట్ కథలోకి వెళ్ళిపోయాం. We follow. That's what we know the rules. Yeah, but we followed the rules. We broke everything. And
We just did Not some. like we broke. Yeah, we No. didn't. That's It's what. a thriller only. Yeah. It's just we added a little bit of. బ్యాక్ స్టోరీలో కొత్త జానర్ రావడం వల్ల ఇట్ ఫీల్స్ ఫ్రెష్. సో ఎవ్రీ టైమ్ వి హియర్ హారర్ స్టోరీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సాపీ లైక్ something, you know, where somebody is getting killed or some revenge or something. or the horror itself is made comedy, like for example వదిలే పేర్లే. It's like a horror comedy. So here we just it's two couple Yeah, exactly. who are getting united. కామెడీ చేస్తారు అంటే ఆ దయ్యానికి ఈ కమెడియన్స్ comedy Comedy. but we didn't do that. Here it horror was genuinely horror and then comedy. Yeah, it's we just did some multiple. We changed the POV. Yes, yeah. Beginning it's like whatever is horror. Yeah. Once he loses the fear, then it's Then like it is normal. different, yeah, Because exactly. that's how we live in the society also. yes. మనకు భయం వేసినప్పుడు అన్ని భయం ఉంటుంది. నైట్ టైం వెళ్ళాలంటే భయం అంటారు, కుక్కలంటే భయం అంటారు. ఒకసారి ఇప్పుడే నేను రాగానే రౌడీతో ఫస్ట్ ఓకే దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఓకే ఇట్స్ అ టెడ్డీ బేర్. Yeah. So it's ఇందులోనూ I mean, you know, like once we take out that fear, then everything everything becomes feels normal. కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. అంత భయంకరంగా ఏం లేదు. Yes. Yeah. So that's what we did with this character. You come, you enter, you see, it's about the perspective that you want to see. Yeah. True. అది భయంకరంగా అనిపిస్తే భయంకరం. Yeah. See, first night scene became one horror scene. In his head. వీరిని కూడా కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. సంగమేష్ది స్టార్టింగ్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, వాడు అమ్మాయిది వచ్చింది, అన్ని వచ్చినాయి. ఎవ్రీథింగ్ వాడిది వచ్చింది, అది కరెక్ట్ గా వచ్చింది. That is one. The first night scene in his perspective is a horror scene. It's crazy. It's crazy. That is a very interesting thing. Nice. Yeah. So guys, ఇలానే మీరు కూడా కొలాబరేటివ్ కూర్చొని ఇట్లా రాస్తే కొత్త కొత్త ఐడియాస్ వస్తాయి. సంథింగ్ క్రేజీ రాయాలి. ఫినిష్ చేస్తే దెన్ ఓన్లీ మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఫినిష్ చేస్తే బాగుంటుంది. కరెక్ట్. మనకు కూడా నౌ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఓకే ఇట్స్ గోయింగ్ బట్ సడన్లీ వెన్ వీఆర్ రీచింగ్ ద ఎండ్ అగైన్ దేర్ ఇస్ అ లిటిల్ మోర్ రష్ అండ్ అడ్రినలిన్ దట్ ఇస్. అండ్ ద ప్రాసెస్ ఓకే ఫస్ట్ లో ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ అని అనుకున్నాంటే ఆర్డర్ లో ఒకటి వచ్చింది, బట్ సడన్లీ వెన్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు స్క్రీన్ ప్లే వి గాట్ ద హోల్ ఆదిక ఐడియా అండ్ దెన్ ద రౌండ్ ఆఫ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఐడియా ఆల్ ద టైమ్. లైక్ స్టార్టింగ్ లోనే మనకి మొత్తం వచ్చేసేయాలి మైండ్ లో అంటే అది ఎప్పటికి కాని పని. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. సో సెట్. Don't shy away from the ideas. Yeah. You never know. No shying away. And break చేద్దాం క్లీషేలు అయినంత వరకు. అంతే. That husband and wife angle coming is also like this. Crazy. Which one? First it was like okay male dayam old, why old? 45-year-old. Then wife died much later. She's old. That story is crazy. I love it. Amazing. It's a very crazy nice story. I love Satyabama and Govardhan. For a horror film, it's a very unique flashback. It is. డయాబెటీస్ తప్పుకోవాలంటే అట్లా కూడా ఉంటాయి కదా దయ్యాల కోరికలు, ఓన్లీ ప్రేమలు, కక్షలు. ఇట్స్ నాట్ దట్. అదే మనం చిన్న చిన్న కోరికలు we have to fulfill all our dreams as much as possible in the life that we have. We never know రేపొద్దున how it will be. వాడు కాజా తెప్పించుకొని ఆమెను బయటికి exactly like he's been trying for 5 years. Finally he reunited with his wife. Like it's a cute story. They must have had that good marriage for like that 15 years. Like I felt it. I felt, you know, like how they felt. That two things were enough. Like we chepatam, I'm not chetam, and then you know, like he can go up to any extent to save him. The glass bag load in that day. It's love. Crazy. That's love. No big dialogues and nothing. No preaching, nothing. Just that's how it. love is. చూసా ఇట్స్ ఎట్ నాకు ద లవ్ గురించి ఏదో చేసినట్టు లవ్ స్టోరీ. ఎందుకు లవ్ స్టోరీ ఇది? Crazy. Nice, cool, interesting. Yes. With that, yes, we conclude the episode. Okay guys, it was again another super fun episode because like I said, when there's experienced people in the guests,
we always have, so much to take and learn. So Yeah, it was wonderful with you guys. Very nice. thank you. Yeah. And formality can చెప్పండి. Hey, formality కాదు. Like it's very interesting to do this, no? Yeah. Like sitting and then coming up with that. Yes. We'll do more. One more. Yes. Yeah, we'll do one more. Yeah. We'll do combination next time. Yeah. Combination of different people and then do a big thing. We can do a round. Round table discussion. Round table. Different people, then maybe we'll come up with something which is amazing. It is. Yeah. Set. Yes. Okay. With Yeah. that, Cool. thank you for watching, guys. If you're watching till now, but Yeah, please do watch it. It's interesting. It's like a very interesting show. yes. So I vouch for it. Yes. Yeah. So that's it for today's episode. With once again, thank you, Sindhu Garu. for Thank you so coming much, to- Reyes and Rishabh and no, I know he's I'm just taking my time. And Kacheri Yes, and yes. also Rowdy. Rowdy, yes. Yeah. My lady kada, but yeah. Nice. So with that, we'll signing off. See you in the next episode. And yeah, tata. I don't know why I did that. I also did that. No worries.